Assalamualaikum saygılı teleseyircilerimiz. Efirde gönül-gönülden yayını ve men sizlerine gayet meraklı misafirimiz tanış etmege isteyim. Bu Ukrayna Milli İlim Akademiyasının Agatangel Krymski adına Şarkışınaslık İnstitutunun Milli Hadimi, Uşinski adına Cenebi Ukrayna Pedagogik Üniversitetinin Tarih Kafedrasının doçenti, Tarih ilimleri namzeti Alexander Sereda. Merhaba Alexander Hoca. Merhabalar. Alexander Hoca, siz Ukrayna'nın meşhur alimlerinden biri olasınız ve bilirsiniz çok araştırmalar yaptınız ve böylelikle niçin Türkiye ve Türk dili sizin dikkatinizi celp etti? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Tabii ki araştırmalar çok var. Mesela Osmanlı dönemi hakkında, Türk dünyası hakkında. Benim mesele ne zaman başladı biz söyleyebiliriz 90'lı yıllarda. Daha öğrenciyken, talebeyken, üniversitede okurken ben daha çok merak ettiğim işte 18 yüzyılın ve daha önce dönemin tarihi, özellikle Güney Ukrayna. Bizde biliyorsunuz özellikle Sovyet zamanında ve Rusya Çarlık döneminde daha çok Güney Ukrayna tarihi Rusya işgalinden sonra gösteriyordu. Ve böyle baksak sanki Rus İmparatorluğu döneminden önce bizde hiç tarih yoktu. Ve öyle tabii ki çok merak ettiğim için öyle boşluk gözüküyordu. Ve genel olarak mesela Rus kitaplarda, Rus tarih kitaplarda iki pasaj olarak gösteriyordu bu dönemi. Osmanlı geldi ve ikinci pasaj Osmanlı gitti. Bu tabii ki çok yanlış. Ve tabii ki öyle baksak Güney Ukrayna, Odessa bugün Odessa bölgesi ve etrafları mesela coğrafya isimleri, toponimleri, hidronimleri hep Türk isimleri. Ve işte bu meraktan nereden bu isimler başladı? Nasıl bu toponimler burada oluşmuş? İşte bu meraktan daha çok işte tarihe zaten benim yaşadığım yerlere merak ettim. Mesela benim ailem, annem ve babam Odessa'ya yakın bir kasabada yaşıyordu. Ve şimdi annem yaşıyor burada. Onun eski isim Akarca. Akarca bu tam Türk isim. Ve neden mesela belki daha okulundan öyle merak oldu. İlginç çıktığı için nasıl olmuş bu isim? Kim bu isim vermiş? Tabii ki bu komple işte öyle yavaş yavaş araştırma yaparken üniversitede ve sonra doktora tezi yaparken tabii ki bu komple şimdi söyleyebiliriz benim bilimin araştırmalarda öyle benim hayatımda öyle benim kaderim oldu. Pek meraklı ve bana aynı bu mevzunu devam etmeye isteyim. Bana Ukrayna topraklarında Kırım Hanlığı'nın tesiri çok olğan idi ve biraz tafsilatlıca bizlerge hikaye etiniz. Bana Kırım Hanlığı'nın mirası bugün Ukrayna'da saklanıp kaldı mı? Tabii ki biz söyleyebiliriz. Özellikle Odessa bölgesi, Güney Ukrayna %100 Osmanlı toprağı söylemek imkanı yok. Nasıl söyleyebiliriz de jure o Osmanlı toprağı vardı ama de facto burada daha çok Kırım Tatarlığın yönetim vardı. Şimdi burada biraz açıklama vermek gerekiyor. Ne şekilde kullanıyordu bu toprakları? Osmanlı Devleti bu Kuzey Karadeniz bölgelerde yaklaşık 1484 yılından beri fetih yapıyor. Ve biz söyleyebiliriz bu döneminde biri tabii ki komple Osmanlı toprağın genişleme komple Kırım Hanlığı'nın ordusu ile
Kırım Hanların etkisiyle gelişme oluyor. Ve tabii ki o döneminde özellikle 15. 16. yüzyılında biz söyleyebiliriz Osmanlı padişah tarafından verilmiş has üzerinde demek otkup olarak veriyordu bu toprakları Kırım Hanlara. Ve Kırım Hanları artık bu topraklarda yerleşme yapıyordu. Nogayların kebeleleri ve başka orduları burada kuruluyordu. Ve özellikle mesela Odessa bölgesinde biz biliyoruz iki ordu vardı. Yedisan ordusu ve Bucak ordusu. İşte yönetim olarak yönetimde onlar komple Kırım Hanlığı'na ait idi. Fakat toprak olarak bu Osmanlı toprağıymış. Öyle söyleyebiliriz. Ve tabii ki biz söyleyebiliriz idari taksimatta öyle aynı çift yönetim biz görüyoruz. Hem Osmanlı hem Kırım Hanlığı. Mesela Osmanlı yönetim daha çok kaleler üzerinde ve kalelerin etraflarda, kadılıklarda işte yönetim biz görüyoruz. Özellikle bu Akirman kazasında, Kili kazasında, İsmail Geçidi, Hoca Bey, Tombasar, Bender ve diğer yerleri nerede biz görüyoruz işte Osmanlıların yönetimcileri. Diğer yerleri mesela Han Kışlası veya Kavuşan veya Han Turun yerleri. Bu yerlerinde daha çok işte Kırım Hanlığı'nın etkisi biz görüyoruz. Mesela aynı Kırım Hanlığı'nın etkisiyle Bucak toprağında, bugünkü Odessa bölgesinin güney kısmında işte Kırım Hanlığı tarafından bir küçük kale ve sonra kasaba kurulmuş. Onun isim Tatarpınarı. Hala bu isim mevcuttur ve hala biz bu mevcut kullanıyoruz. Gerçekten de pek meraklı. Alexander Hocam, ya bakınız ya Ukrayna Hanlık devrinde yaşayan Müslümanların ne oldu? Onlar Hristiyanlıkını kabul ettiler ya da icretke çıktılar. İşte bu komple biz söyleyebiliriz. Rusya İmparatorluğu'na bağlı. Niçin? Çünkü biz 18. yüzyılda biliyoruz iki Osmanlı-Rus savaşlar. Mesela bu 18. yüzyılın ikinci bölümünde. Biz ona diyoruz Katarina savaşları. Demek Katarina II. Döneminde yapılmış savaşları. Ve bu savaşlar genel olarak işte bugünkü Odessa ve Mikolaev bölgelerinde geçiyor. Ve zaten bu topraklarda öyle defterlere göre biz görüyoruz en çok tabii ki Müslümanlar vardı o döneminde. Ve biz söyleyebiliriz Rusya'nın işgalinden sonra komple Müslümanların, Kırım Tatar olsun, Nogay olsun, Osmanlı olsun, bütün Müslümanları biz görüyoruz veya Kuzey Kafkas'ına veya Osmanlı toprağına nasıl sürgün oldu. Demek gönderilmiş buradan ve nasıl tabii ki istemeyerek bu milletler buradan çıkıyordu. Niçin? Çünkü yaklaşık 320 sene bu biz söyleyebiliriz bu Osmanlı toprağı vardı. Ve 320 sene yaklaşık biz biliyoruz hem Osmanlılar hem Kırım Tatarlar ve Nogaylar ve diğer milletler
Hristiyanlar aynı beraber burada yaşıyordu. Ve tabii ki bu nasıl söyleyebiliriz? Öyle yaşam, milletlerin yaşamı öyle burada Rusya döneminden başladığı zaman da işte komple kırılmış. Daha çok Nogaylar bizim topraklarda yaşıyordu. Nogay Türkleri biz diyoruz. Mesela Bucak'ta yaşayan Nogayları bir kısmı ve biz söyleyebiliriz daha büyük kısmı işte Dobruca'ya göç etti ve zorunlu göç etti. Kuzey toprağında, demek Turla'dan, Dnester'den, kuzey toprağından yaşayan Yedisan Tatarları veya Yedisan Nogayları daha çok Kuzey Kafkas'a Rus yönetimciler gönderiyorlar ve bu şekilde işte sonuçta burada Müslümanlar hiç kalmıyor. Kalan Müslümanları mesela kim kalmak istedi sonuçta zorunlu buradan sürgün olunmuş. Ve daha çok bu Osmanlı yönetimcilere ait. Mesela İsmail Geçidi'den, Akerman'dan ve Bender'den biz biliyoruz mesela bu kalelerden eser olarak onları gönderiyor. En başında Nikolaev bölgesinde yerleşiyor. Ve mesela bugünkü Mikolaev şehri yanında bir köy var Ternovka. Ve orada mesela bu Müslümanlar için öyle bir köy oluşuyor. Ve o zaman da mesela Rusya döneminde işte orada güzel bir cami yapılmış. Kısa döneminden sonra Osmanlı Devleti kendi vatandaşları memlekete göndermek rica etti ve bu şekilde anlaşma olduğu zaman komple bu Müslümanları göç etti işte Osmanlı toprağında. Ve özellikle mesela bu Ternovka'da biz sonra biliyoruz aynı Osmanlı Devleti'nden gelmiş Bulgarlar yerleşmiş. Cami kiliseye çevirmiş ama mimari olarak şimdi mesela siz görürseniz çok çabuk tanırsınız bu. En başta bu mesela camiymiş, sonra bina. Ve bir taki sualim böyle olacak. Bana siz aytasınız Ukrayna ve Ukraynalarına ve Kırım Tatarlarının bağları pek yakın olğan idi. Bunu tarih gösterir. Ama bilesiz bugün çok aytalar tarih boyunca, mana Zemanevi tarih boyunca bugün çok aytalar Kırım Tatarların ucumu hakkında. Sizin fikrinizge göre ne için? Şimdi tarihte biz söyleyebiliriz tabii ki 16. 17. yüzyılında, 18. yüzyılında tabii ki öyle bir hayat nasıl söyleyebiliriz hayat şekli öyle vardı. Öyle söyleyebiliriz en başında mesela Nogayları bu daha çok göçebe milletleri. Mesela 18. yüzyıla kadar bu göçebe milletleri ve daha Altın Ordusu döneminden beri işte öyle bir olayları tabii ki bu vardı zaten ve sonra biz söyleyebiliriz aynı 15. yüzyılın sonunda Ukrayna Kozakların kurulmuş Zaporizhzhia Sich ve aynı şekilde yapıyordu işte seferleri hem Kırım Hanlığı hem Osmanlı toprağına. Demek şimdi o döneminden hayatın şekil bugünümüze nasıl
bugünümüzde anlatmak daha zor oluyor. Çünkü nasıl o döneminde işte öyle oluşmuş ilişkileri ve zaten bu sadece mesela Ukrayna ve Kırım Hanlığı arasında öyle değildi. Öyle ilişkileri bütün Avrupa'da, Kafkas'ta mesela Orta Asya'da aynı şekilde yaşıyordu. Ve öyle bir mesela sefer yapmak, bir şey kazanmak seferden öyle bir söyleyebiliriz e, sebepler vardı. Öyle hayat nasıl bu biraz zor anlatmak Türkçe'de ama ben söyleyeyim şimdi belki bu iki millet için daha erken, genç dönem ilişkilerinde ve söyleyebiliriz bu ilişkilerde iki millet bu şekilde tanıtım oluyordu. Ve şimdi ben söyleyebilirim bu nasıl çocuklar mesela çocukken çok savaşıyor birbirine nasıl vurabilir, öyle kavga yapabilir falan filan. Ama sonra orta yaşında en yakın kardeşler oluyor. Ve bu yüzden ben aynı söyleyebilirim. Mesela Ukrayna halkı ve Kırım Tatarların halkı aynı biz bir dönem yaşadık. Ve şimdi ben görüyorum mesela Kırım Tatarlar ve Ukraynalılar en yakın iki millet birbirine. Niçin? Çünkü ben mesela kendi hayatımdan söyleyeceğim. İstanbul Üniversitesi'nde okurken bu 97-2001 yılında ben tabii ki İstanbul'da yaşadım. Ve genel olarak tabii ki görüşme vardı öyle daha çok Kırım Tatar öğrencileriyle, talebeleriyle. Ve bizde mesela İstanbul'da var Kırım Tatar Derneği. Ve Kırım Tatar Derneği'nde hiç fark etmiyordu. Ve hiç kimse sormadı. Sen kimsin? Kırım Tatar mısın? Ukraynalı mısın? Siz hepsi Ukrayna'dan. Ukrayna memleketten geliyorsunuz. Ve bu yüzden bu nasıl söyleyebiliriz? İki millet bir devlet şimdi. Öyle bu şekilde söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. Çok sağ olunuz böyle sözler için ve tekrar tarih meselelerine sizden açıklamaya isteyeyim. Bana bakınız, tarihke kelgende bugün hatta herkes çok bana Roxolana'nı hatırlay. Ama devlette diğer insanlar var idi, onların hiç de hatırlamıyorlar. Ne için? Tabii ki Roxolana veya Hürrem Sultan çok ilginç bir tarih insanı söyleyebiliriz. Tarihinde Ukrayna Osmanlı ortak tarihinde. Ve gerçekten Roxolana ve Hürrem Sultan nasıl daha çok Türkçe kaynaklarda yazıyor. O çok önemli bir rol oldu. Onun çok önemli bir rol vardı Osmanlı Devleti'nde. Ve biz biliyoruz Kanuni Sultan Süleyman en parlak, en büyük bir sultan Osmanlı Devleti'nde. Ve tabii ki onun haseki bir eş, karı olarak bu çok önemli bir şey olundu. Ve tabii ki öyle bir statüs o hem kendi insana için mesela kendi Hürrem Sultan'a için çok büyük önem vermiş ve aynı zamanda siyasetine çok büyük önem vermiş. Niçin? Çünkü Roxolana ve Hürrem Sultan ister istemez ondan etkisi vardı.
Mesela Osmanlı-Lehistan ilişkilerinde, Osmanlı-Ukrayna ilişkilerinde, Osmanlı-Venedik veya diğer Avrupa devletleri ilişkilerinde. Daha çok biz biliyoruz Hürrem Sultan nasıl söyleyebiliriz? O Süleyman'ın kalbi sahibiydi. Ama diğer bana göre daha önemli mesela sultanlar biz söyleyebiliriz mesela Hatice Turhan Sultan. Bu Sultan İbrahim'in haseki eşi. Hatice Turhan Sultan yaklaşık 1640 yıllarda haremde oluyor ve artık 1648-49 yılında onun oğlu 4. Mehmet tahta çıkıyor. Ve bu şekilde biz söyleyebiliriz bu genç daha çocuk sultan olarak 4. Mehmet kimi daha duyacak? Sadrazamı mı yoksa annesi mi? Tabii ki annesi daha çok duyacak. Ve biz söyleyebiliriz Hatice Turhan Sultan, onun Hristiyan isim Nadia, Podolya'dan gelen Nadia. İşte o 4. Mehmet'e kendisi etkisiyle daha çok işte devletin yönetimi yapıyordu. Ve nasıl Hürrem Sultan Süleyman'ın kalbinin sahibiymiş, aynı şekilde bir süre böyle Hatice Turhan Sultan komple Osmanlı Devleti'nin sahibi olmuş. Böyle tabii ki oğlu kullanarak. Demek Sultan Mehmet, 4. Mehmet daha çok mesela ilişkilerinde özellikle Ukrayna ilişkilerinde Bogdan Khmelnytskyi hetmanı ile ve sonraki mesela Petro Doroshenko hetmanı ile ilişkileri yaparken daha çok işte duymak istiyordu onun annesi ne söyleyebilir ve nasıl ilişkileri bu yapabiliriz. Ve Hürrem Sultan ve Hatice Turhan Sultan ayrıca daha birkaç sultanların eşleri vardı Ukraynalı ırk olarak. Mesela Osman Genç Sultan'ın eşi Melike Sultan, o da Ukraynalıymış. Melike Sultan tabii ki o Müslümanlıkla kabul ederken o Melek Sultan oldu. Ondan önce o Sofiye'ymiş. Onun Hristiyan isim Sofiye'ymiş. Fakat onun çocuğu erken döneminde yaklaşık 5-6 yaşında vefat etmiş ve çocuklar var. Ondan sonra yoktu ve biz söyleyebiliriz onun etkisi o kadar sultana etkisi olmadı. 18. yüzyılda mesela Sultan Mustafa'nın eşi Şehnavur aynı biz söylemek imkanı yok ne kadar büyük etkisi oldu. Ama mesela dış politikasında veya iç politikasında belki biz görmüyoruz fakat Sultan Mustafa'nın dönemi bu tam Lale devri Osmanlı döneminde ve biz söyleyebiliriz mesela Şehnavur Sultan daha çok kültüründe, edebiyatta etkisi yapmış. Ve işte bu 4 kadın biz söyleyebiliriz en meşhur kadınlar işte Osmanlı tarihinde. Ve bu dönemi özellikle Hürrem Sultan döneminden Şehnavur döneme kadar bazı kaynaklarda yazıyorlar
kadın sultanatı. Demek bu döneminde en çok kadınların, eşlerin işte etkisi duyuyoruz, görüyoruz sultanlara. Gerçekten de pek meraklı, o kadar meraklı malumatlarla bizlerle paylaşasınız. Aleksandr Hocam, siz Osmanlı zamanına ait vesihalarını öğreniyorsunuz ve Kırım Tatarlarının ve Ukraynalıların hayatına, içtimai hayatına nasıl yanı malumatlarını keşfetmeye imkanınız oldu? Neni en çok kayıt eterdiniz? Tabii en başında ben merak ettiğim kaynaklara, Osmanlıca kaynaklara Güney Ukrayna ait. Fakat son yıllarda ve genel Ukrayna-Osmanlı ilişkileri üzerine evrakları transkripleşme yaptık ve basıldık. Özellikle son kitabında Osmanlı-Ukrayna diplomasisinde en parlak evrakları biz gösteriyoruz. Mesela 4. Mehmet tarafından yazılmış ferman Bogdan Khmelnytskiy. Ve nasıl tanıyor 4. Mehmet zaten Ukrayna ve Hetman'a nasıl kabul ediyor ve ilişkileri nasıl kabul ediyor. Ve zaten biz söyleyebiliriz bu Pereyaslavska arada olduktan önce daha büyük ilişkileri ve daha büyük hazırlama protektorat olarak biz söyleyebiliriz Osmanlı Devleti ileymiş. Ve özellikle en popüler, en yaygın bir ferman biz söyleyebiliriz 1651 yılında yazılmış fermanı. Orijinal Varşova'da bulunuyor. Varşova arşivinde. Kopyası Kamenets-Podilski Müzesi'nde var ve zaten Vernadski Kütüphanesi'nde birkaç kitaplarda biz görüyoruz. Ama sadece çeviri mesela 2018 yıla kadar Fransızca'ya vardı ve Lehçe'ye vardı, Polonca'ya. Biz mesela benim danışmanlarım ile zaten Osmanlıca çevirmek, Osmanlıca transkripleşme yapmak mesela sadece tek bir araştırmacı yapmaz. Ve tabii ki ben daha çok bizim meslektaşlara paylaşıyorum. Beraber bakıyoruz, çözülüyoruz işte soruları hangi çıkıyor bu çeviri yaparken. Ve işte bu ilk olarak işte biz söyleyebiliriz 2018 yılında biz direkt Osmanlıcadan Ukraynca'ya çevirdik. Ve nasıl görüyoruz sonra ortalama yapıyoruz nasıl Fransızca'ya çeviri olmuş Lehçe'ye nerede eksikler var mı yok mu? Gerçekten bazı yerlerde mesela Lehçe'ye çevirmiş nüshalarda ve Fransızca'ya mesela kısa olarak bazı cümleleri çevirmiş. Sonra mesela aynı biz görebiliriz bu son kitabında aynı 4. Mehmet Sultan tarafından Petro Doroshenko Hetman'a gönderilmiş berat. Bu demek fermanın kopyası ve hangi kopya? Topkapı Sarayı'nda kalan fermanı. Çünkü genel olarak öyle Osmanlı bürokrasisinde öyle iki nüsha yapıyordu öyle evraklara. Orijinal fermanı gönderiyordu işte adresata söyleyebiliriz adresine ama kopyası işte tam Topkapı Sarayı arşivinde
bırakıyor. Ve özellikle bu Berat niçin çok ilginç? Çünkü o mesela çok zor döneminde hazırlanmış bu ferman. Zaten 1667 yılında biz biliyoruz Moskova Devleti ve Polonya Devleti Ukrayna bir Andrusiv Anlaşması yazılmış. Ve bu anlaşma göre komple Ukrayna parçalamış. İki bölge olarak. Sağ yaka Ukraynası ve sol yaka Ukraynası. Demek Лівобережна Україна ve Правобережна Україна. Ama 4. Mehmet Sultan mesela bu ferman ile nasıl görüyordu Ukrayna? Birleşmek için böyle bir karar çıkıyor ve emir veriyor bütün iki taraflara. Hem sol yakaya hem sağ yakaya demek ben Sultan 4. Mehmet olarak Petro Doroshenko hetman olarak tanıyorum ve siz demek iki bölge onu tanıyacaksınız tek hetman olarak. Demek o Osmanlı Sultanı görüyordu Ukrayna paylaşmamış bir devlet olarak. Ve öyle biz söyleyebiliriz bu nasıl Ukrayna tarihinde çok önemli bir nokta. Sonra aynı biz görüyoruz mesela Osmanlıca evraklarda mesela Ukrayna'nın bölgenin paylaşımı nasıl administratif paylaşımı veya idari taksimat nasıl oluyor. Ve orada komple yazıyor. Bu tabii ki komple Osmanlı bürokrasine teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü zaten çok biz görüyoruz orada detaylıca yazılmış. Hangi bölgeler demek o zaman da polk olarak yazıyor paylaşım Ukrayna'da. Kime ait ve mesela bu polk ve bölge içinde hangi kasabalar var ve bu kasabalar mesela aynı küçük bölge olarak ve rayon olarak palanka olarak orada yazıyor. Ve bu aynı çok önemli Ukrayna tarihi için. Niçin? Çünkü biz söyleyebiliriz Sovyet zamanında ve özellikle Çarlık döneminde tabii ki bu kaynakları hiç kullanmamış ve objektif tarihi için bizim için çok önemli bu kaynakları. Özellikle Kırım Hanlığı hakkında mesela ben söyleyebilirim tabii ki evraklarda Kırım etkisi biz çok görüyoruz. Mesela Güney Ukrayna ve bugünkü Odessa bölgesinde kalmış bazı köyler mesela kasabalar Kırım Hanlığı'na ait ve tabii ki orada çift yönetim vardı. Hem mesela Kırım Hanlığı tarafından bir aga başında olabilirdi. Aynı şekilde mesela Kili şehrinden veya Akkerman şehrinden geliyordu defterdar veya kadı mesela bazı soruları çözülmek için. Ve bu sorularda tabii ki iki taraf biz görüyoruz. Ve o evraklarda biz işte bu ilişkileri görebiliriz. Osmanlı ve Kırım Hanlığı'nın ilişkileri bu Güney Ukrayna'da. Özellikle mesela söyleyebiliriz bugünkü Odessa hakkında. Çok ilginç evrakları mesela 1763-64 yılların
O döneminde Odessa'nın ismi Hoca Bey'miş. Ve Hoca Bey ismi zaten eski Kırım Tatarca isminden çıkmış. Kırım Tatarca ismi Koca Bey imiş. Ve bu Koca Bey isim daha biz görüyoruz Kırım Hanlığı kurduktan önce. Mesela Litvanya evraklarda o Kotsubiyev olarak Ç orada redüksiyon kelime oluyor ve ama işte biz mesela 1415 yılından beri Kırım Hanlığı'nın etkisi ve Kırım Tatarların etkisi görebiliriz. Kırım Hanlığı biz yaklaşık 1440 yıllardan beri söyleyebiliriz devlet olarak mesela. Fransız devleti olarak. Kırım ulusa ait mesela bu topraklar daha 15. yüzyılın başından beri burada görebiliriz. Ve tekrar dönüyorum mesela Odessa'ya. 1763-64 yılında biz söyleyebiliriz özellikle kendi Kırım Hanlığı Hanı geliyor ve bu kasabada o zaman da Palanka olarak geçiyor. Kocabey Palankası. Ve burada bir liman kuruyor. Ve Kırım Hanlığı tarafında, Kırım Hanı tarafından burada gönderilmiş bir bina emini demek bir yönetimci kim komple kontrol edecek. Niçin? Çünkü stratejik olarak bu Kocabey noktası çok önemliymiş Osmanlı Devleti'nde. Nasıl şimdi? Aynı Osmanlı döneminde Odessa Limanı çok büyük bir en başında çok büyük bir söyleyebiliriz buğday limanı. Çünkü en başında %90, %95 biz görüyoruz o döneminde işte Kuzey Karadeniz bölgelerden en çok buğday gönderiliyordu İstanbul'a. İstanbul'da öyle bir semt var. Kapanidakik. Şimdi un kapanı biz onu tanıyoruz ve bu komple un kapanı biz bu zamana kadar işte biliyoruz çevirebiliriz işte buğday ambarları olarak demek bu komple orada topluyordu getirilmiş işte buğday ve arpa ve diğerleri diğer malları genel olarak buradan gönderiyor. Öyle etkisi söyleyebiliriz. Burada tabii ki çok var. Hem mesela 18. yüzyılında ve daha erken döneminden mesela 14. ve özellikle 15. yüzyıldan beri. Ve bugünkü konumuzda aslında sizden laf etmege isteyim. Mına bakınız 14. senesinden sonra Kırım Tatarlar öz topraklarını tekrar terk etmege mecbur oldular. Ya Kırım Tatarlarının hayatı Litva Tatarlarının gibi olmaz mı? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Şimdi Litva Tatarları biz tanıyoruz Lipka Tatarları olarak. Lipka Tatarları daha çok Altın Ordu döneminde yerleşme biliyoruz. Genel olarak bugünkü Kuzey Ukrayna'da bu Volyn bölgesinde, Polis bölgesinde ve Beyaz Rusya, Grodno bölgesinde mesela çok var Tatarların yerleşme. Aynı şekilde bugünkü Litvanya, Vilnius bölgesinde işte yerleşim görüyoruz. Ne kadar Kırım Hanlığa ve Kırım Tatarlara yakın ben özellikle söyleyemem. Niçin? Çünkü genel olarak Lipka Tatarları zamanlara savaşmış. Ve Lipka Tatarların dili daha çok tabii ki evde konuşan mesela Ukrayna'da daha çok Ukrayince konuşuyorlar.
Ve e, e, mesela daha Sovyet zamanına kadar biz biliyoruz mesela Ostrog'da veya Volyn'da yaşayan Müslümanlar onların kayıtlarda mesela konuşan dili olarak yazıyordu Ukrayna dili. Veya o zaman da yazıyordu işte Малороссийская mova. Demek nasıl işte Rusya döneminde yazıyor bu şekilde işte kullanıyorlar bu isimleri. Lip Tatarlardan son yerleşim, son gelişme mesela biz biliyoruz Moldova'da. İşte Moldova'da belki biliyorsunuz bir kasaba var Lipkane ve bu Lipkane kasaba etrafında daha birkaç köy ve bu köylerde işte Ukrayna dilinde konuşan insanlar yaşıyor. Ama öyle antropolojik tip mesela benim tip gibi çünkü ben söyleyebilirim ben Güney Ukraynalıyım ama öyle Türkiye'de nasıl söylüyordu mesela Kırım Tatarlar arasında ben daha çok Türklere benziyordum. Evet. Ve aynı şekilde işte biz söyleyebiliriz bu Litka Tatarların öyle hayatında öyle Ukraynalaşma ve biraz Ruslaşma olmuş ve sonuçta şimdi Litka Tatarların dili Ukrayna'da özellikle biz tam görmüyoruz. Tatarca, Litka Tatarca biz görüyoruz biraz Grodno bölgesinde ve Vilnius bölgesinde. Ve bildiğim kadar bu dil hem Kırım Tatarca'ya yakın hem İdil Tatarca'ya yakın. Öyle bir daha eski şeklinde kalmış bir dil. Öyle çünkü niçin ben daha çok dile bahsediyorum çünkü tabii ki biz dil olarak daha çok söyleyebiliriz ne kadar yakın Kırım Tatarlara ve mesela diğer Türk milletleri. Hocam, ya sizin fikrinizge göre mana bazı tarihçiler aytalar ki Kırım'ın taqdiri endi 18. asırda belli oldu. Yani birinci işgal erişini gösterdi. Siz böyle fikrine razısınız mı? İşgal hakkında Aslında mana endi 18. asırda Kırım'ı zapt ettiler ve öyle de Kırım öyle de olacak. Sizin fikriniz nasıl olur? tabii ki en başında bilmek gerekiyor 1780 yıllarda işte birinci Rus-Osmanlı Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti ve Rusya İmparatorluğu arasında anlaşma göre Kırım Hanlığı bağımsız bir devlet olarak devam edecekti. Fakat o döneminde biz söyleyebiliriz Kırım komple Rus askerlerin işgalindeymiş. Ve tabii ki sonuçta Rus İmparatorluğu söz tutmayarak komple işgal toprağına veriyor ve sonuçta Kırım Hanlığı'na komple yok ediyor. Öyle söyleyebiliriz. Ve bu döneminden beri biz birinci işgal olarak söyleyebiliriz. Ve nasıl o döneminde aynı şekilde şimdi biz görüyoruz bu işgallerin etkileri. O döneminde mesela bu işgal sebebinden çok insanlar kendi evlerden kalkmış ve başka yerlere gitmek zorundaydı. Dobruca'ya, Anadolu'ya mesela, Kuzey Kafkas'a. Aynı şekilde biz, tabii ki herkes kendi istekten öyle yapmadı. Onlar biliyordu öyle gitmesek
nasıl bu hayat kurtarmak sorusuymuş. Ve tabii ki aynı şekilde biz aynı görüyoruz. 2014 yılında Rusya'nın işgalinden sonra çok Kırım Tatarlar Ukrayna mesela Ukrayna topraklarda yerleşmiş Odessa'da, Kiev'de ve başka şehirlerde tabii ki kendi istekten değil. Böyle nasıl işgal sebepten. Çünkü biz görüyoruz bu askerlerin baskıları onlar tabii ki 2014 yılından başlayarak işte daha sert ve daha zor hayat yapıyorlar. Özellikle Müslümanlara, Kırım Tatarlara Kırım bugünkü Kırım'ında ve tabii ki biz söyleyebiliriz şimdi biz görebiliriz nasıl her gün siyaset dolayısıyla maalesef biz görüyoruz öyle Rusya siyasetçilerden Rusya polisten, Rusya istihbaratçılardan işte öyle baskıları. Biz zaten görüyoruz bu son 7 yılında özellikle Kırım Tatarlar arasında çok insanlar kayıp oluyor. Bir babası evden çıkıyor ve eve dönmüyor. Demek ve sonuçta sonra vefat durumda bulunuyor işte başka yerlerde. Demek bu öyle işgallerin sonuçları biz görüyoruz şimdi işte Kırım'da maalesef. Hocam ve sonraki sualim böyle olacak. Bana biz şimdi zor alda yaşayımız. İki millet kureşte böylelikle tarihçilerinin sesi, rolü nasıl olmalı? Kırım'da mı yoksa genel aslında, olarak? Ukrayna'da aslında. Şimdi tabii ki biz çok zor zamanda yaşıyoruz ve savaş zamanı bu hem Ukrayna için ve özellikle iki millete için ve Ukraynalılara ve Kırım Tatarlara çok zor bir dönem. Ve nasıl söyleyebilirim? Nasıl ben bu sadece benim isteğim değil. Ve biliyorum ve bütün Ukrayna milletin halkının isteği ve Kırım Hanlığı ve Kırım Tatarların isteği tabii ki daha barış zamanında yaşamak. Ama barış işgalinde olunmaz. Bu yüzden mutlaka inşallah diyebiliriz Kırım artık tekrar öyle bir Rusya işgalinden çıkacak ve Ukrayna ile biz beraber devam edebiliriz. Nasıl ben başında söylediğim iki millet olarak bir devlette ve ben inanıyorum bu zaman gelecek çünkü tarihte zaten yeni bir şey yok ve nasıl önce oluyordu aynı şekilde biz görüyoruz aynı olayları biz şimdi yaşıyoruz. Siyasetten dolayı ve nasıl
bazı komşulardan dolayı işte maalesef ve şimdi tabii ki dünyada işte öyle insanların hayat fikirleri daha değişik. 18. yüzyılı gibi değil ve 19. yüzyılı gibi değil. Ve ben düşünüyorum şimdi biz bu artık savaş retorikası bırakma gerekiyor. Ve şimdi düşünüyorum hayat tam başka usul şekilde ve başka fikirler üzerine olmalı. Ve bu yüzden ben inanıyorum geleceği daha nasıl o kadar karanlık günler o kadar düşünüyorum olmayacak ve artık bu savaşlar artık ben düşünüyorum hiç olmaz bu dünyada. Artık biz tam başka bir devirde yaşıyoruz. Çok teşekkürler sizge, çok sağ olun. İlk evvela desteğiniz için biz sizge çok minnettarız ve bütün yapılan işleriniz için biz sizge çok sağ olun aytamiz. Size çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada programımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, bizim programımızın musafiri ve vatansever Ukrayna Milli İlim Akademiyasının Agatangel Krymski adına Şarkşınaşlık İnstitutunun milli hadimi, Uşinski adına Cenebi Ukrayna Pedagogik Üniversiteti'nin tarih kafedrasının doçenti, tarih ilimleri namzeti Oleksandr Sereda olgan edi. Bizlerni daima seyir etiniz. İleride biz sizlerni meraklı insanlarla tanış etmeye devam edeceğimiz. Bizle olunuz. Қартлық іч sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey kelmey elimden. Ağlayım. Aytamalımны kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler avalar, gözüm ile koramayım, kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan kuye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegeme diye. Böyle çeke kulaklarım burnum dünyanın zorun tapmay gönlüm hiç bir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımны toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar korkmayıp uça uça.
Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Кырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Кырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Латин әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar, sayılı ATR телеканалының телесерджілері, ата hayırlı күнler деп айтмаға мүмкін. Қырымда saat 17, Украинаның пайтақты Киевде saat 16, еркесіні бүгін информацион программасында селямламақтан мемнюным. Біз жанлы яйында çalışқанымызны да бір кере қатырлатмаға истередім ке, ем жанлы яйында çalışқанымыз үшін біз телефон бағларында қабыл ете білеміз. 067-63-46-130 bizim studiyamızga canlı şekilde telefon açmak imkanına sahipsiniz. Ya da Viber'ını kullanırıp ya da Skype'ını kullanıp bunu yapabilirsiniz. Bedava şekilde atr.tv bu bizim Skype adresimizdir. Hem Viber'ge hem Skype'ga hatta suallarınızı bile yazabilirsiniz. Bizim musafir muayirlerimiz bu suallarını bizlerge hem kulağıma seslendirir ve musafirlerimizge onlarını biz de bermek imkanına sahip olurmuz. Keliniz böyle bir kommunikasyonu peketleştireyik ara. Bunun ile beraberlikte ATR telekanalını canlı yayında eğer televizor vasıtasıyla bakmak imkanınız olmasa YouTube sayfamızga de bakabilirsiniz. Elinizde kompüter, notebook ve ilahri başka böyle bir cihazlar olğanı vakit anda biz hem canlı çalışamız hem de bütün programmalarımızın miraklı kısımlarını ve tamamıyla bütün programmalarımızı anda yükleyimiz. YouTube sayfamızga abone olmanız biz için çok mühim. Çünkü ne kadar çok insan sayfaya abone olsa o kadar çok biz tavsiyelerge düşecekmiz ve diğerlerinin de bizim yapılan materyallarımızı, bizim yapılan ve çıkargan haberlerimizi görmesine böyle bir fırsat bağışlayacak. O sebepten YouTube'a böyle bir manevi bizlerinin desteği çok önemlidir. Bunun ile beraberlikte ATR telekanalına maddi destekini bizim Patreonımızga abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Onun linkini ekranlarınızga rejissörlarımız vaqtınca taqdim eteler. Bu link boyunca kirgeniniz vaqt anda sizin o günüzde çeşit türlü destek seviyeleri meydana gelecek ve bu destek seviyelerini seçip Balaban Kırım Tatar Korantasında hangi bir aza olmağa isteysiniz seçebilirsiniz ve bu bizlerge maddi cihetten de yardım olacaktır ve
информацион жебемізде алып барған көрешімізден дестек олажақтыр. Sevgili arkadaşlar, bugünkü haberler sırasında ise en mühimlerini biz seçip aldık ve mühim haberlerini canlı yayınlarımızda bizge koşulacak musafirlerden biz laf etemiz. Siyasetçiler, siyaset şınaslar, işte Kırım'dan milli hareket iştirakçılarımız, milli meclis azalarımız ve Kırım meseleleri hakkında müzakerelerimizge başlar ekende ve haberlerini takdim eder ekende şunu kaydetmege istedim ki o'zining Facebook sayfasında advokat Nikolay Polozov tunevin böyle geç akşam yazganına ko'ra Milli Meclis reisinin muavini Nariman Bey Celalga daha da şiddetleştirilgen, yani ona karşı daha bir cinayet dava açılganı akta haber berdi. Endi onu patlayıcı böyle cihazlarının kontrabandasında kabatlay ekenler. Nikolay Polozov'un aytkanına ko'ra sanki dersin Nariman Celal'ını kene işte bu gümrük sınırını geçkeni vakit yanında patlayıcı alet geçirgeninde ve böyle bir bunun için teşkili gruppаны meydanga ketirgeninde kabaatlaylar. Keliniz Nikolay Polozov'un Facebook sayfasında yazgan цитатасын dinleyik. Нариману Джилялову следствием предъявлено новое обвинение. Помимо ранее предъявленных Нариману обвинений в совершении диверсий в составе организованной группы и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, сегодня Наримана Джилялова обвинили в контрабанде взрывного устройства, то есть в незаконном пересечении через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евроазес взрывного устройства, совершенного организованной группой. Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы. Bunun ile beraberlikte o'zining Facebook sayfasında Nariman Celal'ın ömür arkadaşı Leviza Hanım Celalova nevbetteki Nariman Bey'nin hapishaneden yazgan mektubu eline geçkeni haqda haber berdi ve bu mektupte Nariman Bey Celal o'zining bir kun kenede tutula bileceği ihtimalını tarif ete degenine ko'ra o o'zining faaliyetini işgal etilgen Kırım'da bir şekilde devam ettirmek için ıntılgan ve hatta Kırım platformasına ketkeni vakit birçok onun akrabaları, yakınları, dostları belki Ukrayna ana kıtasında kalmak gerek olganı ile bağlı ona böyle bir tavsiyeler bildirgen ekenler ve o o'zi Kennedy Kırım'a kayıtmağa karar bergen ve eninde sonunda bir şekilde Kırım'da kalmağa devam ettikçe tutulacağını bilgenini yazdı Nariman Bey Celal ve tavsiyatlıca keliniz halkımızga hangi bir müracaatta bulunganını dinleyik. Мой арест был вопросом времени, и об этом знал не только я. После крымской платформы, буквально перед отъездом в Крым, друзья в очередной раз просили подумать, может, лучше остаться на свободной территории. Но я всегда возвращался, я знал, почему и для чего это делаю. Теперь я стал орудием принципиальной, ненасильственной борьбы за права и свободу, за справедливость и правду, как были Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух и остаются десятки политзаключенных Кремля. Я сделаю все, чтобы оно всегда было в боевой готовности, но использовать его должны вы. Мне известно, что там за сотни километров от Крыма это сделают. Ну а в самом Крыму? Друзья, только прячась в окопах, сражения не выигрывают. Но если мы хотим жить свободно и сами определять свою судьбу, то нет иного выбора, как сражаться, бороться доступными средствами и победить. Şimdi canlı bağda bütün dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası, Polonya'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı ve siyasetşinas Nedim Bey Hüseyinov var. Keliniz onu selamlayıq. Nedim ağa, hayırlı günler, selam aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Nedim ağa, şimdi demek bergen haberlerimizden gördünüz. Advokat Nikolay Polozov'un degenine ko'ra demek Nariman Bey Celalga dava daha da şiddetleştirilgen ve şimdi diğer kabatlavlar da seslendirilgen eken. Sizin fikrinizce ne için, nege? Zaten endi tutular, zaten diversiyada sanki dersin bir gaz borusunu işte patlatkanında kabatladılar. Zaten istegenini kadar olar böyle suçlamalar yapabiliyor ve istegeni kadar işte hapisке marun bırakabilirler 10 yıl, 20 yıl ve ilahir ve işte sizin fikrinizce nege bu davanın şiddetleştirilüğü böyle şekilde?
Çünkü biliyorsunuz Kreml için bu mabüslerimiz ve onların hem de arasında represiyalar, onlara karşı başlangan represiyalar bu biliyorsunuz ekstremizm ile hakiki cenk değil. Kreml bu mabüslerimizle, bizim kahramanlarımızla aytarım ki böyle bir siyasi mabüsler olarak bu öz alıp bargan bütün Garpka, Avrupa'ya karşı alıp bargan cenklerinde böyle bir mabüsler olarak kullanı. Bu onların kurşun olarak Avrupa'ya karşı işte kullanmaya tırışa çünkü onların içinde represiya var, onların içinde kapatkan son Avrupa'nın nasıldır bir Avrupa'ya bir signal verir. Bakınız biz kuvvetlimiz, biz güçlüyüz, bizge bir şey yapamazsınız. Biz sizge karşı ne yapacağımız, siz ise nasıl cevap vereceğimiz bizge. Böyle bir provokasyon gibi bir şey yapalım. Onun için aytkanım gibi bu şimdi Balaban böyle bir kuvvetli bir geopolitik cenk Rusya tarafından alıp barılan ve Kırım Tatar halkı, Kırım Tatar halkının kahramanları bu cenkinin parçası olarak şimdi işte mabüsler olarak kullanılıyorlar. Yani diğer taraftan mına şimdi yanı kabatlavlar sırasında bu sanki dersin patlayıcı aletlerinin gümrük sınırından geçirilmesi ve kontrabandası. Bazı mına Ukrayna establishmentinin azaları degenine göre böylelik ile işte Rusya Kırım Tatar temsili organını asıl da teröristik teşkilat olarak ilan etmeye isteyi. Çünkü malum olğanı gibi 2016 senesi ekstremistik teşkilat olarak ilan etilgen idi. Ve fakat mına sizin fikrinizce Nariman Bey Celal'ın davası Rusya için böyle bir trigger olabilir mi teröristik teşkilat olarak tanımağa temsili organı ve bu bizler için ne managa gelecek? Ya evet, Nariman Celal bu pek korumlu ve pek emniyetli bir hareketçidir. O bilirsiniz mi? Andaçada tapılgan bir rast gelgen adam değil. Onun için ve o pek kuvvetli onun aytkan sözleri, onun yapkan işleri şimdi zindandan bile sesini eşitip halkımız hem gururlana hem de özüne güçlü dep sezi ve o yapkan kureyşini daha çok işte böyle bir katı bir inana ve işana öz kahramanlarına. Onun için benimce bilirsiniz Kreml bu maksatlarının ardına yetmeyince asıl toxtamayacak ve bizim halkımızın ve öyle o kıbık adamlarının ağızlarını kapatmaganca o asıl vazgeçmeyecek bu represiyalardan. Yani aslında şeker korunuyor çünkü bugün mesela ben böyle haber okudum aslında kulkunçlu hatta bir haber işte Rusya'nın telekanallarının bir telekanalının işte baş müdürü olgan teşvikatçı propagandist işte Kiselyov'un degenine göre artık Rus telekanallarında Taliban'ı teröristik teşkilat olarak adlandırmaya yasak. Demek Taliban hakkında aytkanlar vakit jurnalistler demeli ki Birleşken Milletler Teşkilatı'nın sanksiyaları altında bulungan işte teröristik teşkilat dep böyle bir formulirovka meydana geçirdiler. Yani hakikaten de Taliban'ı onlar endi teröristik teşkilat olarak kabul etmeyler, onların anlaşmalar alıp baralar ve ilahire ve diğer taraftan asıl da hiçbir şeyde kabatlı olmayan insanlarını işte bizim siyasi mabuslarımızga 20 yıldan ziyade hapis cezaları berilemine. Sizin fikrinizce bularını dünya görmey mi? Bunu dünya görüyor ve aytkanım gibi bilirsiniz, adam Stalin aytkanı gibi siz bana adamını tapınız, ben ona ne de kabatlamağa taparım deyip. Ben kulak asmaz dedim şimdi. Onlar nasıl kabatlar, angdıralar ve nasıl işte antiterörizm ya da anti-ekstremizm hareketlerde bizim kabatlaganlarına. Çünkü bugün antiterörizm ya da anti-ekstremizm, yarın başka bir şey bir sebep tapar var. Bu Kreml tarafından asıl bu emniyetli şey değildir. Onlar bugün
кімді қапатмаға істеселер, кімге қаршы репрессиялар ашмаға істеселер, оңа бұны япажақлар. Совет вақтыларында хабысқан елегелерге япайдылар әрекетшілерімізді. Бүгін терроризм, экстремизм астында алында олардың қапата бар. Ярын да бір шей аңдыражақ бар. Бұл, менімше, бұл метіші дегілді. Ве олар бет айтқан көбік. Біз бұл олардың геополитикаларында шымды біле бір элемент оларақ біздің халқымыз элемент оларақ біздің қолануы бар. Бұл мевзуны Қырым татарларының образы шымды. Террористлер, экстремизлер олар бүтін дүнияға көсірмеге еселер. Ама бұл чалышмай, көресіз ме? Чөнки Европада, бүтін дүнияда қарапта Қырым татарларыны бүгін саяси мобюслер оларақ таный адамлар ве оларының құқылары ақлары Қырымда асыл бір жерге кетірілмеген еркестаны ве еркек біле бүгін. Башқа ешкі, башқа меселеге суалки, Русиге бүгін Европа бір шея қопаламай. Бір шея. Чөнки Қырым татарлар бұл епет мейлі мевзудыр біздің мақларымыз мұйым шейдір, ама дүнияда бұл геополитик жеттен бүгін көресіз ме, чешіп түрлі кризислер, чешіп түрлі қорқыншылы вақиғалар ер Юзы Корея ве оның үшін біз бұл бүтінлей бұл ситуацияға бақып, оны анализ етмеге кетеміз. Бет, şimdi dünya krizislerine de beraber geçermiz. Siz bu meselelerde sesitşinas olganınız için mütehassıssınız. Onların da laf edermiz ve fakat ben şunu soracak edim. Nariman Bey'nin aslında tutuluvu. Bundan evvel aytkan edik korumlu Kırım Tatar siyasetçisi. Onun aytkan sözleri, çağıruvları ve ilahri halka asılda Birleşken Milletler'de aytkan çıkışları çok tesir etken böyle bir figuralardan biri. Ama yani bu gibi insanın tutulması, böyle gürültü yaratması gerek mi edimi asıldı? Nasıl düşünüyorsunuz? Çünkü Nariman Bey Celal'ın tutulması, dünyanı, bilmeyim, halkara topluluğuna, korçalayıcıların, siyasetçilerini ayakka turguzmaza, Rusya'ya karşı daha çok yaptırımlarının kirsetilmesine böyle bir trigger olmasa, ne olması gerek ki dünya bu Kırım'da yapılganlarga artık sükunet saklamasın, susmasın ya da sadece o'zinin rahatsızlığını bildirmesin. Разымсыз енебет, біз Навальныйны қапатқанда насыл бүтін дүнияда насыл реакцияны біз көрген едік, біздің қатырымызда о. Ама біз әбетке істердік, біз менімше Наримана Джелалының артынан да біле бір реакцияны мен беклер едім, бұл реакцияның жоқсызлығы бет мені пек раhatсызлай. Ләкин башқа тарафтан баққанда, білесіз ме, Нариман бүгін біздің көзлерімізде да бұйықда yüksek бір қараманға өсе. Әбет оның яшайшы, оның алышымданда пек ярамай бір дұрымдадыр, бізді бұл пек қорқызған бір şeyдір. Ама оның сөздері ve оның yapқан ішлері көрсете ки, бұл Нариманның böyle бір тарихы, Нариманның siyasi hareketi da soğuna kelmeyecek aslında. O mutlaka büyük bir masштабlı, büyük bir seviyede durgan bir hareketçi olacak. Tek halkımız içinde değil ama halkımızın içinden çıkıp da bütün dünyada tanılgan bir adam olacak ileride. Çünkü o korkunsuzluğunu gösteriyor bütün dünyaya bugün. Ve bu pek esas ki, pek mühim ki biz çeşitli türlü insan haklarını korçalagan teşkilat var. Adam var, siyasetçiler, bütün dünyaya bugün Ukrayna'nın siyasetçileri, bu onların için pek mühim bir vazifedir. Bütün dünyaya bugün bunu Nariman ve başka arkadaşlarımızın hakkında hikaye etmek ve bu onların korçalamağa gerek olganını daima seslendirmeye gerektir. Mına Nariman Bey Celal'ın mektubunu da yayınımızın en başında beraberlikte dinledik ve Nariman Ağa o'zining mektubunda yaza ki okoplarda bulunur ekende hiçbir savaşını kazanmak mümkün olmaz ve elimizde olgan bu şiddetsiz milli hareket
алетлері иле біз күреш алып бармақ керекміз, саваш алып бармақ керекміз, ғалибені қазанмақ, өзгүрлігімізге, сербеслігімізге ве мұстақиллігімізге іште иришмек үшін. Сіздің фікіріңіз жеміна бұл милли әрекет алетлері ақында айтқанымыз вақыт ве Нариман бей іште савашқа күрешке чағырғаны вақыт. Не ақта айтап, анге алетлер ақында сөз кете нелеріні біз бүгін қолланмалымыз? Менімше Нариман Қырымда жемиетіміз арасында біле бір танылған, созу деңленген бір лидер оларақ лидерге өсе бұны айттық. Ама не япқаны, білесіз ме, о бекім 60-шы сенелерде халқымыздың милли әрекеті ішінде яратылған, өскен ве пекінлешкен біле бір диссидент рухымызны уятмаға істейді. Бүгін халқымызны уятмаға ве оңа тұрыңыз ве ойсақларыңызды талап етіңіз ве жеңсіз, силясыз ось әрекетімізді яратайық ве бұл әрекетіні енді белі оған дұшманымыз дұшманымыздан алып бармаға керекміз деп айтады. Çünkü халқымыз бүгін бөліше, бұл қоғамда, бұл меселе бойынша үстінде Кремль актив çalışа. Халқымыздың Қырымда бөлмеге. Анау Украинаға шығып кеткен сойлары, Қырымда қалған сатқынлары, башқалары, сіздер бізнен çalışмаға істейсіз деп çalışсаңыз, біз сізге ақпарыңызын да берерік, сізге evler құрарық, yollar құрарық Қырымда деп айтқанларына да құлақ асмаға керекміз. Бұңа қаршы Нариманның сөзідір. Бұңа қаршы Нариманның біле бір позициясы бүгін. Халқымызны яңыдан бірлетмеге ве халқымызға бұл біздің тек бір ve en zulüm düşmanımız qayda olğanını yaxşı etib göstermege ve bu düşmanınğa karşı illüziyamızı yok etmege tırışadır. Мына бүтін дүниеда болынған Қырым татарларына алажақ олсақ, егерке мына реакция қында айтып кечтік топлылықның әлбетке әрбір девлет біріншіден өзінің милли менфаатыны түшіне. Ама бүтін дүниеда миллионларca Қырым татарлар бар чешет түрлі өлкелерде ве білесіз бойле бір суал мейданға келе. Я белки де біз болынған Қырым татарлар чешет түрлі өлкелерде yanlış elçiliklerine protesto yapamız. Rusiyanın zaten Kırım'ını işgal etkeni malum. Zaten Kırım'da represiyalar alıp barğanı malum. Belki de hakatinde bu gibi talaplarını her bir devletinin hükümetlerine seslendirilmeli artık sükunetini saklamamaları için. Belki de onların elçiliklerini daha böyle işte talapkar olmalı Rusiyanın elçiliğine de geldi. Bu besinde yapılan hareketler ve işler besinde büyük Türkiye'ye bakmışsanda milyon var yani bizim arkadaşlarımız yaşay ve onlar çok kere elçiliklerge de Rusya'nın elçiliklerinin o günde çıkıp anda demonstrasyon yapkan ediler. Çeşitli başka hareketler yapılgan edi ama biz görüyoruz ki bugün bu asır bir tesir etmiyor. Bu Kreml'ge tesir etmiyor, bütün dünyaya tesir etmiyor. Bunu yapmaya gerek mi? Yapmaya tırışmayın. Yok. Bunu yapmaya gerek. Mutlaka demonstrasyyalar yapmaya gerekmez. Ama bu endi yeterlik iş değildir. Bundan gayrı biz kongres içinde bütün diasporamızın kelini yanıdan toplap yanı bir strategiyalar üzerinde çalışmaya gerekmez. Mutlaka. Bunun razım sizden evet. Yani bu aslında pandemiya mı şimdi bizim sizin fikrinizce işimizde bu bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi çerçevesinde icra komitetinin toplaşması çerçevesinde böyle biraz toxtata dep aytmaga mümkün. Keçken seneleri pandemiya evet o hissiyasını koştu. Bu şüphesiz. Ama bugün ge kadar yani kış başlamazdan evvel
Biz pandemiyaga bakmazdan çeşit hareketler yapmaga mutlaka gerekmiz. Menimce evet biz biraz oraya bir dezorientatsiya gibi aldığımız şimdi bilesiniz mi? Bütün dünya Kırım Tatarlığı gibi olarak. Çünkü biz gördük ki yapkan işlerimiz maksatlarına yetmedi. Şimdi biraz joyduk biz bu orientirlerimizni. Ne yapmaga, nasıl etip kuruşumuzni alıp barmaga da devam etmege gerek olganını. Ama bu da Kremlin'in bir stratejiyasının parçasıdır. Biz öz güçümüz olmaganına inansamız ve hareketlerimizi toxtatsamız, bu Kreml için işte yaxşı bir netice olacak. Onun için menimce bütün Dünya Kongresi'nin azaları yakında mutlaka görüşmek gerek ve yeni stratejiya var üzerinde. Yeni alıp barılacak iş üstünde bir fokus gruppalar içinde aktif şekilde bir fikir etmeye gerekler. Terence fikirler ve stratejiya var üstünde çalışma alıp barmağa gerek ve bu stratejiyaların son bütün dünyada hayatga çevirmege mutlaka gerekmiz. Çünkü buna men hatırlayım, ata bir müddet evvelsi 2 yıl ata evvelsi bütün Dünya Kırım Tatarlar İcra Komitetinin işte pandemiya başlamazdan evvel İcra Komitetinin toplaşıvlara böyle semereli şekilde sistematik şekilde ötkerilgen edi. Biz sizlerinin bir müddet Litvaniyada ötkerilgen edi, sonra növbeteki sefer Türkiye'de ötkerilgen edi, Kiev'de geçirilgen edi. Yani İcra Komitetinin toplaşıvlara herhalde geçirilip çeşit türlü vazifeler verilgen edi. İcra Komitetinin azalarına, özlerinin ülkelerinde ve işte sonki 1,5 yıl içerisinde İcra Komitetinin toplaşıvı ötkerilmedi. Belki de böyle men bilmeyeyim Skype vasıtasıyla ötkerile konuşuyorsunuz, aslında böyle bir konuşma müzakereler yapıla mı? Biz daima böyle bir bağda bulunmamız sebep Koordinasyon Komiteti azaları olarak informasiya paylaşmamız, ülkelerimizde yapkan hareketlerimiz hakkında haber etmemiz birbirimizni. Ama Ayhanım gibi bu yeterli değil. Biz bu en azı yapılacak iş. Buna bugün biz bugünkü alga başka bir stratejiya var tapmak gerekmiz ve bu stratejiya üzerinde biz tek özara değil de yerli siyasetçilerin de çalışmaya gerekmez. Türkiye'de olsun, Türkiye parlamentosu ya da hükümet azalarının, Polonya'da, Varşava'da, başka hükümetlerde ve en esası menimce ben bunu tekrarlayayım daima Brüksel'ge kolumuz yetmiyor yazık ki bugün. Brüksel'de Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın paytaxtı. Bütün siyasi prosesler, bütün Rusya'ya karşı alıp barılgan işler ve ona karşı işte kırsetilgen sanksiyalar anda karar edili. Ve bizim anda yani yazamız ya temsilcimiz ya da bir insan olmak gerek. Bu insan daima anda bulunup siyasetçilerinin çeşitli türlü merasimlerde barıp katılıp onlardan konuşmak ve böyle bir advokasya iş alıp barmak gerek. Pek mühim şeydir. Ve bu ben bunu anlayayım ki bu finansı, para meselesidir. Onun yoksulluğu meselesidir. Ama bu işsiz, diplomatik şekilde yapılan işsiz biz o geç büyük adımlar yapıp olmamız eminim ki ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nde yerleşken elçilikleri de buna yeterli değil. Çünkü Ukrayna hükümetinin özünün Balaban ırkından gayrı ve Kırım Tatarlardan gayrı büyük problemi var bugünkü kadar var. Ve paraları da yetmiyor bu aralgan işlerine. Onun için biz böyle bir İşte özümüz serbest bir şekilde barılacak diplomatik siyasi işlerini de planlaştıra ve onu hayata çevirmeye mutlaka gerekmez. Brüksel'de, Avrupa'nın paytaxtlarında. Aslında öyle oldu ki Kırım kaytarılığı yönelişinde yapılacak hareketler aslında Kırım'ın kaytarılığı bu geopolitika çerçevesinde buluna ve alda mına biz Kenne'de halkara topluluğunun bu yönelişinde yapılacak faaliyetlerini ve
her bir ayrı ülkenin kendi milli menfaatlarına ne yazık ki bağlı kaldık ve bu mesele etrafında Ukrayna diplomatiyasının da yapkan faaliyetleri çok önemli olganını düşünüyorum ve buna endi halkara meselelerge geçkenimiz vakit bilesiniz geçenleri ve biz yayınlarımızda bunu laf etemiz. Şimdi Polonya, Rusya sınırlarında çok böyle ciddi mülteci migration krizisi meydana geliyor. Bazılarının degenine göre Alexander Lukashenko bu migration krizisini, mülteci krizisini mahsus şekilde yarata Avrupa Birliği'nde işte destabilizasyonu meydana geçirmege için ya siz nasıl düşünüyorsunuz? Hakikaten de mi böyle ve şimdi aslında Polonya'da bu vaziyetke nasıl kıymet keseler sonki haberler nedeni var edi? Mana aytkaным gibi barысыңыз Кырымда Кырым татарлары böyle bir Putin'in geopolitik işlerinde böyle bir instrument olarak kullanılan Polonya'nın sınırında Polonya Belarus Respublikalarının sınırlarında kaçaklar böyle bir instrument olarak kullanılan ve onların ardında Lukashenko durmay. Lukashenko bugün serbest müstakil siyasetçi değil. Prezident olarak onu bile Avrupa Birliği tanımay bugün. Bütün harp hükümetleri tanımay bugün. Lukashenko bugün işte Putin'in ellerinde kokladır. Putin ve Kreml ne yapmağa istegenlerini onu yaparlar. Lukashenko'nun ya da Belarus hükümetini bugün kullanıp o geopolitik işlerinde Avrupa'ya, Garp'a karşı alıp barılan işlerinde. Çünkü Putin'in Avrupa'ya karşı stratejisi bu Avrupa'nı bölmektir. Bizim hatırımızdadır 2015-16 seneleri böyle bir diğer bir kaçaklar buhranı yani krizisi patlaganda Avrupa'da Türkiye tarafından gelgen binlerden kaçaklar Avrupa'ya kirmege niyetli edilir ve bu krizisten son bilesiniz mi Avrupa'nın hükümetlerinde çeşitli hükümetlerinde Almanya olsun, Polonya olsun çeşitli parlamentlarga hükümetlerge ve bütün işte strukturlarga çeşitli türlü radikal bir siyasetçiler geldiler. Çünkü var dediler ki eğer siz bizni şimdi seçmeseniz ana Merkel'ler, ana Tusk var Polonya'nın o zaman premier ministri. Onlar bu kaçaklarını bizim hükümetlerimizge, bizim memleketimizge vereceklerdi. Polonya artık Polonya olmayacak, Almanya artık Almanya olmayacak ve öyle bir işte argumentler kullanıp bugünkü kadar çeşitli türlü konservatif ya da radikal bir siyasetçilerini hakimiyetlerge getirdiler. Bugün Kreml, Putin bu oyununu, bu stratejiyanı devam etti. Kennedy, bakınız Polonya'nın bugün Avrupa Birliği'nin içinde böyle bir yaramay, en yaxşı statusu yoktu bugüne kadar. Polonya ve Brüssel aralarında bugün böyle bir konflikt var. Hatta Almanya arasında da Brüssel kabatlayı ki Varşava'nı değillersiz anda demokratik institutlarını kapatasız ve çeşitli türlü buna oşağın kabatlar yangıray Varşava'ya karşı bugün ve bu Putin bunu Putin anlat ne yapması daha derinleştire bu krizisini daha aralarını bozmaya tırışa. Çünkü değil ki bakınız buna şimdi bizim bu sınırın önünde binlerden kaçaklar turup Polonya'ya kirmege isteseler biz bilemiz ki Polonya'nın böyle bir cemaat fikri buna karşıdır. Ya hiç olmaganda cemaat fikrinin çokusu, yarıdan çokusu. Ve bunu bilip evet hükümet ne yapacak? Bu iyi vermeyecek olarını. Başka taraftan Avrupa Birliği değil, biz humanitar bir birlikimiz. Biz hiç olmaganda adam haklarını tanımaya gerekmiz ve onlara hiç olmaganda imkan vermeye gerekmiz ki eğer bu kaçakların arasında cenkten kaçkan soylar olsalar biz onlarını mutlaka Avrupa'ya kirsetmek, karşılamaya ve davet etmeye gerekmiz. Çünkü onların başka fırsatları yoktur. Kayda varacaklar. Evleri eğer bombalar tübünde yok olgan son. Buna karşı Polonya'nın siyasetçileri çıkar ve onun için Avrupa Birliği tarafından yardım talep etmiyorlar. Frontex böyle bir sınır himaye idaresi var. Frontex adlı Avrupa'da. Bu Frontex değil ki biz yardım ederiz sizge. Hem de sınırını kapatarız ve yaxşı etip tutarız onu. Ama başka taraftan eğer cenkten kaçkan adamlarını biz davet edeceğiz, vereceğiz Avrupa Birliği'ne. Çünkü onların hakları var. Cenkten kaçkan soylarını. Varşava'ya yok değil.
Buna anla, bu nüanslarını, bu inceliklerini anla. Moskovya bugün işte bunu kullanıyor, bu inceliklerini. Avrupa Birliği'nin içeriki böyle bir birliğini, sırasını bölmeye tırışa. Ama siz artık böyle bir birliknin bölüngenini közlemeysiniz mi? Çünkü bir taraftan işte Polonya ve birkaç Litvanya, Latvia, Estonya ülkeleri işte bir pozisyonu tutalar, işte Rusya'nı izolasiya etmek gerek. Daha böyle şiddetli ve daha radikal şekilde siyasetini bu yönelişte alıp baralar. Eğer Ukrayna Polonya ilişkilerine koz ogunu alacak olsak ve işte Almanya var, eski böyle siyasetçiler de aytmağa mümkün. Frankistan var ve de birçok diğer Avrupa ülkeleri, onlar aksine işte Putin'le anlaşmak gerek. Misal olarak geçenleri Angela Merkel Kennedy kete, ama Kennedy ayta ki işte Rusya'nın diyalog kurmalı. Kırım işgali elbette ki yaman yapılgan böyle bir eylemdir, ama bu diyalogunu bozmak için böyle bir sebepçi değil de çıkışta böyle bulundu Angela Merkel. Yani artık Avrupa Birliği bir olmaganını közlemeysiniz mi? Bilesiniz mi, Avrupa Birliği onun emniyeti onun için yüksektir. Çünkü bakınız, buraya Litvanya, Latvia gibi küçük hükümetler Avrupa Birliği'nin siyasetlerine tesir etmeye alları var, fırsatları var. Görüyorsunuz mu? Çünkü anda bütün kararlar nasıl alıp alına. Alo. Hükümet. Alo, Eni Dimağa buyurun. Alo. Biraz kesildi Yok de. galiba. İnternet problemi var. Ve bu her bir böyle bir veto siyaseti var. Veto koymak mümkün. Litvanya gibi küçük hükümet bütün siyasetke veto koymağa mümkün. Onun için Litvanya bugün biz sınırımızı katı tutacağımız, koruyacağımız deyip aytkan son Avrupa, Brüssel ona karşı bir şey aytıp olamaz. Hiç olmaganda böyle bir publik açık bir şekilde, seviyede. Çünkü o var var ki, eğer biz şimdi o zaraşımda dava etmeye başlarsamız, Putin bunu anlar ki onun stratejisi efektif olganını anlar ve daha da çok basar. Daha çok bu kaçaklarına böyle bir Afrika ya da Asya'dan davet edip Belarusya'ya getirip onlarına bu sınırlara yakın işte kovacaklar, yani basıp çıkaracaklar, kırsınlar deyip Avrupa'ya. Bunu siyasetçiler, Avrupa Birliği'nin siyasetçileri göstermeye mutlaka mümkün değiller. Ve bu üzerinde çalışıyorlar, göstermeler. Ayta var ki biz anlayımız Varşava ve işte başka bu sınır boyu turgan hükümetlerin paytahtlarını allarını ve onların ardından turamız. Ama başka taraftan Avrupa Birliği bu bilirsiniz mi, insan hakları da. Bu tek sınırlar kapatılgan yapık sınırlar değil. Bu hem de insan hakları. Onun için şimdi Varşava, Brüssel başka paytahtlar özara bilirsiniz mi, bir altın orta aytayımız, altay середина деген bir kararga gelmek için kıdıralar ve işte laf eteler özara. Ve demokratiya var nasıl çalışsa, biz efirimizde birkaç kere ayttık bunu. Demokratiyada her şey yavaş çalışıyor, tez çalışmay. Bu Kreml değil, Kreml'de Putin bir söz ayttı mı, endi bir saat içinde o endi yerine getirilir. Demokratiya içinde institut var çalışkan yerlerde, bu prosesler daha uzun ve vakit gerekler. Vakit gerektir onlarına bir kararga gelmeklerine. Onun için demokratiya bu biraz işte уязвимая şeydir deyip aytkanım. Zayıf nokta. Ama diğer taraftan biz görüyoruz ki Moskova Avrupa Birliği'nde çeşitli türlü krizislerini yaratıyor. İşte şimdi Lukashenko'nun kolunun bu mülteci migrasyon krizisini meydana getiriyor. Polonya'da, Litvanya'da ve ilahire. Bunun beraberlikte şimdi energetik kriziske de yol açkanını görmek mümkün. Çünkü Avrupa Birliği'nde gazının fiyatı oskeni hakkında haberler alamız. Misal olarak Tunev'in 1000 kubometre için $1000 fiyatına koterilgeni haqda haberler aldık ve bunun beraberlikte Şimali Akım 2 gaz borusu da endi tızıldı ve görüyoruz ki Moskova şimdi Avrupa Birliği'ne böyle bir şantaj yapamını. Sizin fikrinizce bu şantajla Rusya da kayda kirebili, ne kadar uzun Rusya bu şantajını alıp barabili ve Avrupa Birliği buna bir şey aytacak mı?
Avrupa Birliği birinciden ebet bu gazlarını ve Rusya'ya satmağa tırışkan resurslarını almamak gerek, satıp almamak gerek. Çünkü bunu tek Avrupa satıp almağa mecbur değildir. Onu satmağa da Rusya'da mecbur. Çünkü onlara da para gerek. Eğer Avrupa'da evlerde sıcak gerek olsa Rusya'ya, Kreml'e, onun rejimine para gerek. Çünkü bütün hükümetine, bütün balban öyle bir işte teritoriyalarını birlikte tutmak için, kontrol etmek için Kreml'e bugün para gerek. Bunu da Avrupa Birliği'nin liderleri yaşanırlar. Ve onlar nasıl adımlar almak gerekler benimce. En birinci bakın, eğer Lukashenko şimdi charter uçaklarının bu kaçaklarını, bu migrantlarını Afrika, Asya tarafından Belarus'e, Minsk'e transfer edip getirse bu uçaklara böyle bir sanksiyalar Avrupa kesetmek gerek. Çünkü bu hepsi böyle bir işte nasıl aytayım privat kampanyalardır. Ya. Onlara karşı daha yanlış sanksiyalar kesetmek mutlaka gerek. Şimdi benim bilgilime göre Brüssel Belarusya rejimine karşı daha balaban. Tek şahsi sanksiyalar değil ama sektörel sanksiyalar kesetmeye hazırlanıyor. Bu da rejimge uğrayacak. Çünkü Lukashenko aytacak, bakın senin de param bitti, Moskva'ya müracaat edecek, talep edecek onlardan para. Moskva'ya da bu daha bir Donbas'tan gayrı, Pridnestrov'dan gayrı, Kırım'dan gayrı daha bir yana bir teşvik olacak. Onun tubu olmayan para teşviki olacak. Anda daha bir para koymak gerekecek. Biz hepimiz hatırlayımız nasıl Sovyet Birliği yok olganını. Bilemiz. Paraları bitti. Onun için rejimleri de toxtadı. Rejimleri de yok oldu. Öyle de Putin'in sonu olmağa mutlaka gerek olacak. Ahir günü onların nefti dolarları bitecek. Ve bunu Avrupa Birliği tek bir şey anlamak gerek. Ne kadar ve hem de Amerika koşma memleketler, ştatları ve diğer Garp hükümetleri bunu anlamak gerek ki ne kadar tez bu sanksiyalarına kesetip ve Putin'in rejimine sonuna getirseler o kadar çok insan yaşayışları, insanlarını bu Rusya aslında bulungan halklarını yaşayışlarını korçalamağa işte imkanlar olacak. Çok sağ olun. Hepsi vakit sualidir. Vakit ve bu anlayış kelimesi suali ne vakit geleceği. Çok sağ olunuz Nedim Ağa. Bizle bağlanıp çok meraklı subiyet alıp barğanınız için Nedim Usinov bizle canlı bağdaydı. Sesiyetşinaz bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası ve Polonya'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı. Muharirlerimden kaydetkenine göre ise bizim yayınımızga şimdi Kurultay Merkezi Seçim Komisyonunun reisi Zeyra Smedля bağlana. Onu selamlayıq Zeyrağa. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Demek Zeyrağa bu bir mesele var. Seninle etmege istegenimiz. Bu meseleden yayınımız nasıl da başladık. Nariman Bey Celal'a daha bir kabatlaf seslendirilgen advokat Nikolay Polozov'un degenine göre endi onu işte patlaf aletlerini gümrük sınırından kontrabanda etmesinde kabatlay ekenler. Sizin fikrinizce ne için işgalciler birden kene ona karşı kabatlavlarını şiddetleştirme kararı aldı? Bakınız, Nariman Bey endi 2 aydan ziyade bu hapishanede olup bu psikiyatrik klinikada da olup geçti. Aman boysunmadı. O sene olmayacak yapılmayan kabahatın tasdiklamadı. Ve o sebebinden korkuzmak için yanı cinayi işlerini alınıp uydurup asa verecekler korkuzmak için. Buna ta 12 yıl, 14 yıl buna ta sana böyle olmak gerek. Ya da sen özün kabatlı deyip tanıyacaksın ya da biz seni demek ömür boyunca türmede oturtacağımız deyip böyle bir hareketler korkuzma hareketler maşallah Nariman Bey'e bu onların siyasetin yaxşı etip anladı, boysunmay, kendini sağlam al bara ve inşallah ben eminim
onların aytkan müddetleri olmaz, onların yapkan hareketleri olmaz ve bütün onların cinayetliğinin sonu da olur inşallah. Ya mına şimdi ona seslendirilgen dan evbetteki böyle bir kabatlaf sanki o gümrük sınırından patlayıcı aletlerini geçirip diye işte onu şimdi seslendirdiler bu kabatlafını. Bularga bakar ekende sizce Rusya'nın şimdi alıp bargan siyasetinde temsili organı, Milli Meclisi'ni böyle bir teröristik teşkilat olarak tanımağa, kabul etmeye istek közlemeysiniz mi buna? Bu dava prizması sizce onlar şimdi bunu yapmaya istemeyler mi? Ben bu hakkında biraz önce aytkan edim. Nariman Bey azat olgan zamanda o da aytkan edi. Bunların bütün siyaseti kele şimdi meclis ekstremist teşkilattan demek terörist teşkilatlarga arasına çevirmeye ve bütün bu hareketler bu bütün son zamanda olan mahkemeler Refat Ağa Çubarov'a karşı, Mustafa'ya karşı, Lenur İslamov'a karşı albar olan bu bütün mahkemeler, şimdi Lenur İslamov'un ve Refat Çubarov'un mahkemeleri geçti, müddetleri belli, Mustafa'nın mahkemesi devam etti. Şimdi yani cinayi iş açıp, şimdi demek Nariman Bey'in üstüne baş olmayacak cinayi işleri açıp onu da bir terörist, ekstremist, diversant şeklinde böyle bir dünyaya tanıtmaya hareketler ve ondan sonra demek ki bizim milli temsilci organı da terörist teşkilat dep tanımaya ve bilesiniz bu senede Sankt Peterburg'da bir bilmiyorum akıldan sağlam akıldan zayıfım bir ekspert karar kabul ederken bizim milli bayrağımız ekstremist simvolik eken. Eğer onun akılında bir şey olsa aytar edi. Bu Kırım Tatar halkın bayrağı ve bu meclisin bayrağı ya bir teşkilatın bayrağı değil, bu bütün Kırım Tatar halkın bayrağı. Nasıl Rusya'da var onların bayrağı, devlet bayrağı, bizde de aynı şekilde bizim Han bireylerin zamanında tasdiqlangan bayrak, birinci kurultayda, ikinci kurultayda tasdiqlangan bayrak, bizim milli bayrağımız ve o hiçbir zaman yasak olmak mümkün değil. Bayrakını yasak etkenden sonra milletin de yok demeye mümkün, milletin de yasak etmeye mümkün. Biz öyle zamanlarını endi geçken edik Sovet zamanında 44 senede bizni Kırım'dan sürgün ettiler. Sonra Kırım Tatar halkı hakkında asıl da bir yerde öyle bir adını da kullanmaydılar. Çeşit kelimelerini tapıp Татары, ранее проживавшие в Крыму, başka bir kelimelerini kullanıp öyle bizim o adımızını aytar ediler. Buna oğa bakanda ayse ne için bugün Rusya'nın devlet bayrağı sözden Vlasov taşıyan bayrağı bu Hitler Almanlarının işbirliği olan demek orduların bayrağı ne için bugün devlet bayrağı deyip tanıyorlar? Ne için onu yasak yapmıyorlar? Ve bütün yerlerde nerede bu bayraklar var? Ekstremist deyip tanıp bilmiyorum ben cinayi işlerini açmaya başlasınlar. Kendilerinden başlasınlar. Ve bununla beraberlikte sizin de şikayet davanız bakıldı tünevin. Demek bu memuri davanız boyunca 30.000 ruble para cezası kararı çıkan edi sizge ve cinayi bu memuri davanızın bakılması neticesinde aynı şekilde de bu karar kaldırıldı. Bekleydiniz mi böyle neticeyi? Evet, ben kaç kere aytkan edim. Bu devlette ne adalet var, ne hak var, ne hukuk var.
Onun için hiçbir değişiklikler olacak deb asıl emin değil edim. Ne için degende bu smarış, siyasi smarış men asıl da eğer maskenen olsam, çette olsam ve demek hiçbir onların demek karar kabul edilgen demek normaların bozmasam ama hep benim yanıma gelgen zamanda bir polis adamı dedi biz сейчас вас будем задерживать. Я не sebebinden ben kanunlarını bozmadım. Говорит, а какая разница? Сейчас что мы здесь нарисуем, то судей проштампуют. O sebebiyle ben anladım. Ne kanun ne adalet. Kadiler kendi kendine kanunga esaslanıp hiçbir davranma hakkları yok. Onlara bu polis kadimleri, başka Facebook kadimleri emir verirler ve onlar kaltıray böyle kararlarını kabul ederler. O sebebinden sonra bu mahkemeler yanında demek olgan bu hükümet, bu polisler yapkan cinayet korundu da buna bu Ahmet'te bu harbi mahkeme yanında adamlar traydılar hepsileri maskanen hepsileri 1,5 metre değil, 3-5 metre yanında araları var edi. Yolunu basmaydılar, yürümeye adamlara zarar getirmediler. Ve bu bütün insanlar korunuydular. Hiçbir kimse bir kaydını bozmayın. Ama nasıl olsa da bu bizni sürgün etmeye degen bir podpolkovnik o yerde onu tanıdılar. Bu dedi, работаем. Tamam ana kimseler bugün silahlı, bugün onların tarafında sanki dersin kanun var. Onlar başladılar adamlarını bu avtobuska bırakmaya. Kabatsız insanlarını o zaman 7 tane kadın ve 12 tane umumen 19 kişi. Kapangan ediler. Şimdi onlar da bu memuri işlerine bakılacak. Onlara da ceza parası tölenecek. Onun için arada sırada ben düşünüyorum çoksu bizim mahkemelerde evet geleler adamlar yani 60'ın geçken, 65'in geçken o sebebinden ben onlara ricada bulunan gençler var, gençler de gelelim. Bu 65'ten yüksek yaşta olanları evde otursunlar, gençler boş olsun. Çok sağ olun. Gençler boş olsun ve biz bu ştraflarının bu cinayi strukturalarını baylaştırmayık. Çok sağ olun Zahir ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için teşekkürler. Zahir Smedля, Kurultay Merkezi Seçim Komisyonunun reisi bizle canlı bağda edi ve elbette ki biz anlayımız ki işgal etilgen Kırım'da bu gibi işte represiyalarının yapılması Kırım Tatar halkına karşı baskılarının şiddetleştirilmesi bu Rusiyanın bizlerge karşı bizni yok etip siyaseti çerçevesine kirgen böyle bir eylemlerdir ve biz anlayımız ki bu gibi problemalarının çözülüvünün yekeni yollarından biri ve fundamental aslında problemanın çözülüvü bu Kırım işgalinin kurtarılmasıdır. Yani Kırım işgal altında bulunganı müddet devamında
elbette ki bu gibi repressiyalar körgenimizge göre çoğlaşa ve bularının olmaması için Kırım'ın tezden işgalden kurtarılması zarur ve Ukrayna hükümet devlet olarak Kırım'ın ve işgal etilgen topraklarının kaytarılığı yönelişinde çeşit türlü istikametlerini közley ve elbette ki esas istikamet çerçevesinde ketken Ukrayna hükümeti bu siyasi diplomatik yoldur. Ve fakat biz yayınlarımız devamında hususan Azerbaycan'ın özünün topraklarını azat etilif meselesini müzakere etkenimiz vakit anlayımız ki işte anda da 30 yıl devamında siyasi diplomatik yol közlendi ve özümüzge de bu meseleden biraz tecrübe çıkarmalımız mı degen suallerini beremiz ve yayınlarımızda bu meseleni müzakere etemiz ki bilensiniz Tunev'in 8 noyabr günü Azerbaycan'ın özünün işgal etilgen topraklarına azat etilüvinden bir yıl toldu ve biz yayınlarımızda bu hafta devamında bu meseleni laf etemiz. Aslında Ukrayna bu tecrübeden özü için bir ders çıkarmalı sualini beremiz kelgen musafirlerimizge. Bizle şimdi canlı bağda Azerbaycan'dan siyasetşinas Ali Gacızade bar. Kelini sonu selamlayıq. Ali Bey, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Salam, akşamınız xeyir. Ali Bey, birinciden sizni hayırlayımız. İşte zaferiniz, bir yıllık zaferiniz ile bağlı Azerbaycan'da bu gün nasıl kaydetildi? Çok sağ olun, teşekkür ederim. O zəfərdən sizə də inşallah qismət olsun, Kırım azad olsun, başqa torpaqlar azad olsun. Düz buyurdunuz, bir il keçib bu zəfərdən. Hardasa dünən bütün Bakı küçələri və Azərbaycanın başqa şəhərlərinin, kəndlərinin sokakları da insanlarla doluydu. İnsanlar bayraqlarla çıxmışdılar sokaklara, qeyd edirdilər bu qələbəni. Və təbii Bakıda və Şuşada bir sıra tədbirlər keçirildi, yürüyüşlər oldu, hərbi yürüyüşlər oldu və s. Və indi bu 8 noyabra dair yəni məsələlərdir. Amma ümumilikdə bildiyiniz kimi o işğaldan qurtarılmış ərazilər təxmini 10.000 kvadrat kilometrdən çoxdur. Yəni tamaşaçılarımız daha yaxşı anlasın deyə, məsələn Livan dövləti var, Livan dövlətinin ərazisi kimidir. Və orada demək olar ki, hər şey yıkılıb, hər şey dağıdılıb, hər şey yağmalanıb bu illər ərzində, işğal illər ərzində. Və Azərbaycan indi bunu sıfırdan inşa edir, sıfırdan bərpa edir. Kimdənsə bir kredi almayaraq, bir şey almayaraq. Aslında reintegrasyon bu prosesler şimdi nasıl keti Azerbaycan işgal etilgen topraklarını, Karabağ'ını özünün şimdi himayesine kaytarganından sonra nasıl şekilde anda hayatını kura? Şimdi o məsələləri iki hissəyə biz əslində bölməliyik. Birinci məsələlər işğaldan azad olmuş ərazilər hansında ki bugün Azərbaycan ordusu dayanıb və ikinci Azərbaycanın ümumilikdə 3% ərazisini təşkil edən və Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyət göstərdiyi ərazi. Birinci haqda danışsaq, yəni Azərbaycan ordusunun olduğu ərazi haqda danışsaq, 11 ay ərzində, hətta 11 aydan biraz az müddət ərzində, məsələn Füzulidə tam çöllü bir ərazidə minalanmış, haçansa minalanmış bir ərazidə Azərbaycan Beynəlxalq Hava Limanı inşa etdi və bu Beynəlxalq Hava Limanı artıq çalışır və uçaqlar qəbul edir. Birinci sərnişinlərdən biri də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan oldu. Digər istiqamətlərdə Azərbaycan Füzuli istiqamətindən Şuşaya bu çox qəliz bir yerdən keçərək zəfər yolu inşa etdi. Digər bütün o işğaldan azad olmuş ərazilərdə hal-hazırda yollar bərpa olunur, elektrik stansiyaları bərpa olunur, elektrik təchizatı bərpa olunur, digər infrastruktur layihələri bərpa olunur. O ki qaldı ikinci əraziyə, yəni Rusiya sülhməramlarının deməli nəzarət elədiyi əraziyə, Rusiya sülhməramlarının olduğu əraziyə, oranın faktiki enerji və su təchizatı Azərbaycanın əlindədir və ona Azərbaycan nəzarət edir. Qaz təchizatı həmçinin Azərbaycanın nəzarətindədir. İndi orada inteqrasiya prosesləri təbii ki daha çətin olacaq, nəinki digər ərazilərdə. Amma biz bu əraziləri azad etmək üçün 25 illik bir yol getmişik. Düşünün, 25 illik bir yol getmişik. Və biz o 3% içində, düzdür 25 il yox, amma 5-7 il yol getməyə hazırıq.
Гамына 25 yıllık yol çerçevesini bu istikametini müzakere edecek olsak, Alibey, sizin fikriniz, mına 25 yıl içerisinde Azerbaycan bu topraklarının azat edilüvü için nasıl şekilde hazırlandı ve ne için aynen 25 yıl, ne için aynen bir yıl evvelsi bu prosesler başladı? Yani ne denişti de aynen bir yıl evvelsi Karabağ'ın azat edilüvünü gördük? Çok güzel sual verdiniz aslında. Çok yaxşı sualdır. 25 il ərzində nə işlər görüldü? Bir, Azərbaycan ordusu tamamilə yenidən yaradıldı. Yani o eski Sovyet prinsipləri və s. onlardan demək olar ki, imtina olundu və Azərbaycan ordusu yenidən quruldu. Zati məsələləri həll olundu. Azərbaycanda hərbi sənaye kompleksi yaradıldı. Военно-промышленный kompleks yaradıldı. Azərbaycanda dünyada biz haradan ən müasir, ən yaşlı silahlar ala biləriksə, o silahlar alındı, götürüldü. Və silah alınması bəziləri öyle sana bilər ki, yəni Azərbaycanın petrolu var, o yüzden Azərbaycan o silahları ala bilir. Sənin paran olman hələ sənin o silahı ala bilmən demək deyil. Çünki silah ticarəti həm də siyasi məsələdir. Sən o silah istehsalçılarıyla o ölkələrdə elə bir əlaqələr qurmalısan ki, onlar o silahları sənə satsınlar. Baxın, biz Ukraynaya baxsaq nə görürük? Bugün Avropa və Amerika bir çox silahları Ukraynaya vermir. Özləri deyirlər ki, Ukrayna təcavüzə məruz qalıb, işğala məruz qalıb, amma o silahları vermirlər Ukraynaya. Azərbaycan o silahları əldə edə bilir. Ordu quruculuğu, iqtisadi müstəqillik. Çünki Azərbaycanın əlində maddi imkanlar olmasaydı, ordunu yenidən qura bilməzdi. Digər tərəfdən, beynəlxalq aləm içərisində Azərbaycanın dostlarının şəbəkəsinin yaradılması. Çünki sizin pulunuz ola bilər, sizin yaxşı ordunuz ola bilər, amma beynəlxalq aləmdə də bəlli bir dəstəyinizin olması son dərəcədə vacibdir. Və burada Azərbaycanın dostlar şəbəkəsi ki, o şəbəkə iceberg kimi bir şeydir, yəni çox kiçik bir hissəsi üzdədir, çox böyük bir hissəsi altdadır və o da quruldu və bu 20-25 il zaman aldı. 20-25 il zaman aldı. İndi siz sorursanız ki, niyə bəs indi, niyə bəs 2020-ci ildə? Mənim şəxsi fikrim budur ki, regionda yaranmış vəziyyət, dünyada yaranmış vəziyyət və Azərbaycanın bu 25 il ərzində, 20 il ərzində topladığı güc, əldə etdiyi uğur və qurduğu o dostlar şəbəkəsi artıq o nöqtəyə çatmışdı ki, bütün bu vəziyyəti də nəzərə alaraq Azərbaycan hesab etdi ki, məhz indi məqamdır. O gün məhz bu gündür və bugün biz bu məsələni həll edə bilərik və Azərbaycan hərəkətə keçdi. Buna dostlar terkibi hakkında laf etkenimiz vakit Azerbaycan'da da bu demek Karabağ meselesi boyunca Minsk anlaşmaları vardı ve anda Frankistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi böyle gayet güçlü ülkeler kirgen edi. Sizin fikrinizce bu iki devletin dahilliği ile ne için bu mesele diplomatik seviyede çözülüp olamadı? Bu bildiğiniz kimi bu Minsk qrupu var idi. Bilirəm ki, bu Ukrayna istiqamətində də belə bir oxşar bir Minsk qrupu var. Burada 3 həmsədr vardı. Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları. Bunların hər birinin bu regionda öz marağı var. Lakin bunların heç birinin marağı bu münaqişəni həll eləmək deyil. Bunların marağı bir status quo yaratmaq idi və bu status quo-nu mümkün olduğu qədər davam etdirmək idi. Nə müharibə olsun, nə sülh olsun. Və bu yolla bunlar hər üçü öz hansısa bir məsələlərini həyata keçirsinlər. Ya bu status quo-nu bir şekilde devam ettirmek mümkün öyle olsa. Onlardan olsa 50 il, 70 il. Yani dünya durdukça bunu devam etsinler. Niye göre? Çünkü mesela Ermənistanın xeyrinə həll olsaydı, Fransa ve Amerika düşünebilirdi ki, burada Rusya qalib gəlib. Rusiyanın mövqeyi daha çox təmin olub. Yox, Azərbaycanın xeyrinə həll olsaydı, Rusiya deyə bilərdi ki, yox, burada bizim mövqeyimiz zəifləyib. Ona görə nə hərb, nə sülh vəziyyəti bunlara sərf edirdi. Amma dünya, bizim yaşadığımız dünya, hal-hazır ki 2020-ci il, 2021-ci il, bu dünya artıq eski dünya deyil. Siz Qarabağ müharibəsini xatırlasaz, biz sizinlə tez-tez danışırdıq, yadınızdadır müharibə gedə-gedə bu efirdə. Fransadan çoxlu bəyanatlar gəlirdi ki, ateşi dayandırın, müharibəni dayandırın.
Amerikadan bəyanatlar gəlirdi, Rusiyadan bəyanatlar gəlirdi. Lakin Azərbaycan missiyasını bitirməyənə kimi Azərbaycan durmadı. Nədən bu belə oldu? Artıq o dövlətlər müasir dünyada öz nüfuzlarını itirməkdədirlər. Eskidən onlar bir bəyanat verəndə bəzi bir ölkələrin az qala hökumətləri düşərdi və ya valutası düşərdi. Amma indi onların belə bir gücü xoşbəxtlikdən ki qalmayıb. Yəni zəifləyib. Ama sizin fikriniz Kennedy eğer Azerbaycan'ın bir yıllık harpını hatırlayacak olsak ve hareketlerini hatırlayacak olsak Kennedy Şuşan'ı alganından sonra ki bu benim bilgenime göre Azerbaycanlılar için çok mühim böyle tarihi mananı ve emniyetini taşıgan bölgelerden biriydi. Bunu Şuşa'dan sonra da artık Azerbaycan ordusu ketmedi. Yani Xankendini almadı ve anda işte şimdi Rus orduları yerleşmekte. Sizin fikrinizce Azerbaycan'ın şansı var idi mi ileriye gitmeye ve episi topraklarını azat etmeye ve anda Ermenistanlıların Ermeni anklavını kaldırmamağa ya da böyle bir şans yok idi o moment? Bakın, şanslar her zaman bölünür. Yani siyasi diplomatik bir şanslar var ve hərbi şanslar var. Hərbi şanslara baxsaq, Azərbaycan Xankəndini də ala bilər, İrəvanı da ala bilər, tüm Ermənistanı ala bilər. Heç bir problemsiz hərbi cəhətdən məsələyə baxsaq. Zaten Yerevan Azərbaycan sınırının 55-56 kilometrində yerləşir. Naxçıvan istiqamətindən baxası olsa. Lakin siyasi diplomatik nöqteyi nəzərdən baxası olsa, burada biz nə əldə etdik və hansı risklər yarandı? Bir, biz o noyabrın 9-dan 10-dan keçən gecə bu üç tərəfli saziş var bilirsiniz. Üç tərəfli bəyanat imzalandı. Onun nəticələrinə əsasən Qubarlının bir hissəsini, Zəngilanın bir hissəsini, Laçının böyük bir hissəsini, Kəlbəcəri, Ağdamı biz döyüşsüz aldıq. Yəni ermənilər oradan çıxdılar, getdilər döyüşsüz. Bu nə deməkdir? Ən azı 1500-1800 nəfər insan sağ qaldı. Yəni biz oraları almaq üçün 1500-1800 nəfər bir şəhid verəsi olacaqdı. Biz oraları döyüşsüz aldıq. Bir. İkincisi, bundan öncə də danışıqlarda əgər məsələ həll olunarsa, bu keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin, oblastının ərazisinə sülhməramlılar yerləşdirilməli idi. Bu hər zaman danışıqlarda olub. Amma bu Şuşanın azad olunması nəticəsində onlar oraya yerləşdirildi, amma onlar bütün ərazini artıq əhatə edə bilmədilər. Çünki orada bir tek Şuşa deyil, Hadrut və Xocavənd rayonunun böyük hissəsi də işğaldan azad olunub və eski o oblastın bütün hissəsinə deyil, yalnız bir hissəsinə bunlar yerləşdiriliblər. Bunun da çox açıq desək, iki tərəfi var. Bir, Azərbaycan ordusu Şuşanı azad etdikdən sonra erməni tərəfi hardasa 80 nəfər xarici jurnalisti Xankəndidə saxlamışdı. İcazə vermirdilər onlar oranı tərk etsinlər. Onlar orada bir belə deyək, şou yaratmaq istəyirdilər ki, baxın, Azərbaycanlılar gəlirlər Xankəndini alırlar və burada etnik təmizlik aparırlar və s. Yəni dünyaya bunu başqa istiqamətdən təqdim etmək istəyirdilər. Nə qədər paradoksal görsənsə də Rusiya sülhməramlıların orada olması, oraya gəlməsi bizi bu məsələdən xilas etmiş oldu. Sizce buna Ruslar 4 yıldan sonra çıkar mı ondan? Əlbəttə onlar çıxmaq istəməz. Amma əgər qalmaq da istəsələr bunun şərtləri olacaq. Çünki Azərbaycan Moldova deyil və Gürcüstan deyil. Azərbaycan da Moldova və ya Gürcüstanla olduğu kimi davrana bilmirlər və bilməzlər. Əgər onlar ondan çox qalacaqlarsa və ya qalmaq istəyəcəklərsə, məncə ki qalmaq istəyəcəklər, Azərbaycanın da bu istiqamətdə bəzi şərtləri olacaq. Bundan savayı onu da qeyd edim ki, Azərbaycan sülhməramların mandatı barədə məsələyə hələ ki razılıq verməyib və o sənədə Azərbaycan tərəfi imza atmayıb. Və sülhməramların orada olması indi hal-hazırda bir tek üç tərəfli bəyanatla regulasiya olunur. Yəni Ruslar istəyirlər ki, o mandat müəyyən olunsun və bu mandatda bunların orada qalma müddəti daha çox uzadılsın. Eğer ki bu mesele kotarılsa Türkiye'de özünün ağırlığını koyacak bu meselede, bunu beklemek. Təbii, həm Türkiyə öz ağırlığını qoyacaq, həm də Azərbaycanın bu istiqamətdə əlində kifayət qədər kozurlar var ki, mən demirəm ki, məsələni tam olaraq
öz xeyrinə həll etsin. Amma bəlli bir Azərbaycana lazım olan məsələləri həll etmək üçün Azərbaycanın əlində kozurlar var. Ve Ali Bey, sonki sualim sizin fikriniizce ki bizim topraklarımızda işgal etildi. Bundan evvel sizin de kaydetkenizge göre bizde de endi 8 yıldan beri Minsk anlaşmaları degen böyle bir meydan var. Onun çerçevesinde Donbas meseleni çözmek tırışmakta Ukrayna diplomatiyası. Kırım işgal etildi ve anda represiyalar işgalciler tarafından Kırım Tatar halkına devam etti. Bana o'zingizning tecrübenizge bakar ekende sizin fikrinizce Ukrayna problematikası nasıl şekilde çözülmeli, nasıl şekilde çözülebilir? Ukrayna məsələsi belədir. Bilirsiniz, məndən Ukraynalı dostlarım soruşur ki, biz nə zaman həll edə bilərik bu məsələni? Mən də deyirəm ki, bu məsələnin çox sadə cavabı var bu sualın. Siz haçan istəyəcəksinizsə, onda da həll olunacaq məsələ. Nə mənada? Yəni, bu məsələnin həlli üçün bütün ölkə səfərbər olub işləməlidir. Dövlət, müxalifət, iqtidar, media, NPO hamısı bir istiqamətdə işləməlidir. Və siz o istiqamətdə işlədikdən sonra Avropa məcbur olub sizin bu mövqeyinizlə razılaşacaq. İndi baxın biz nə görürük? Avropa orada qışqırır ki, Ukraynaya hücum olub, Ukraynanın ərazisi işğal olunub, amma Ukraynaya kömək eləməyə heç kim tələsmir. Nord Stream bu layihəsini biz gördük. Nord Stream layihəsi, bu Severni Patok deyirlər Ruslar, əslində Ukraynaya qarşı yönəlmiş bir layihədir. Amma biz nə gördük? Avropada buna okey verdilər. Demək ki, Ukrayna həm içəridə işləməlidir, həm bayırda işləməlidir. Neçə ki, Azərbaycan elədi bunu. Azərbaycanın da bu boruları filan çəkiləndə Avropada çox ciddi buna qarşı etirazlar var idi. Gazpromun da təşkil etdiyi etirazlar var idi. Erməni lobbisinin də təşkil etdiyi etirazlar var idi. Amma Azərbaycan buna baxmayaraq bunun hamısını aşa bildi. Ukrayna bu istiqamətlərdə çox ciddi sürətdə işləməlidir. Çok sağ olunuz Ali Bey, bizlere bağlanğanınız ve suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Ali Gacızade, Azerbaycan'dan siyasetçina, siyasi közlemci bizlere canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, men sizden sağlıklaşmayayım. 5 dakikalık teneffüske geçemiz. Sonra bu studiyada növbeteki musafirimizni selamlayacağız. Görüşkence. Hasta, gözüm donuk, yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk, hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Bar diler bizge kele, bulbul yırlay, güller kule, hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'e bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Eşitesiniz mi? Men haqda unutdunuz mu? Men bundan
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бир, ютунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden gayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Салям алейкум, хайрлы акшамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые в том числе и касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +380 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Вот вы видите сейчас ссылку на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я рада представити гостя нашої студії. Світлана Залещук, радниця голови правління НАК «Нафтогаз України», народний депутат України 8-го скликання. Вітаю вас, пані Светлана. Салям алейкум. Добрый вечер, салям алейкум. Я предлагаю наш эфир начать из новостей из Крыма. Там заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариману Джилялову предъявили новое обвинение, на этот раз в контрабанде взрывного устройства. Об этом пишет на своей странице в Facebook Николай Полозов. По словам адвоката, Джилялова обвинили якобы в незаконном пересечении через таможенную границу взрывного устройства, которое было совершено организованной группой. Вот его цитата. Нариману Джилялову следствием предъявлено новое обвинение. Помимо ранее предъявленных Нариману обвинений в совершении диверсий в составе организованной группы и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, сегодня Наримана Джилялова обвинили в контрабанде взрывного устройства, то есть в незаконном пересечении через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евроазес взрывного устройства, совершенного организованной группой. Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы. Пани Светлана, вот очередную волну репрессий на территории временно оккупированного полуострова мы увидели сразу после успешно проведенного инаугурационного саммита Крымской платформы. И вот уже как 2 месяца Нариман Джилялов, Азиз Ахтемовы обвиняются в диверсии, находятся в тюрьме. И более того, к Нариману Джилялову уже применялась вот эта карательная психиатрия. Его незаконно поместили в психиатрическую клинику. И сейчас предъявлено новое обвинение.
Как вы считаете, достаточно ли реакция крымской платформы, украинского руководства, наших западных партнеров на очередную волну репрессий в Криму? Ну, я насамперед хочу сказати, що я захоплююсь цими людьми і взагалі їхнім сім'ям хочу висловити підтримку, захоплення і співчуття водночас такою ситуацією. Це безумовно якась людська мужність стояти перед лицем всієї російської агресії. Далі, щодо реакції, звичайно, ні, тому що трагедії людські продовжуються. Ми бачимо, що Росія не зупиняється ні перед чим. Інструментарій в Україні впливати безпосередньо на рішення Кремля щодо визволення наших політичних заручників, їх дуже мало. Насправді це публічний тиск, політичний тиск, тиск через санкції. Але ми так само бачимо, що Захід дуже часто схиляє голову, намагається вдаватися, то все одно з Росією треба розмовляти. Це послаблює насправді тиск на Росію, пов'язано з багатьма іншими економічними, енергетичними темами. Тому наші західні партнери дуже часто шукають компроміс. Це, звичайно, нам не допомагає. Тому можна підводити тільки, встановлювати діагноз, що ні, інструментів недостатньо, ні, нам цього не вистачає для того, щоб боротися в реальних таких термінах, так, в реальному часі, за реальний результат, за визволення цих людей і за їхню допомогу. Ну, а разве крымская платформа не должна была разработать эти механизмы давления на оккупанта? Ведь было очевидно, что Россия будет мстить. Абсолютно. Я думаю, що якраз це помста Росії. Вони були дуже незадоволені успіхом, публічною увагою, рівнем представництва під час Кримської платформи. Добре, що Кримська платформа відбулася, але ми так само розуміємо, що сам факт проведення і його успіх, він тим більше ускладнює подальші реальні такі інституційні механізми, а як допомагати людям. Тому що вони реально обмежені в своїх можливостях, просто треба це відверто визнавати. Інша справа, що робота не повинна зупинятися. Це повинні бути і гроші адвокатам, так, і допомога родинам, і постійна публічна увага на будь-якому міжнародному майданчику до цієї проблематики для того, щоб був тиск на Росію щодо їхнього визволення. Ну, мы сегодня говорим о том, что в связи с тем, что нет прямого доступа в Крым, довольно важна информационная поддержка. Вот как вы считаете, на других и многих украинских телеканалах эта информационная поддержка, она ощущается, она есть, она серьезна? А ми от жест Лероса во многих ефірах обсуждаємо. Знаєте, є така фраза, що коли відбуваються перші смерті в якомусь там війні, конфлікті, то це величезна трагедія, а через певний час це стає статистикою. І це насправді та реалія, з якою зіштовхнулася Україна. Що для дуже багатьох уже західних партнерів, урядів, вони розуміють, що от в Україні є війна, вона не заморожена, окуповані території, що сотні людей перебувають в в'язницях, відбуваються катування цих людей, фізичні, моральні, але ставляться до цього через призму багатьох інших проблем, які існують в цих же країнах на порядку денному. Тому це для нас величезний виклик, так, що ми постійно повинні знаходити нові можливості допомоги нашим громадянам в обхід і всупереч цій, я б сказала, наростаючій втомленості тих же західних партнерів реагувати на агресію Росії. А що це? Вот які стратегічні ідеї би ви предложили в цьому направленні? Я думаю, що так багато розумних і хороших людей, і справді здравомислячих, і державників працювали над цим і працюють над цим в рамках Кримської платформи. Мені здається, що працює дуже людський контакт, от якась особиста зацікавленість, так, і елементарно просто говорити про це з ким можливо, писати листи, дзвонити, нагадувати тим же європейським парламентарям і так далі. До кого є доступ, до кого є можливість, ось приблизно так. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. Российская Федерация удерживает вблизи границ Украины специфические группировки военнослужащих. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, готовы к любому развитию сценария событий. Давайте послушаем цитату. Щодо російських військ, Росія давно тримає поблизу кордонів України специфічні угрупування військ. Їхній характер та активність дозволяють робити певні висновки про їхнє призначення. Звичайно, вони під прицілом наших спецслужб та спецслужб наших партнерів. Розвідники помітили, що там відбуваються певні зміни, не так кількісні, як якісні.
В последнее время мы слышим очень много разных сообщений из зарубежных средств массовой информации. Вот, в частности, сегодня появилось также сообщение от Блумберга, которое пишет о том, что Россия перебрасывает все больше танков к украинским границам. Наращивание войск у границ Украины отметили международные наблюдатели. Проанализировать данные соцсети. Согласно аналитическому отчету лондонской компании, батальон основных боевых танков Т-80У был развернут на железнодорожной станции Воронежской области. Об этом свидетельствуют кадры по социальным сетям от 7 ноября. Очевидно, танки направляются на полигон Погонова в 250 километрах от границы с Украиной. Этот же полигон, куда весной Россия уже отправляла дополнительные военные силы, что вызвало беспокойство европейского сообщества. С одной стороны, мы видим, как наши западные партнеры предупреждают Украину, и в том числе Пентагон, представительство НАТО, Соединенные Штаты Америки предупреждают о том, что Россия стягивает войска к границам Украины. С другой стороны, мы слышим сообщения от разведки Украины, от Минобороны, которые говорят о том, что концентрации войск пока нет. Вот как объяснить вот этот вот диссонанс? Почему так происходит? И кому в этом вопросе больше верить? Чесно кажучи, я сама дивувалася ситуації, яка склалася, що з одного боку ми чуємо з міжнародних ЗМІ, що танки насуваються, з іншого боку ми почули від українських деяких посадовців, що це не зовсім відповідає дійсності. Я намагалася розібратися особисто, теж поцікавилася, що насправді відбувається з різних джерел, і отримала таку інформацію, що з одного боку, ви пам'ятаєте, так, що коли навесні Росія стягнула війська до українських кордонів, то в нас було десь приблизно 120 тисяч військових одиниць. Тоді повідомляли про це Україна, зокрема. Після того, як вдалося, ну, скажімо, зупинити Росію в спробі дестабілізувати ситуацію, вони відвели буквально кілька десятків тисяч цих військових одиниць, але близько 100, від 80 до 100 військових одиниць. 90, як сообщають Міноборони. Так. Вони все одно залишилися довкола кордонів України. Тобто говорити про якесь стратегічне відведення, про те, що їх немає, про те, що немає загрози, теж не доводиться. Інша справа, яким чином розцінювати ті чи інші маневри, які зараз відбуваються, плани і мотивації Росії. Да, що добивається Росія? Ми бачимо, що був візит голови ЦРУ, дуже нетривіальний візит, насправді, до Росії, до Москви. Був навіть розмова телефонна голови ЦРУ з Путіним особисто, так, в якій він попереджав, що Сполучені Штати бачать, розуміють, що відбувається, і попереджають Росію про те, що вони повинні зупинитися в дестабілізації зовнішніх кордонів України. З іншого боку, я розмовляла з українськими нашими високопосадовцями, які теж говорять про те, що основна мотивація Росії, в тому числі, так, дестабілізувати ситуацію зсередини і створити певний панічний таку атмосферу, ситуацію, атмосферу страху для того, щоб лякати людей, провокувати якісь, ну, скажімо, можливо, панічні настрої серед населення. І тому українська влада, в тому числі, бачить в цьому теж стратегічний ризик і стратегічний виклик, який потрібно зупиняти і показувати, що окей, є певні маневри, але вони не в тих межах і не в тій мірі, які сьогодні там, можливо, деякі журналісти говорять. Тому тем не менее, вот если мы говорим о том, что Россия занимается сейчас бряцканием оружия у границ Украины, вот чего она пытается добиться? Потому что вот если вспомнить события весны этого года, то помните, после стягивания войск массово мы это все видели, наблюдали, Байден позвонил Путину, и мы помним, как это все преподносилось в пропагандистских СМИ России. Вот Байден испугался, вдруг решил позвонить Путину, и потом состоялась Женевская встреча двух лидеров, да? То есть а в этом случае чего пытается выторговать Путин, как вы думаете? Тут складно якось залізти в голову Путіну. Я думаю, що в нього паралельно існує ціла низка цілей, яка вона переслідує. От навіть в моїй сфері, та якою я зараз займаюся, енергетична сфера, просування цього ж північного потоку, який Путін займається. Так? Да, ми подробно обсудимо ще. Так, але я хотіла їх пов'язати. Я хотіла сказати, що Путін, переслідуючи цілу низку агресивних цілей по відношенню до України, інших держав, там, союзників, він створює певний тиск
тиск на всіх фронтах, таким чином посилюючи можливість вирішення того чи іншого питання за рахунок якихось інших інструментів. Розумієте? Тобто, якщо зараз відтягнути ситуацію і увагу людей там до безпекових питань і вести переговори з Путіном, давайте ви залишите брязкання зброї в спокої і відведете там військову техніку, то можна досягати якихось компромісів по інших темах. То есть это может быть ориентировано даже на Европейский Союз, чтобы те быстро сертифицировали Северный поток-2? Я думаю, що немає такої прямої взагалі взаємозалежності. Це було б, напевно, нелогічно, але непряма, другорядна певна залежність однозначно є. Тому що переслідуючи, одночасно атакуючи опонента з різних боків, ти розумієш, що легше пробивати його в тих стратегічних напрямках, які ти собі ставиш. С нами сейчас на прямой связи Сергій Братчук, координатор групи інформаційний супровід «Південь», доброволець 8-го окремого батальйону «Удар Атта». Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Пане Сергію, ми вас не чуємо. Алейкум ассалям. Вітаю, колеги. Да, витаем. Пане Сергею, Bloomberg сегодня сообщает о том, что Россия тайно ночью перекидает танки к границам Украины, Воронежскую область, то, чего наблюдали весной этого года. Как вы считаете, стоит ли верить этой информации? Действительно ли есть концентрация российских войск массово у границ Украины? Студія, перш за все, маю зазначити, що, звичайно, наші силові структури, соціальні структури мають таку інформацію перевіряти, бо розвіддані, вони приходять, знаєте, з різних боків, не лише з штабу, наприклад, якогось-небудь, так, а, звичайно, навіть іде таке використання опитування населення, але хочу сказати, наголосити, на мій погляд, на основному, те, що ця концентрація російських військ біля нашої території, біля наших кордонів і на території нашої держави, тимчасово окупованої, відбувається з 2014 року. Більше-менше, ви знаєте, відомий вислів, що Росії вірити не можна, він, на жаль, з роками, десятиліттями, століттями не змінюється. Тому ця ситуація, вона відбувається. Не забуваємо, що ми з вами живемо в рамках зовнішньої загрози, зовнішньої агресії Російської Федерації. Тому, ви знаєте, чесно кажучи, мене така інформація не дивує. Єдине, що і найголовніше, на що ми можемо сьогодні розраховувати, те, що Збройні Сили України здатні дати боєспособну відповідь на те, що відбувається навколо наших кордонів з боку Російської Федерації. Не забуваємо, що сьогодні ми фактично вже майже юридично, а фактично не перший рік маємо кордон з агресором з боку Білорусі. І те, що там відбувається сьогодні, скупчення мігрантів, так званих мігрантів, ця штучно створена, на мій погляд, проблема, це продовження того, про що ви зараз говорили і з моєю колегою в цій студії, там трошки почув. Це, по-перше, ми розуміємо, що живемо в умовах не лише такої відкритої зовнішньої агресії, а й в умовах гібридної війни, яка була, до речі, розроблена саме на території Російської Федерації свого часу. А как вы думаете, может ли Россия пойти полномасштабной войной на Украину? Ви знаєте, відкидати таку можливість, зараз я розумію, що хтось, можливо, в мене почне кидати танками, таку можливість відкидати не можна. Це зрозуміло. Ще раз скажу, ми живемо з вами в умовах війни, тому будь-які ситуації можуть виникнути. Сподіваюся все-таки на те, що сьогодні, по-перше, Збройні Сили України – це вже не та структура, яка була на початок, навіть не середину, на початок 2014 року, коли добровольці багато що на себе взяли. І тому Росія, звичайно, сьогодні буде частіше і більше використовувати такі саме гібридні прийоми і засоби до того, щоб розхитувати ситуацію не лише в нашій державі, навколо України, а і в Європі в цілому. Ми ж бачимо, які проблеми там сьогодні виникають. І ледве Польща почала мати, не хотів би сказати конфлікт, але певні труднощі в спілкуванні з Брюсселем, я маю на увазі, звичайно, Європейський Союз, то бачимо, що зразу на цю державу, союзницьку нам державу, сподіваюся, надалі так буде, зразу почали звертати свої погляди куратори з Москви, і руками Лукашенка створюють те, що сьогодні створюють. Ви знаєте, мені здається, Польща взагалі сьогодні опиняється в ситуації, про яку Україна кричить вже не перший рік війни. Люди добрі, ми форпост Європи тут на цих теренах.
від агресії Російської Федерації, а тепер ще і так званої Союзної Республіки, чи держави, вірніше, Білорусі та Росії. Ще раз повертаючись до можливого наступу російських військ, звичайно, я цю можливість не відкидав, але найближчим часом, сподіваюся, його все-таки не станеться. Хоча скупчення військ відбувається постійно. В цьому ж сенсі ми можемо розглядати і постійні військові навчання, які відбуваються поблизу наших кордонів і на тимчасово окупованій території як нашого українського Криму, так і деяких районів Донецької та Луганської областей. Вы сказали, что мы находимся в условиях, в том числе и гибридной войны. Упомянули вот тот миграционный кризис, который искусственно создан сегодня на границах Беларуси с Польшей. Как вы считаете, вот ту ситуацию, которую мы сегодня наблюдаем на границе Польши, и ту, которую мы наблюдали несколько месяцев назад в Литве, может ли сложиться где-то в Житомирской области? Ну, ще раз скажу, ви знаєте, будь-який сценарій відкидати не можна. Навіть взагалі, звичайно, є в нас очільники оборонного відомства, є командування Збройних сил України. І я сподіваюся, навіть впевнений в тому, що ці сценарії дійсно розглядаються. Тим більше ситуація просто сьогодні має знаєте, такий певний розвиток. Пам'ятаєте ті широкомасштабні навчання, які відбувалися на території Білорусі, на території Російської Федерації. Про це ж говорили багато військових експертів, військово-політичних оглядачів, про те, що ці навчання – це своєрідна репетиція. Та будь-які маневри, це в будь-якому випадку, ще раз кажу, це репетиція можливих сценаріїв. Сценаріїв саме в умовах тієї гібридної війни, про яку ми з вами говоримо, може бути дуже багато. І ви знаєте, не завжди військова сила є таким основним рушієм у досягненні тієї чи іншої мети. Я не пам'ятаю, хто сказав, цю фразу вона мені дуже подобається, імпонує, відповідає ситуації, що не треба боятися ворога, який озброєний до зубів. Треба боятися, коли нація втрачає мобілізацію, коли нація починає мислити тими категоріями, які нав'язує ворог. В умовах нинішніх військово-політичних умовах, на нашому театрі воєнних дій, ми розуміємо, що ці наративи, оці тези, які Москва сьогодні разом з Мінськом вкидають в європейський простір, інформаційний, світовий простір, український подавно, оце один з головних інструментів, який стоїть сьогодні на озброєнні. Мобілізація, не мислити як у ворог і робити своє. Перепрошую. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чухставил, что нашли время и подключились к нам в ефір. Сергій Брачук, координатор групи «Інформаційний спротив Південь», доброволець 8-го окремого батальйону «Удара», та був з нами на прямому зв'язку. А тем временем Россия единственная страна, которая продолжает задерживать организацию нормандского формата и ставит это под сомнение проведение встреч лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Вот его цитата. Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в нормандському форматі. Україна, Франція та Німеччина готові до зустрічі на рівні міністрів чи лідерів найближчим часом. Суть переговорів – отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомим до початку переговорів, це ставить під питання сам переговорний процес. Франция и Германия, в свою очередь, предлагали провести нормандскую встречу 11 ноября, но российская сторона отказалась. По словам министра иностранных дел России Лаврова, еще 29 октября Москва направила в Киев, Берлин и Париж свое видение того, как бы мог выглядеть итоговый проект встречи 4 министров в рамках нормандского формата. Давайте послушаем его цитату. Я ему сказал, что мы хотели бы получить реакцию наших коллег на предложение. Тем не менее, на днях мы вновь получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначена чуть ли как не безальтернативная дата. Мы направили дополнительные аргументы, чтобы заняться не планированием мероприятия для галочки, и перечислили шаги Киева для торпедирования минских договоренностей. Пани Светлана, как вы считаете, Украине нормандский формат нужен для урегулирования войны на востоке Украины, или это процесс для процесса? Це два в одному. Це два в одному. Тому що з одного боку... Це як? З одного боку в нас немає інших альтернативних майданчиків, де бере участь Росія.
Так, і це та реальність, яка склалася після 2014 року. У нас є мінський формат, у нас є нормандський формат, де Росія безпосередньо принаймні бере участь і є можливість обмінюватися з нею певною інформацією разом з Німеччиною і з Францією, пропонувати певні там бачення, зустрічі, кроки і так далі. З іншого боку, ми так само розуміємо, що Україна не зацікавлена сказати сьогодні, що дивіться, росіяни торпедують нормандський і мінський процес, нічого не відбувається, ми стукнемо дверима і підемо, тому що ми не бачимо сенсу далі продовжувати. Україна точно не повинна цього робити. Чому? Тому що ми повинні системно показувати, що і навіть не дозволяти створювати бачення або ілюзії, так, що саме Україна ці двері зачинила. Так? Тобто зараз увесь світ розуміє, Німеччина розуміє, Франція розуміє, що та сторона, яка зриває ці формати, це не Україна, це Росія. І ми не даємо жодного приводу навіть нашим друзям в лапках інтерпретувати це інакше. Тому що, повірте, незважаючи на те, що всім все нібито зрозуміло, і зрозуміло, що саме Росія не хоче цих зустрічей, вона їх відтягує, зокрема через те, в тому числі через те, що там не хоче дозволити Меркель провести там останню якусь зустріч, як Меркель цього дуже хотіла. Деякі ЗМІ чи деякі міжнародні партнери знайдуть можливість інтерпретувати це таким чином, що дивіться, це ж Україна там зрештою вийшла з цього формату, тому давайте вже повертатися до питання санкцій. Тобто я вас хочу запевнити, що в нас є такі навіть партнери в самому Європейському Союзі, які готові вчепитися за найшвидшу можливість, аби ці санкції скасувати. Тобто є різні уряди з різною політикою, з різним баченням. Тому для України важливо підтримувати і ось цю ілюзію, що це точно не Україна, яка поставить крапку в цих форматах. З іншого боку, якийсь шанс, якась ймовірність того, що ну, так можна буде довго прогрес. ждати, а на фронті погибають українці. Ну, це не означає, що Україна не повинна діяти в інший спосіб. І це не означає, що Україна не повинна готувати інші сценарії. Це не означає, що армія не повинна жорстко реагувати, захищати свої кордони, посилювати свою військову спроможність, давати відсіч і так далі. Тобто це жодним чином не виключає інші протидії на інших рівнях. А как вы считаете, вот может ли Украина привлечь к нормандскому формату наших партнеров, которые гарантировали нам нашу территориальную целостность по Будапештскому меморандуму? Соединенные Штаты Америки, Великобритания могут присоединиться к этому формату? Либо с этими странами мы можем создать некую другую альтернативную площадку? Я пам'ятаю, що ця розмова про залучення тієї ж Британії чи Сполучених Штатів, наших гарантерів безпеки в рамках того ж Будапештського меморандуму, тривають ці дискусії з 2014 року, от коли ця війна, власне, розпочалася. Але ми бачимо, що це безуспішні були кроки, бо, по-перше, Росія не хоче розширення цих форматів, не погоджується на розширення цих форматів. З іншого боку, ми так само розуміємо, що певні дії і залучення тих чи інших сторін може відбуватися і в інших, в принципі, форматах. Можуть бути створені інші майданчики чи інші, взагалі, інструменти спільної роботи для того, щоб протистояти Росії. Тут питання політичної волі, насправді, і бажання цих держав і цих лідерів брати в цьому активну участь. А ви це желання бачите? Ми бачимо, що Британія, наприклад, після того, як вийшла з Європейського Союзу, вона активізувалася на безпековому фронті, на рівні НАТО, і на сьогоднішній день можна з упевненістю казати, що Британія – один з найбільших наших союзників в військовому плані. Тобто ту допомогу, яку ми отримуємо, в тому числі військово-морському форматі, так, там кораблі, заходження їхніх кораблів в Чорне море, спільні навчання, зброя і так далі. Кількість грошей, які сьогодні Британія готова інвестувати в Україну, воно перевищує там нашу співпрацю з іншими партнерами. Що стосується Сполучених Штатів, то якраз сьогодні наш міністр закордонних справ полетів до Вашингтона. Да, так? завтра должны підписати хартію о стратегічному партнерстві. І це той документ, це той формат, який має визначити, власне, а в яких форматах буде подальше розвиватися стратегічні так звані відносини між Україною і Сполученими Штатами. Завтра посмотрим, послушаем выступление министра иностранных дел Украины, в том числе главы Госдепартамента США, и далее в наших эфирах подробнее обсудим эту хартию стратегического
стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами. А я бы хотела перейти к следующей, не менее важной теме, которую пан Сергей уже упоминал. Это тема миграционного кризиса на границах с Белоруссией и Польшей. 9 ноября Польша на неопределенное время закрыла пограничный переход в Кузнице на границе с Белоруссией в обоих направлениях. Решение было принято из-за кризиса с мигрантами. Также Министерство обороны Польши опубликовало снятые с воздуха кадры с большими лагерями мигрантов, обустроенными рядом с белорусской стороны. Как отмечают, группа расположилась в районе населенного пункта Кузница. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский Союз немедленно наложить санкции на аэропорты Беларуси из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Такое предложение он высказал в разговоре с главой европейской дипломатии Жозефом Борелем. Вот его цитата, я предлагаю послушать. Європа не може більше зволікати. Ми повинні ввести санкції проти аеропортів Білорусі. Усі авіакомпанії світу повинні розуміти, що вони співпрацюють із злочинним режимом, літаючи до Білорусі. В НАТО также отреагировали на последние события, происходящие на польско-белорусской границе. Там заявили, что использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики является недопустимым и призвали Беларусь уважать международное право. Ми стурбовані нещодавньою ескалацією ситуації на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити на територію союзників через Білорусь. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією, яка чинить тиск на наших союзників – Литву, Латвію та Польщу. Пани Светлана, как вам то, что происходит на польско-белорусской границе? Можем ли мы сказать, что Александр Лукашенко в этих вопросах абсолютно автономный, или же все-таки здесь есть след Москвы? Ну, це не секрет, що вони активно координують це питання з Росією, це по-перше. Навіть той факт, що десь близько 20% з того, що я читала в повідомленнях, людей, мігрантів, тим, які зараз перебувають на території Білорусі, тим чи іншим способом були пов'язані з Росією. Це перше. Друге, ми бачимо, що на відміну від багатьох інших міграційних криз, які відбувалися в Європі за останні там десятиліття, так, ми бачимо, що це не якесь спонтанно хаотичне пересування людей від військових криз там з Північної Африки чи з Азії до Європи, а це штучно створена криза, коли Білорусь, вона насправді відкрила візи, тобто скасувала візи для цілої низки країн, свідомо, фактично створюючи можливості для цих мігрантів рухатися далі до Європейського Союзу. Більше того, вони забезпечують цих людей студентськими візами, спеціально дають їм студентські візи, які дають їм можливість там легшого перенаправлення до Європейського Союзу. Якщо ми подивимося навіть ці плівки, відеокадри, ми бачимо, що силовики Білорусі, вони супроводжують ці міграційні потоки до кордону. Тобто, вони захищають їх і навіть погрожують польським прикордонникам. Я бачила, що там були провокації на рівні там якихось пострілів з сигнальної зброї в повітря, якісь такі перепалки між прикордонниками з боку білоруських силовиків до польських прикордонників. Тому ми бачимо, що це свідоме нагнітання оцієї міграційної кризи, яку Білорусь такий є державним спонсором, а Кремль не виключає, що є головним планувальником цієї взагалі спецоперації. Але дивіться, я ще хотіла важливу одну річ сказати. Зараз ми розглядаємо це в контексті, от що відбувається на кордоні Білорусі, Польщі і потенційної ролі Росії. Але я хотіла сказати, що існує ризик і для України насправді дуже сильний тут. По-перше, ми бачимо, що Польща закрила цей кордон. Ми знаємо, що в Білорусі знаходиться близько 15 тисяч цих біженців. Це нетривіальна ситуація. Ми знаємо, що вже їх досить багато на вулицях, так? Тобто люди сидять в якихось там просто супермаркетах, чи просто магазинах, чи на вулицях, створюють певну проблему, навіть візуальну для білорусів. І їх можна куди-то дівати. Саме так. І тому не виключно,
виключено, що найкращим і найлегшим способом буде перенаправлення їх надалі в Україну. Чому в Україну? Ви пам'ятаєте, що в нас є 1000 кілометрів спільного кордону з Білоруссю. Гаразд, 700 кілометрів – це там якісь ліси, болота, але є можливості все ж таки перейти цей кордон, тому що в нас, ви згадали Житомирську область, Да, але в нас Волинська і Рівненська. Житомирська, Волинська, Рівненська, Та Чернігівська та 4 області, де можна цей кордон перетнути. І Сумська ще є. я не виключаю, що Білорусь з Росією домовляться, так, яким чином уникнути цієї дестабілізації в самій Білорусі, але створити додаткові проблеми в Україні в тому числі. І це може бути для нас проблема, тому що цей кордон наш між Білоруссю і Україною, він не захищений, він не облаштований належним чином, на жаль. Петро Олещук, політичний аналітик, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Петро, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Да. Пане Петро, на ваш взгляд, если мы говорим о том, что Александр Лукашенко создает искусственно этот миграционный кризис, то чего он тогда добивается? Ну, важко сказати. Ви розумієте, тут велике запитання, наскільки в цій ситуації сам Лукашенко відіграє якусь самостійну роль. Швидше він реалізує відповідний спільний проект із Путіним. І я особисто бачу тут декілька потенційних задач. Перевірка обороноздатності НАТО з боку гібридних агресій, тиск на Європу в контексті необхідності для Росії якомога швидше запустити Північний потік. Ну і, в принципі, показати слабкість Заходу, слабкість Європи і таким чином запустити деморалізуючий вплив на Європу, на Україну. Тому, я думаю, тут в першу чергу найбільш важливо, аби Європа в цій ситуації відповідала скоординовано та єдиним фронтом, не розпадаючись на якісь там окремі партії та якісь течії. Вот многие политические аналитики и эксперты говорят о том, что среди тех мигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию Европейского Союза, есть завербованные, инфильтрованные туда сотрудники спецслужб КГБ Беларуси, ФСБ России. Как вы считаете, насколько реально и насколько такие люди могут создать реальные проблемы для Европейского Союза в виде дестабилизации некой? Ну, знову ж таки, я думаю, що там сценаріїв багато. Там сценарій може бути пов'язаний з тим, щоб зібрати якусь критичну масу і спробувати прорвати кордон, для того, щоб показати, знову ж таки, слабкість Європейського Союзу, нагнітати, висувати якісь відповідні вимоги для Європи. Знаєте, це така звична російська тактика. Спочатку ми робимо щось таке огидне, а потім пропонуємо спільно вирішити цю проблему шляхом переговорів. Зрозуміло, щось виторгувавши відповідь. Тому, я думаю, тут важливо, аби Європейський Союз був єдиним і мав спільну єдину позицію, і Україна, щоб так само координувала свої зусилля із Європейським Союзом, тому що справді ця проблема потенційно і наша. Ми знаємо, що відбулася вже відповідна розмова між президентами України Зеленським та Польщі Дудою. Я думаю, що нам треба готуватися до того, що це спільна проблема усіх, скажімо так, сусідів Білорусі, Литви, Польщі, України в першу чергу, тому що саме ці країни, я думаю, будуть найбільше страждати від агресії Лукашенка, яка, по суті, є закамуфльованою агресією Путіна. Просто Путіну дуже вигідно використовувати Лукашенка в якості посередника для здійснення своєї агресії, що, в принципі, начебто це Лукашенко це все робить, а Путін тут ні при чому, відповідно, санкції треба накладати на Лукашенка. Но что касается Литвы, буквально 5 минут назад прошла новость, что литовский Сейм поддержал правительственное предложение ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Мы уже с пани Светланой обсуждали угрозы для Украины от всей этой ситуации. Как вы считаете, что мы должны извлечь для себя из этой ситуации? И может ли такая же ситуация сложиться на Житомирской, Черниговской, Рівненської і Сумської областях України? Ну, знову ж таки, для України гібридна агресія не є чимось новим, на жаль. Тому що Україна, в принципі, мабуть, була першою, проти кого Росія цю гібридну агресію застосувала. І ми бачимо, до речі, оце всю російську типову класику. Як ще Путін свого часу казав, коли мова йшла про окупацію Криму, що ми станемо за
дітьми і жінками, і будемо таким чином захищатися ними. І тут та сама ситуація, знову ж таки, прикриваються дітьми, прикриваються біженцями, тобто для нас це, в принципі, звична ситуація. Звичайно, що загроза агресії для України є найбільшою, тому що у нас, справді, і кордон найдовший, і захистом цього кордону були раніше певні проблеми. Тому, звичайно, загроза є. Але я думаю, що вони спочатку спробують прорвати в такий спосіб саме кордон Європейського Союзу, тому що для них це найбільш важливо – показати слабкість Європи, показати слабкість НАТО. А я думаю, що якась відповідна агресія проти України – це, мабуть, може бути якийсь із запасних варіантів, до якого ми повинні бути готові. Але, знову ж таки, Україна, вона комунікує з європейцями, і я думаю, що тут це все буде вирішуватися, в тому числі у тісній взаємодії із Литвою, з Польщею з боку України. Тому що наші країни, вони, в принципі, починаючи від російської агресії по відношенню до України, вони завжди, в принципі, демонстрували спільну позицію, спільне розуміння ризиків і загроз для усього світу. Дякую вам дуже, пане Петро. Очень славно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Політолог-міжнародник Петро Олещук був з нами на прямому зв'язку. Пані Світлана, ви являетесь советником главы НАК «Нафтогаз Украины». И, конечно, я не могу не обсудить с вами тему Северного потока-2 и в целом энергетической безопасности Украины и всего европейского континента. Учитывая, что глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст считает, что Украина не должна ни в коем случае принимать участие в сертификации Северного потока-2. И, по его словам, ее единственной задачей является оплата счетов за газ. Он заявил, что Северный поток-2 необходимо запустить как можно скорее. Давайте послушаем его цитату. Поки що є деякі невизначеності, необхідні для запуску роботи газопроводу, але їх можна буде врегулювати. Думаю, «Газпром» зможе це залагодити. Вважаю, що запуск може відбутися пізніше за все на початку наступного року. Почему он так решил, что Украине не нужно принимать участие в сертификации Северного потока-2? Почему все же он так уверен, что «Газпром» решит эти вопросы? Можно ли это расценивать как информационную атаку, или же он реально опирается на какие-то решения важные? Я думаю, що точно не опирається на якісь рішення, тому що є певне законодавство, яке визначає чітко процедуру сертифікації. По-перше, німецький енергорегулятор має час до 8 січня для того, щоб визначитися, яке буде рішення щодо сертифікації Північного потоку. Після цього має бути обов'язковий інший етап, коли Європейська комісія перевірить це рішення німецького енергорегулятора. І в Європейської комісії буде від 2 до 4 місяців, так? Для того, щоб сказати свою думку. Після цього, знову ж таки, це повертається в Німеччину, і Німеччина повинна ухвалити своє остаточне рішення. Тобто, примерно полгода на це? Насправді більше. Якщо врахувати по максимуму, то це 10 місяців, по мінімуму, це принаймні до весни точно. Ми говоримо про те, що взимку в Північного потоку-2 немає шансів запрацювати, якщо вони не будуть жорстко порушувати, в тому числі саму процедуру сертифікації. Так? Це перший момент. Другий момент, про який я хочу сказати, про саму сертифікацію і чому Україна має право брати участь. Ми, як компанія «Нафтогаз України», подалися відповідно до німецького законодавства. Просто пан Ерік не читає власне законодавство, таких депутатів вистачає і в Україні. І це німецьке законодавство дозволяє зацікавленим сторонам, тобто сторонам, компаніям, щодо яких ефект введення нових інфраструктур має певний ефект на них, так? Вони мають право зробити таку подачу, таку заявку. Ми скористалися статтею німецького законодавства і подалися. Більше того, ви дуже добре знаєте, що наші польські колеги, вони вже були допущені до цієї процедури сертифікації. В нас будуть певні новини на початку наступного тижня. Ми попередньо знаємо про це рішення. Ми не маємо права його розповсюджувати зараз, допоки воно не буде офіційно опубліковано на сайті німецького енергорегулятора. Тобто висока вірогідність того, що Україна буде допущена к сертифікації? Я зараз не можу коментувати. Я зараз можу сказати, що таке попереднє рішення є. Воно було сьогодні якраз ухвалено. І наступного з понеділка ми зробимо офіційну заяву щодо цього. Часть
американских сенаторов-республиканцев выступила за внесение в оборонный бюджет поправок об обязательных санкциях в отношении Северного потока-2. 6 сенаторов США выступили за внесение этих поправок и потребовали от Джозефа Байдена ввести санкции против Северного потока. Вот как вы считаете, вот это заявление республиканцев, конгрессменов, мы неоднократно, собственно, от Майкла Маккола также слышали о том, что нужно вводить санкции против Северного потока. Это больше такая внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах Америки между республиканцами и демократами, или мы действительно можем зацепиться за это заявление и каким-то образом еще более активно педалировать этот вопрос? Какова вероятность того, що такі санкції будуть? Це не просто заява, це конкретна законодавча поправка, яка сьогодні була зареєстрована групою республіканських сенаторів. В цьому контексті варто сказати, що попередньо у 2018 році Північний потік був зупинений на рік саме завдяки аналогічному закону оборонному бюджету, який був ухвалений у 2019 році. На сьогоднішній день цей закон, до речі, він ухвалюється щороку, в грудні місяці, так? В листопаді, в грудні місяці. В цьому році він уже пройшов слухання в Нижній палаті, в Палаті представників, і там санкційна поправка проти Північного потоку вже зареєстрована. До речі, головою української групи дружби Марсі Каптор, вона зареєструвала цю поправку. Далі, яким чином відбувається процес? Має аналогічну поправку ухвалити Сенат, а потім Конгрес в цілому ухвалює цей закон. Я можу з упевненістю сказати, що якщо Сенату вдасться проголосувати таку поправку, і це, до речі, голосування, ймовірно, буде вже на наступному тижні, то швидше за все і Конгрес в цілому ухвалить таке законодавство. Тому ймовірність на сьогоднішній день висока, але зауважу, що роль адміністрації Сполучених Штатів буде дуже велика, тому що якщо буде певна, я би сказала так, вказівка або направлені дії адміністрації Байдена для того, щоб не було цієї поправки, то очевидно, що демократи-сенатори можуть деякі демократи-сенатори можуть піти проти цих поправок. Але там справжня боротьба відбувається насправді. Что если не будет этой поправки? Что если Джозеф Байден не захочет вводить санкции против Северного потока-2, и для него важно сохранять это трансатлантическое сотрудничество с Германией? Какая стратегия НАК «Нафтогаз» Украины? Что мы будем делать с Северным потоком-2? Вот сейчас есть четкое видение того, что мы делаем. А то складывается такое впечатление, что мы просто реагируем, но не создаем реальность. Ну, це теж не зовсім правда, тому що ми працюємо по дуже багатьох напрямках, і Сполучені Штати тільки один з цих напрямків. Я ще хочу по Сполучених Штатах уточнити, що насправді ситуація така, що в Конгресу є величезна політична воля навіть серед союзників Байдена ці поправки таки ухвалити. Тому на сьогоднішній день немає розуміння того, що от Байден сказав, що не треба санкцій, і так і буде. Парламент може ухвалити абсолютно інше рішення. І, до речі, ці поправки по санкціях, які зараз виписані в нинішньому форматі, вони не дають можливість Байдену, так як в попередній раз, накласти так звані уникнення санкцій. Waivers англійською мовою це звучить. Тобто адміністрація не зможе скористатися своїм правом прибрати ці санкції, якщо Конгрес проголосує. Це що стосується Америки. Ми розчитуємо на санкції Америки. Це цілком ймовірний сценарій. І зараз є дуже багато союзників в Конгресі, які над цим працюють. Про це треба говорити відверто. Другий момент. Зрештою, є заява, під якою підписався сам Байден. Заява між Сполученими Штатами і Німеччиною, які чорним по білому написали про те, що вони готові будуть активно діяти, якщо Путін буде використовувати Північний потік-2 як геополітичну зброю. Ми вже бачимо на багатьох прикладах, що Путін це вже робить. Яким чином? Ми бачимо шантаж Молдови, так? Ми бачимо шантаж Сербії, ми бачимо шантаж Європи над високими історичними цінами і висушуванням Європи через газ, зменшенням прокачки газу через українську територію. Ми бачимо прямі заяви Путіна, які говорять, дивіться, пустите Північний потік-2, ми вам тут піддамо трошки газу, будуть менші ціни. Тобто вони напряму шантажують Україну. Да, но здесь вопрос в том, видит ли это Европейский Союз, видит ли и воспринимает ли этот шантаж та же Германия, и кто вообще решает, что является политическим оружием, а что нет? Це якраз хороше питання. Хто ж визначає дефініції цих термінів, так, геополітичної зброї? Ну, не треба
утотожнювати теж Німеччина і Європа. Німеччина безпосередньо є зараз величезна роль, так? Вона ухвалює рішення про сертифікацію. В нового уряду, коли він буде сформований, буде певний момент так само вплинути на це рішення, але трошки пізніше, вже після того, як Єврокомісія матиме висловить свою точку зору. Але є колективне рішення, є рішення Європейської комісії, де Німеччина не одна, так? Є ще інші 26 членів Європейського Союзу, які будуть впливати на це рішення, визначення, чи справді сертифікація відповідала всім європейським нормам. А сьогодні позиція Нафтогазу така, і, власне, це та заявка, яку ми подали до німецького регулятора, ми доводимо на юридичному рівні, використовуючи європейське законодавство, що Північний потік не відповідає третьому енергетичному пакету, європейській газовій директиві, яка, власне, і визначає правила, за якими повинні сертифікуватися нові газопроводи в Европейском Союзе. И относительно стратегии, я так понимаю, что мы сейчас рассчитываем на санкции Соединенных Штатов Америки, мы рассчитываем на решение Европейской комиссии, на третий энергопакет. А что, если вот этот шантаж повлияет на Европейский Союз? А что, если администрация Джозефа Байдена не введет санкции против Северного потока? Какая стратегия? Обсуждается ли этот вариант развития событий, наихудший сценарий? Всі сценарії обговорюються. І я би говорила про те, що наша стратегія як держави полягає в двох напрямках. Перший напрямок – це протидія. І ми вже з вами про це поговорили. Це в Німеччині, в США, завдяки санкціям, в Європейському Союзі, завдяки сертифікації, нашій участі в сертифікації, нашій співпраці з Європейським Союзом для того, щоб вони не погодилися на цю сертифікацію, нашій роботі з окремими членами Євросоюзу, які в тому числі можуть піти в суд проти Північного потоку-2. Це протидія. Паралельно це має бути посилення нашої енергонезалежності і нашої енергетичної безпеки. Яким чином? Ми сьогодні маємо близько 19 мільярдів кубів газу в підземних сховищах, які дозволяють нам впевнено пройти зиму і знати, що ми не змерзнемо. І ми не будемо стояти з простягнутою рукою, дайте нам газ. Це перше. Друге – це збільшення видобутку газу. Третє – це переговори з різними партнерами, не тільки в Європейському Союзі, щодо альтернативних джерел енергопоставок. І Росія, до речі, і тут блокує дуже багато варіантів. Так? І ми про це так само інформуємо наших європейських партнерів і показуємо, що Росія робить на інших фронтах. Тому ми рухаємося паралельно в цих двох напрямках. І тільки їхнє поєднання, через їх поєднання ми можемо вийти на якийсь результат. Ну вот мы видели некоторое время назад, как падал объем газа через нашу ГТС. Вот если транзит газа через Украину физически будет падать и уменьшаться, а Россия при этом будет платить за транзит газа по системе «Качай» или «Плати», не нарушая каких-либо конкретных контрактных обязательств. Есть ли угроза физическому реверсу газа? Словакии в том числе. Якраз фізичний реверс, немає загрози для фізичного реверсу, так? Тому що ми фізично можемо качати з Словаччини газ. Інша справа, що нам треба посилити можливості його отримання в більшій кількості, і ми так само ведемо переговори зі Словаччиною, з Європейським Союзом щодо цього, для посилення, скажімо, інфраструктури технічної, от так, фізичної, так, на кордоні між Словаччиною і Україною. Але є точно ризик по відношенню до віртуального реверсу, так? І віртуальний реверс фактично Що таке віртуальний реверс? Коли ми робимо обмін, взаємозалік цього газу, який транзитується через Україну, і який ми купуємо в наших європейських партнерів. А если физического газа не будет, то нечего будет покупать в Словакии, разве нет? Словаччина може отримувати цей газ не тільки російський газ. Словаччина може отримувати газ з Норвегії або через той же Північний потік-1, чи через інші газопроводи, які заходять. Если будет создавать дефицит искусственно, она ее создает. Ну, але ви бачите, що Росія так само притримується мінімальних обсягів
контрактів, підписаних з європейськими споживачами. І для того, щоб не порушувати ці контракти. Водночас вони створюють фактично дефіцит, який от зростає ціни. На сьогоднішній день газ є, але він дуже дорогий. Ось в чому проблема. Есть ли сегодня, как вы думаете, вообще обсуждается ли вопрос возможной диверсии на украинских ГТС или на каких-то других, вот этот вариант развития событий обсуждается на Нафтогазе в том числе? Ми, в принципі, коли навіть виступали за санкції проти «Північний потік-2», з самого початку говорили, що Росія може легко скористатися організацією диверсії, і ми показували, скільки диверсій вже було на території України, в різних містах, в Дніпрі нашому, в Харкові і так далі, в різні військові спецслужбістські сценарії, які відбувалися. Це було активне інформування міжнародних партнерів, насправді, з доказами, як це відбувалося. І ми показували, що Росія може своїми руками створити цю проблему для того, щоб сказати, ну дивіться, українська труба просто не працює, тому нам просто фізично потрібна інша труба. Більше того, Путін фактично натякнув про це сам. Нещодавно він сказав, що якщо ми пустимо через українську трубу додатково там 10%, то вона може луснути, тріснути, якось він так сказав. Ну це абсолютно неправда, тому що українська газотранспортна система одна з найнадійніших взагалі в Європі. Вона розрахована на 145 кубометрів газу на рік, мільярдів кубометрів газу на рік, а ми сьогодні використовуємо тільки 35. Тобто ще 100 у нас є добрих в запасі. І більше того, за останні 50 років нашої співпраці там з Європейським Союзом, так, ми можемо довести на практиці, фактологічно, що в нас фактично жодного дня затримки через проблеми саме української ГТС, транзиту газу не було. У нас так побудована ця мережа, що якщо в нас якісь є проблеми з однією трубою, то ми можемо переключити цей газовий поток на іншу трубу, яка спокійно доведе цей газ до європейського споживача. На відміну, до речі, від Північного потоку-1, який неодноразово виключали за останні 5 років, вимикали на якісь ремонти, на якісь поправки і так далі. І це теж, до речі, так, питання дискредитації і пропаганди. Путін активно це використовує. Многие задаются вопросом, а зачем вообще Украине в условиях войны транзит газа? Зачем Украина на 8-м году оккупации наших территорий все же пытается с Россией в этих вопросах договариваться? И недавно глава Нафтогаз Украины Юрий Витренко сказал, что прекращение транзита через нашу страну газа может повлечь за собой возможное широкомасштабное вторжение войны России против Украины. Вы с этим согласны? Я погоджуюся абсолютно з тим, що труба – це такий собі запобіжник для Росії далі просуватися на територію України. Чому? Їм потрібна ця труба сьогодні, тому що вони заробляють, зрештою, гроші через газ, який вони качають через Україну до європейських споживачів. Друге, вони все ж таки хочуть зберігати, принаймні, обличчя надійного постачальника, так, цього газу в Європу. Тому їм невигідно цю трубу або, скажімо, своїми руками створювати проблеми для труби. Так? То більше того, це так само запобіжник для нас, оця труба наша, щоб Європейський Союз цікавився, а що відбувається з безпекою на території України. Причому цікавився не на рівні заяв про глибоку стурбованість, а на рівні шкурного інтересу, коли їхнім споживачам, європейським домівкам буде просто холодно, якщо щось станеться з цією українською трубою. Тому для нас вона має не просто значення фінансове, не просто значення енергетичне. Ця труба для нас має значення безпекове, стратегічне і відіграє оцю важливий вплив в забезпеченні безпеки території України. Дякую вам дуже, пані Світлана Чухсаглон, що приїхали к нам в студію і відповіли на наші вопроси. Спасибо. Світлана Залещук, радниця голови правління НАК «Нафтогаз України», народний депутат України 8-го скликання. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут, после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Коршкенча.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ай, мұнарың сіл yüzünden, менден ұшық қызғанма. Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағларда, ақ чекерім. Ач yüzіңні, мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, учырымлар, қаялар, ышық алсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман қардашы сен, көксіндегі шу ташлар, гранитлер қара ерге айна кебі көрінсін. Юрегеме сырдашы сен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, отчықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжу ғарип асыретіне қавушсын. Ешітесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылатыр телеканалын телесейіржілері бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве невбеттеке қырғдақа бұл студияда яйынымызға қошылacak мұсафирлерінен біз эсас месейлеріні күн девамында үзберген адиселеріні ве Қырымда үзберген адиселеріні мұзыкері етеміз. Мен хатырлатам ки біз жанлы яйында чалышамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақзим ете. О себептен біздің студиямызға жанлы шекілде телефон açmaға имканыңыз бар. 067-63-46-130 Вайбер вастасыйлы бұны бедава шекілде керчекліштіре білесіңіз. Еда скайп адресімізні құлланыңыз atr.tv. Бұнен бераберлікте бізге дестекні эмма неви эмма дейджеттен YouTube сайфемізге абыне оларық керчекліштіре білесіңіз. Ве патреонымызға абыне олсаңыз, бұл бізім үшін мадди дестек
olacaqtır. Bu link boyunca kirip destek seviyesini seçesiniz. Kırım Tatar АТР Корантасының азасы оlasınız. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариману Джилялову предъявили новое обвинение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов, который с нами сейчас на прямой связи и готов поделиться подробностями. Николай, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Да, Николай, расскажите, пожалуйста, что это вдруг за новое обвинение, на основании чего? Поделитесь подробностями. Новое обвинение было предъявлено Нариману Джилялову вчера в ходе проведения следственных действий. Теперь, помимо обвинения в совершении диверсии в составе организованной группы и обвинений в законном обороте взрывных устройств в составе организованной группы, ему вменяют контрабанду взрывных устройств в составе организованной группы. Максимальная санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет. И это новое ужесточение обвинения, абсолютно абсурдное. На мой взгляд, имеет лишь одну цель – максимально утяжелить положение Наримана и добавить ему как можно больше абсурдных обвинений. Ну а зачем все же так много шьют статей? Разве диверсии недостаточно? Там и так, в принципе, санкция большая. Ну, по всей видимости, дана команда сделать таким образом, чтобы к завершению предварительного расследования в отношении Наримана, Асана и Азиза было выдвинуто как можно больше обвинений. Угу. Какая стратегия у адвоката в данном вопросе? Вот что вы планируете теперь делать? Ну, что касается нашей работы, то продолжается предварительное следствие. Мы будем участвовать в следственных действиях. Нариман не признал вину по новому обвинению и отказался давать какие-либо показания. У него есть право не давать показания, как у обвиняемого. В ближайшее время мы ожидаем, что в отношении Наримана будут проводиться следственные действия. Также мы ожидаем заседания суда апелляционной инстанции по рассмотрению жалоб на продление меры пресечения. Угу. На своей странице Facebook супруга Наримана Джилялова Левиза Ханум распространила очередное письмо первого заместителя с обращением к своему народу. Вот мне интересно, как Нариману удается передавать эти письма, когда в последний раз вы с ним встречались, и в том числе вот сегодня мы тоже получили письмо, новость о том, что он там написал очередное письмо, где поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко за то, что тот взял под опеку его семью и детей. Как он передает эти письма? Как происходит эта коммуникация? Ну, что касается нашей встречи, то встреча у нас была в следственном отделе в здании ФСБ по Республике Крым. Вот. До начала следственных действий следователь предоставил мне и адвокату Эминева Амелевой возможность пообщаться с Нариманом конфиденциально. Ну, вот, собственно, так это и произошло. Угу. А как он себя чувствовал и, возможно, передавал какие-то месседжи? Но что касается состояния здоровья его, то оно удовлетворительное. Вместе с тем, его на прошлой неделе перевезли из психиатрической больницы обратно в СИЗО Симферополя, поместили в ту же камеру на спецблоке, и он сказал о том, что эта часть тюрьмы не отапливается. В Крыму сейчас резко снизилась температура. Мы действительно переживаем, что ненадлежащие условия созданы в Симферопольском СИЗО для Наримана Джилялова. А как Нариман Бей вообще описывал свое пребывание, и описывал ли, говорил ли он о своем пребывании в психиатрической больнице, и оказывалось ли там на него какое-то давление? Павлин сказал, что давление на него не оказывалось, однако там была достаточно гнетущая атмосфера, потому что его поместили в пятиместную камеру. В этой камере были также другие арестанты, находящиеся на экспертизе, среди них лица, обвиняемые в убийствах. То есть это была некомфортная среда для него. Вот. Со стороны работников экспертного учреждения давление на него не оказывалось, но и каких-то особенных тестов с ним не проходили. Вместе с тем заключение экспертов уже готово, и мы с ним ознакомились.
Спасибо вам большое, Николай, что нашли время и связались с нами, рассказали о подробностях. Адвокат Николай Полозов был с нами на прямой связи. Сайгылар кадашлар, мен се Кырым татар тилини кечем. Мына Нариман Бей акында Николай Полозов bizlerге tafsilatlarını tarif etip berdi. Aytkanına көре, ona karşı seslendirilgen yana kabatlawlar umumen alganda davаны da şiddetleştirmek, korkutup siyasetine kirgen hareketler sırasındadır. Psikiatrik klinikaya da Nariman Bey'ge çok büyük baskılar yapılmasa da kene de onun tafsiyatları hakkında bizlerge aytıp geçti. Milli Meclis azamız Gayna Hanım bizle canlı bağda. Gayna Yüksel keriniz beraberlikte onu selamlayır. Gayna Hanım hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Sizni көргенімізден memnunuz. Алейкум селям, sağ olunuz. Men de pek kuvanam sizni көргенде. Gayna Hanım, şimdi Nikolay Polozov'un subetimizin kısmını eşitkendirsiniz. Nariman Bey Celalga davanın şiddetleştirilüvü hakkında haberler bizlerge berdi. Sizin fikrinizce ne için aynen böyle yapıla, ne için Kennedy ona karşı kabaatlavlarını şiddetleştirilir? Bunun birkaç tane sebebi var. Bunlardan birisi elbette daha evvel yapılgan işler Rus işgali hükümeti tarafından. Onların esas amacı Kırım Tatar Milli Meclisi'ne temsil organlarını bir terörist veya ekstremist organları olarak göstermek. Zaten yeni haberler bunlar değil. Yani eskiden de bunu yapmaya tırışaydılar. Eskiden derken ta 2016 senesinde meclisin yasaklagan bir kararını kabul ettiler ve meclisini bir ekstremist organı olarak gösterdiler. Ama son vakitlarda evet Ukrayna'da da aktif faal olan işler bu tür davalara yine de sebep ve temel oldu. Bilirsiniz Kırım platforması geçti. Bunun dışında son vakitlarda Ukrayna'nın Rusya karşı açılgan davası yeniden bakılacak diye haber alındı. Yani bu 2017 senesinde uluslararası mahkemeye yapılgan bir başvuru. Anda bilirsiniz Ukrayna başvuru yapar. Ondan sonra Rusya itiraz etti. Ondan sonra mahkeme bunun jurisdikçiyasını yani bakılmayacağına karar verdi ve hakikaten bakılır. Bu Ukrayna'nın başvuru bu mahkemede bakılır diye karar verdiler. Ondan sonra Rusya bir müddet aldı bunu uzatmak için ve mümkün olduğu kadarıyla uzatmaya tırıştı. Covid'ni gösterdi, başka sebeplerini gösterdi. Ama şimdi bu dava yeniden bakılacak ve bunun kararları, bu mahkemenin kararları hakikaten pek mühim. Şimdi anda Ukrayna tabii ki birçok sebeplerini gösterdi. Bu sebeplerden birisi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetini yasaklağı. Ama Rusya Milli Meclisi'ni temsil organlarını bir ekstremist teşkilatı olarak göstermeye tırışa ve bunun çerçevesinde hem Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azalarına karşı hem birinci növbette birinci muavinge karşı böyle bir dava açtı. Davayı şiddetleştirmeye tırışa. Çeşitli uydurmalarını kullanan ama esas amacı böyle bir haksızca olan bir imajını, böyle bir obrazını yaratmağa. Biz Zaira Gasmedyan'ın yayınlarımızda bugün bu meseleni müzakere etken edik ve onun degenine göre Rusya'nın amacı maksatlarından biri şimdi bu yani kabatlaf gümrük sınırından sanki patlama aledini geçirgeni için kabatlaylar Nariman Bey Celal'ını ve Rusya'nın böyle siyasetlerinden biri şimdi temsili organı asıl da ekstremistik teşkilattan alıp teröristik teşkilat olarak ilan etmesinde amaç koydu Zaira Gasmedya. Siz de böyle amaçını görüyorsunuz mu ve sizin fikrinizce eğer ki Rusya bu gibi eylemini hayata geçirse bu hangi bir tehlikelerini yaratır? Yani ben hiç şaşırmam eğer böyle bir karar alsalar. Zaten onların kararlarını ya da suçlamaları okuysan şaşıp kalasın. Çünkü Nariman Celal gibi bir insan. Onun yanında şimdi bu dava içerisinde olan 2 tane Kırım Tatar genç balası. Onlar ekstremist mi? Onlar böyle bir diversiya yaparlar mı? Asla ve asla onlara mı bu gelişe mi bu tür
çalışmalar, bu tür yaklaşımlar. Ama mümkün olduğu kadarıyla çokça iftira atıp, mümkün olduğu kadarıyla böyle sıkı mesele tutmaya çalışacaklar ve hakikaten meclisini daha şiddetli suçlayıp bir ekstremist teşkilattan terörizm teşkilatına çevirirler ve ondan sonra bunu kullanırlar. Ondan sonra bilirsiniz mi, yani halk Arapyası'nda böyle çalışmalarda Avrupa'dan gelgen olsun insanlar, siyasetçiler ya da başka böyle faal insanlar, başka memleketten onlar ekstremizm, terörizm duyunca hakikaten böyle gergin olarlar, hakikaten işanmaya başlarlar ve ondan sonra çokça çalışıp, çokça anlatıp bu meselenin ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar haksızca olduğunu yapmak gerek. Onun için yapabilir ve mümkün olduğu kadarıyla kabatlayıp, karalayıp bir neticeye getirmeye çalışacak Rusya hükümeti. Mına bugün Levisa Hanım Cilalova, Nariman Bey Cilalov'un ömür arkadaşı, Milli Meclis Reisimizin muavinin yazgan nevbetteki mektubunu Facebook sayfasında açıkladı. Men eminim siz de gördünüz. Men seyircilerimizin de anlaması için bu mektubun böyle kvintessensiyasını şimdi getirmeye isteyim. Keliniz beraberlikte dinleyik ve subetimizge kaytırmız. Мой арест был вопросом времени, и об этом знал не только я. После крымской платформы, буквально перед отъездом в Крым, друзья в очередной раз просили подумать, может, лучше остаться на свободной территории. Но я всегда возвращался, я знал, почему и для чего это делаю. Теперь я стал орудием принципиальной, ненасильственной борьбы за права и свободу, за справедливость и правду, как были Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух и остаются десятки политзаключенных Кремля. Я сделаю все, чтобы оно всегда было в боевой готовности, но использовать его должны вы. Мне известно, что там за сотни километров от Крыма это сделают. Ну а в самом Крыму? Друзья, только прячась в окопах, сражения не выигрывают. Но если мы хотим жить свободно и сами определять свою судьбу, то нет иного выбора, как сражаться, бороться доступными средствами и победить. Мына Нариман Бей Жилял, мен білем ки километрлерже ұзақлықта бұны япажақларыны білем деп айтты. Ве Қырымға бөйле бір чағыров болынды, савашны окопларда енемесіңіз деп айтты. Сіз бұл жүмлені насыл қимет кесесіңіз бұл жүмлеге? Бұл аққатенде бөлі күрешке, савашқа, яғни шидетсіз, саваш күрешсіз, яғни силахсыз савашқа бір чағыров оларақ ма қабыл етмеге мүмкін, яда насыл шекілде қабыл етмелі? Гүлсум ханым, мен бірінші невбетте Левиза ханыма мұндан бөлі АТР вастасының құланып, жан юректен селямны йоламаға істеймін. Ебетті мүмкін олдыға дарылы бақ тұтмаға тырышамыз, бөлі янда олмаға тырышамыз. Ama bu kadının omuzlarına ne kadar yük, ne kadar mesuliyetlik şimdi yüklendi hepimiz anlayımız. Her bir başarılı akayın arkasından bir kadın var. Bu kadın hem ona, hem Korantağa, hem ballarga bakar ve Leviza hanım hakikaten böyle kadınların örneğidir. Çünkü hem akayına şimdi yardımcı olmaya tırışa, hem ballarına bakar. Onun için yine de can yürekten böyle selamlarını yollamağa isteyimiz ve yanında olğanı aytmağa isteyimiz. Şimdi bu mektup'a gelince, bilirsiniz mi, bizim için Nariman Cilal, onun faaliyeti, onun bakışları, düşüncelerini, yaklaşımı böyle yeni bir şey değil. Zaten işgalden evvel biz az da olsa birkaç ay içerisinde beraber çalışıyorduk mecliste ve Nariman Cilal her zaman böyle bilirsiniz mi, barış yolu demeyeyim de entelektüel yolunu seçiydi. Yani anlaşıp, laf edip, bir ortak noktalarını tapıp bir mesele çizmeye tırışıydı. Ve şimdi bu insanı bir terörist olarak göstermeye tırışarlar. İşgal olğan son Nariman Cilal andaki direnişin, andaki olan insanların bir sembolüdür de aytmağa mümkün. Çünkü hiçbir yerge çıkmadı, hiçbir yerge uzaklaşmadı Kırım'dan ve uzun yaşayışının, uzun düşüncelerinin, uzun böyle pozisiyasının başka insanlara örnek olmağa tırışıydı. Ve bu direniş yani aslında şimdi değil, her zaman vardı.
Şimdi sadece ortalık böyle da kergin oldu. Afsus ki Nariman Jilal tutuklandı. Zaten bunu bekliydi demeyeyim de biliydi böyle bir şey olacağını ama andaki insanların direnişinin ve önde olganın bir sembolüdür. Yani ben bilsem onun sözlerini pek böyle köterinki ruhta korsek de patriotik şeklinde ama Nariman Jilal o'zin yaşayışnen, o'zin böyle sade davranışnen, o'zin samimiyetnen bu düşüncelerinin bir bariz bir örneğidir. Yani insan böyle düşüne böyle de yaşay. Onun için en yakın vakitte bu davanın bitmesini ve ondan sonra onun ve yanındaki iki balanın serbest olganı ve tek onlar değil. Tabii ki bizim bütün siyasi mahkumların çünkü Kırım'da bilirsiniz 200'den ziyade onların arasında 115 Kırım Tatar var. Serbest olganını etileyim ve bir an önce bu zulümlerin bitmesine dua edin. Biz bilemiz ki ve göremiz ki siz de bunu kaydetip geçtiniz. Kırım Tatar establishmentinin de aytacağım endi siyasi güçlerinin böyle esas figuralarından biri bu Nariman Bey Celal edi. Hem siyasi, diplomatik cihetten hem intelektüel cihetten aytkanınız gibi Kırım'da bu insan çok büyük otoriteye sahip olgan ve sadece Kırım'da değil de bütün Kırım Tatarlar sırasında otoriteye sahip olgan böyle figürlerden biri. Ve Nariman Bey Celal'ın tutulmasından sonra yani bu gibi figüranın tutulmasından sonra yapılgan reaksiya hem işgal edilen Kırım içerisinde halk sırasında hem Ukrayna noktasında ve umumen halkara topluluk arasında sizin fikrinizce yeterli edi mi? Eğer ki yeterli olmasa, buna bu gibi insan tutulsa ve reaksiya yeterli olmasa da ne olmalı sizin fikrinizce? Gülsüm Hanım bunun da cevabını biz men bilesem birkaç sefer laf ettik. Hem Kırım platformundan sonra hem bu dava açıldıktan sonra Nariman Jilal'ın böyle mahkemeler başlagan son elbette yeterli görmemiz. Elbette yeterli görmemiz. Daha aktif, daha bariz olması gerek. Elbette bazı adımlarda bulunduk, bazı tekliflerde bulunduk, laf ettik. Elbette yanımızda olgan yani Cumhurbaşkanı temsilcilik organı, ondan sonra Dışişleri Nazirliği, diğer halkara hukuk teşkilatları onlar çabaladılar ama yeterli mi? Yeterince değil. Çünkü bu tür davalarda halkara toplumun reaksiyası mühimdir. Ve reaksiyasını daha böyle güçlü olganını bekliydik. O vakitlarda hatırlatmak gerekirse biz bir çağrıda bulunduk. Geliniz bir toplaşıv yapayık ve bu toplaşıvda ne yapılabilir, nasıl bir şekilde hareket edebilir Kırım platforma çerçevesinde bir bakayık böyle bir teklifte bulunduk. Çünkü belli ki Nariman'ın işi afsus ki son işi değil. Anda daha olacak, daha da şiddetleşecek durum ve şimdi siyasi mahkumlarının olup bitenler bunu pek net bir şekilde, pek böyle bariz bir şekilde gösteriyor. İnsanlar hapiste, diğer insanlar onlara yardım için, destek için mahkemeye çıkarlar. Bu sefer tek hapiste olanlarını değil, daha çıkan insanları, destek için çıkan insanlarını tutuklaylar ve onlara çeşitli türlü cezalar, baskılar uygulaylar. Yani bu devam edecek ve nasıl bir şekilde biz davranmalıyız? Bu yerde bakayık deyip ayttık. Asus ki bizge yakın birkaç memleketten cevaplar geldi ama daha aktif bir hareket olabilirdi deyip düşünüyorum. Mına biz anlayımız ki bu gibi problemlerinin çözülüvünün yolu bu aslında fundamental problemanın çözülüvü Kırım işgalden kurtarılıvıdır ve bu yönelişte biz Tunev'in bugün yayınlarımız devamında bir yıl evvelsi Azerbaycan ve Ermenistan arasında yüz bergenlerini müzakere etemiz. İşte böyle biraz
экстраполяция япамыз Кырымға ве Донбасқа ве Туневін мен сіз Фейсбукта тақып етем сізді іште бір еллық бұл адиселерге бағышланған Азербайжанның тешкел еткен елшілігінің, Азербайжан елшілігінің Украинада тешкел еткен тедбіріне бардыңыз, анда болундыңыз, бұл ақта өзіңіздің Фейсбук сайфесіңізде атта пост яздыңыз. Сіздің фікіріңіз же, мұна насыл дерслеріні өзіміз үшін чықармалымыз бұл тәжірибеден? Sağ olunuz takip ettiğiniz için. Hakikaten Tınyon biz böyle bir akşamga katıldık. Azerbaycan elçiliği tarafından düzenlenen ve halk savaşının bir yıllığının bitmesine bağışlanan bir tedbir idi. Yani malum olğanı gibi geçen sene 8 noyabr'de Şuşa adlı şehir serbest oldu. Onu Azerbaycan askerleri aldılar, serbest ettiler ve bunun yıllığını kutlaylar. Bilesiniz mi? Umumi alganda bu Karabağ meselesi bakanda yani insanların ne kadar dayanıklı, uzun vadeli ne kadar hazırlıklı olğanını anlayayım. Çünkü Azerbaycan az değil 30 yıl Karabağ için savaş etiydi, mücadele veriydi. Ne zaman bağımsızlığını ilan etti, o zaman bu problema peyda oldu ve asla bundan vazgeçmedi. Azerbaycan okullarında Karabağ meselesini anlatan dersler vardı. Yani kimseye unutturmaydılar onu. Ballarga, gençlerge, herkesge, bütün nesillerge bunu anlataydılar. Ve dün biz katıldık bu tedbirge, öyle bir şey dedi ki oradaki elçi hanımefendi, Elmira Hanım, dedi ki o savaşta yer alan genç askerler asla ve asla Karabağ olğanını, ne olğanını bilmeydiler. Onlar anda osmediler, doğmadılar. Onların belki ana babaları, belki dedeleri anda bulundular Karabağ'da. Ama o toprak için nasıl savaşkanını biz hepimiz kurduk. Ve ikinci pek mühim bir mesaj. Şimdi bu mesele etrafında çeşitli türlü böyle yorumlar var. Kimse ayta geopolitik tarafından vaziyetler öyle peyda oldu. Azerbaycan faydalandı. Kimse de Türkiye'ye yardımcı oldu. Türkiye yardımcı olmasaydı asla ve asla almazlardı. Ama her halde Karabağ meselesi şunu bizge gösteriyor. Vatanı nasıl sevmek gerek ve vatan için nasıl mücadele vermek gerek onu gösteriyor. Azerbaycan bir taraftan bu şarayetleri uzun yarattı. Çünkü içinde de mücadele veriyordu, dışarıda da mücadele veriyordu. Ve tabii ki anda olğanda men roliklerini gösterdiler, tekrar bu meseleyi anlattılar, ondan sonra sergi düzenlendi. Men tabii ki buna bakıp Kırım'ını tuşlaydım. İnşallah bir gün, hatta kitapta da öyle yazdım. İnşallah nasıl onlar Karabağ'ını aldılar, bir gün böyle bir şekilde biz de Kırım'a kaytarık ve Kırım böyle bir şekilde serbest olacak. Amin. Çok sağ olunuz Gayna Hanım. Böyle güzel dilekleriniz için ve yayınımıza bağlanıp sorularımızga cevap vergeniz için teşekkürler. Milli Meclis azası Gayana Yüksel biz ile canlı bağda edi saygılı arkadaşlar. Biz bu günlere bir yıl evvelsi 44 günlük Azerbaycan'ın alıp bargan Karabağ için savaşı harbi ahında müzakerelerimizden alıp baramız. Canlı yayında bizim yayınımızga koşulgan musafirlerinin hem de elbette ki bu meselelerini Kırım konteksti çerçevesinde bakamız. Çünkü bizler için mühim olgan şey elbette ki Ukrayna'nın özünün işgal etilgen toprakları yönelişinde yapkan faaliyetleridir ve ne yazık ki öyle oldu ki ve öyle var. Zaten Ukrayna'da Kırım'da bulungan temsil organımız bizler, Kırım Tatarlar Kenne'de Ukrayna siyaseti yanında bulunup bu Ukrayna'nın muvaffakiyetlerini bu yönelişte ve ne yazık ki olgan bazı muvaffakiyetsizliklerini bağlamız. Çünkü bu da elbette ki bizim savaşımızga, bizim milli hareketimizge, bizim alıp bargan adaletlik ve müstakillik yolumuzda, vatanımızda Kırım Tatar milli muhtariyetinin tüzülüvü yönelişinde bizlerge de elbette ki çok tesir eti. O sebepten Ukrayna diplomatiyasının, Ukrayna siyasetinin içeride olgan iç siyaset savaşlar, davalar, bunlar da hepsi Ukrayna'nın işgal etilgen topraklarının istikametinde alıp bargan faaliyetlerini tesir eti. Elbette ki biz çok isterdik ki
Украина siyaseti içerisinde munda olgan iç davalarda az olsun ve eposu siyasi güçler 5. kolonadan gayrı elbette ki Kırım azat etülüvü, Donbas azat etülüvü yönelişinde birleşsin ve faal hareketler alıp barsın ve bu elbette ki çok istegenimiz şeylerden biri olur edi ama Ukraina iç siyaseti de çok ağır böyle bir siyasetlerden biri dep adlandırmağa mümkün ve munda da çok içeride değişmeler meydana kele. Alda biz informasyon savaşımızdan asla vazgeçmeyimiz ve canlı yayınlarımızda işgal etilgen Kırım'da yüz bergen hadiselerini tarif etmeye devam etemiz ve halkara toplulukta yüz bergen hadiselerge de değinemiz, onlarını da laf etemiz çünkü Ukrayna'nın da siyasi diplomatik yolunda alıp bargan faaliyeti halkara topluluğunun destegine de bir cihetten bağlıdır. İşte Kırım meselesine kaytar ekende bu rahatlık günleri işgal etilgen Kırım'da Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın növbetteki aylık toplaşıvı ötkerilgen edi ve anda iştirak etken vatandaşlarımızdan Zidan Acikelamov, Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın jurnalisti, bizle şimdi canlı bağda. Zidan Bey, merhabanız, selam aleyküm. Selam aleyküm Gülsüm Hanım. Hayırlı akşamlar. Zidan Bey, geçenleri demek Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın aylık toplaşıvı ötkerilgen edi. Bizlerge tavsiyatlarını tarif etiniz lütfen. Nasıl geçti ve asıl da bu gibi toplaşıvlarının ötkerilüvü ne için mühim? Ну, mümkün olsa men rus tilinde laf ederim inşallah. Да, çok adamlar anlasın. Ну, по традиции, встреча Крымской солидарности прошла в онлайн-режиме. До того момента, как в Крыму появилась как бы пандемия коронавируса, мы встречались вживую, звали очень много гостей. И как бы встреча проходила так. Сегодня такой возможности нету, и наша встреча пока проходит в онлайн-режиме. Но мы думаем, в ближайшее время, когда прекратится эта болезнь, то новые живые встречи, так как вживую, конечно же, более как живо общение проходит. А так наша Muzakere etilmesi men anlağanıma göre ben takip etем Kırım Birdemligi'nin demek toplaşıvlarını anda siyasi mabuslar meselesi ko'terildi. Konsul Malышевский de iştirak etti. Demek Edem Ağa Semidlayev işte Kurman gruppasına çıkarılgan kararlar hakkında aytıp geçti. Yani bunu jurnalist olarak bu demek toplaşıvga nasıl kıymet kesesiniz sizce bularını ötkermek ne için mühim? İnformasyon cihetten ne kadar mühim? Ну, в Крыму не прекращаются давление по отношению к крымско-татарскому народу. Постоянные суды, постоянные приговоры, задержания. Естественно, что за месяц проходит очень много событий, которые желательно, нужно собраться и придать огласке, чтобы люди знали о том, что происходит в Крыму. Так как за месяц очень много событий проходит. Это, например, вот мы не говорим о том, что в Южном окружном военном суде практически все будние дни проходят суды над крымскими татарами. Также и в Крыму проходят судебные заседания, как административные, так и уголовные. Последний, например, приговор Бахчисарайской группе, где от 12 до 17 лет лишения свободы получили наши соотечественники. Также нельзя не сказать о том, что проходила апелляция по Красногвардейской группе, где военный суд в городе Власиха оставил решение Южного окружного суда в силе. Также нельзя оставить без внимания задержание крымских татар, которые приходят как слушатели к зданию суда поддержать и выразить свое несогласие. Также задержание адвокатов, задержание журналистов, все это очень резонансно, и мы стараемся на этих встречах собираться и говорить об этом, конечно, масштабно. Как вы заметили, на наших встречах был генеральный консул Украины, также активисты, жены политзаключенных, адвокаты, которые как бы делятся и рассказывают о всех событиях, которые прошли за минулый месяц.
Зидан Бей, мына сіз Қырым бірдемлігі тешкелятының журналисті оласыңыз. Бүгін ишғал етілген Қырымда ватандашлық журналисті олма қасылды умумен алғанда недір? Не мананы ташы? Ве біз көреміз ке, бұл демек әдеселеріні көстерген севендештерімізге де қаршы басқалар япыла. Сіз мисали оларақ бөле басқалардан сақынмайсыңыз ма? Ну, деятельность журналистики очень важная в Крыму, так как на сегодняшний день нету объективной информации, которая бы подавала все события, которые происходят в Крыму, так, как они есть. Мы знаем, что пропаганда, она не останавливается и показывает крымско-татарский народ в разных окрасках, где показывают их террористами, показывают их там теми, которые делают какие-то взрывы. И все это, чтобы не оставалось как бы чисто так, мы как журналисты показываем объективную точку, как она есть, что крымские татары не террористы, а наоборот очень хорошие крымские татары, и преследование их по религиозным и признакам это есть определенное давление на весь крымско-татарский народ. Çok sağ olun Зидан Бей, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Allah yapkan işlerinizde sizge yardımcı olsun. Teşekkürler. Zidan Cekelamov bizle canlı bağdaydı sağlı arkadaşlar. Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın jurnalisti. İşte көргенімізге Kore halkımız, sizler Kırım Tatarlar özünün vatanında çeşit türlü özleri için işte Korçalaf özleri için Koreş metodlarını yarata ve ATR телеканалы 2015 senesi malum olğanı ki bu işgal etilgen Kırım'dan көчмек mecburiyetinde kaldı Ukrayna ana kıtasına ve bizim jurnalistlerimiz de doğal olarak buraya geçtiler ve fakat Kırım'da Kennedy vatandaşlarımız özara vatandaşlık jurnalist деген böyle bir formulanı işlep çıkardı ve Kırım Birdemligi Teşkilatı çerçevesinde yüz bergen repressiyalar olsun, tintuvler, baskılar ve ilahri bularını pervasız kayıt kalmagan insanlar özleri meydanға çıkıp seslendireler, aytalar, bularını videoga çekeler, özünün Facebook sayfasına, Kırım Birdemligi'nin Facebook sayfasına yükleyeler ve bizlerge de bu çok büyük bir yardımdır. Yayınlarımızda bularını göstermek için Kırım Birdemligi olsun ya da başka vatandaşlık jurnalistlerinin çıkargan, aydınlatkan, yapkan videoları işte olgan işte adiselerini göstergenleri bütün dünyaga kala көргенімізге көре ve bütün dünya Kırım'da yapılgan repressiyalarına göre aynı zamanda işte baskılarla beraber bizim mimari binalarımızga da karşı көргенімізге göre baskılar yapıla ve tamamıyla Kırım Tatarlarının izini Kırım'dan silmege istegenlerini takip etemiz. Misal olarak sonki böyle skandallardan, kavgalardan biri bu Kalga Sultan Sarayı yerine işgalcilerinin şimdi böyle demek bina kurması коммерческий объект деп айтты Milli Hareket iştirakçısı ve kurultay delegesi Edemağa Dudakov ve bu hakikaten bizim mimari, bizim tarihi abidelerimizin büyük bir diskreditasyası dep adlandırmağa mümkün ve yok etip dep adlandırmağa mümkün. Bu vakti tavsiyatıcı Edemağa Dudakov bizlerge şimdi tarif edecek. O bize canlı bağda. Edemağa selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Edemağa kelinizin baştan başlayak aslında Kalga Sultan Sarayı etrafında şimdi ne ola sonki haberler neden ibaret? Kuruluşki aslında bu mahkemeler geçken idi ama ben bilesem o oyunlar idi. Bilmeyin vaktimiz ne kadar çok çünkü aytmaya çok problem anda çıktı şimdi. Ben bilesem biz öz aramızda bu şeyi laf etmeyik de öyle bir laf edeyik bunlar da anlasın. Biz ne yapkanlarınız biliyik deyip anlasın. Onun için Müslüman olsa Rus diline geçeyim. Çünkü Kırım Tatar dilinde pek çok ayttım bu şeyleri. Ну, первое, что там происходит. Вот смотрите, вроде бы идут суды, они усыпляют бдительность, там кто-то из муфтията туда регулярно обращается. Вместе с тем, участок, который был выдан под
жилищное строительство каким-то образом, вот буквально за несколько месяцев последних, перевели его в коммерцию. И поэтому вот это огромное здание, по всей видимости, либо гостиница, либо еще что-нибудь, продолжает строительство. Я хочу сказать, что это полностью игры властей. На самом деле, давайте вспомним историю этого участка, так сказать, где был Калга-Султан. В 2013 году городской совет принимает решение о том, чтобы построить там Ледовый дворец. Было такое решение. Тогда резкое заявление нашего представительного органа, где мы сказали, что если вы хотите скандал, то вы его добьетесь, привело к тому, что через некоторое время вышло другое решение, согласно которому отменяется вот это решение по строительству Ледового дворца. На этом все заканчивается. Дальше приходит 2014 год, и в 2015 году мы узнаем, что якобы это место было передано в 2013 году вот этому частному лицу, 2 участка там передано 2 частным лицам под строительство жилья. Вот именно так и написано, под строительство жилья. Аманда кельсе куралар. Да. Но я вместе с тем хочу сказать, что в 2013 году власти Симферополя после того скандала, который произошел вот, с Ледовым дворцом, вряд ли могли бы решиться на это, потому что там, на этом месте, огромный культурный слой, который не исследовался. Более того, Нариман Абдулгаев показал там, на этом же месте, тот культурный слой, который они уничтожили. То есть в 2013 году участок не могли передать. Поэтому на самом деле тут произошел тот же дерибан земли, который происходил в 2014 году. До конца 2014 года власти находились на своих местах, и они задним числом вот таким образом очень много участков продали. Почему не решается этот вопрос, когда власти, если захотели очистить, например, тот же центральный рынок, за один день все снесли? Даже 3-этажное здание, по которому было решение суда приостановить его снос, однако они его взяли и снесли. Поэтому тут оправдывается наша догадка, что этот участок был не было. И вот ситуация. Казалось бы, власти для того, чтобы успокоить общественность, говорят, что мы подаем в суды, мы ходим, вот мы постараемся остановить это все. Выступает представитель православной церкви и говорит, мы не давали согласия на строительство вот этой вот церквушки. С другой стороны, церковь, мы понимаем, что это прикрытие вообще вот этого бизнес-проекта, на самом деле там ничего, в принципе, церковь там не место ей, но тем не менее, они сделали это прикрытие. За этим человеком, насколько мне известно, я не могу точно утверждать, но мне говорят, что стоит Ольга Кавитиди. Это сенатор, так сказать, адепт русского мира. И вот она стоит вот за этим человеком. Возможно, я ошибаюсь, я не могу сейчас точно утверждать, но такие слухи идут. Во всяком случае, она активно защищает этого человека. И вот мы видим результат. То есть, если бы власти хотели бы снести, то почему решение под выдачу, под индивидуальное жилье вдруг решением того же городского совета, вот буквально в прошлом году, переводится этот земельный участок под коммерцию. Посмотрите, вот это вот разве не культурный слой, который там находится? Вот если они заботились, я хочу сказать тот разговор, который состоялся в кабинете у Агеева в присутствии наших депутатов. Тогда они сказали, когда было решение по Ледовому дворцу, если вы хотите застроить этот участок, да, то почему бы не подойти к этому делу так? Провести археологические исследования. О том, что там Калга-Султан был, факт неоспоримый. Очень много сохранилось литографий. Почему бы не взять вот эти литографии? Я тогда выходил с таким предложением. И на основании построить такое похожее
здание, которое бы напоминало Калга-Султан, вот в таком виде, в каком оно быть, и передать его для нашего этнографического музея, который ютится в 3 комнатах в каком-то бараке. Вот понимаете, в чем дело? То есть вот для этого у них, конечно, мозгов не хватает. Они всегда говорят, пустые, там много мусора собирается иногда, и вот на основании этого пытаются вот таким образом решить. Вот теперь, если мы даже захотим в будущем построить там вот что-то, какой-то музей, где бы сохранились вот этот культурный слой, открытые шурфы бы сохранились, чтобы люди видели, где проходят трубы, где проходит керамика, где проходит там посуда, осколки. Посуда там вышла и китайского происхождения. То есть это был очень такой активный дворец. Это фактически 2-го человека в государстве. Вот, например, тоже Налиман Абдуваб сказал, что из вот этих бывших Калга-султанов 80 человек стали впоследствии ханами. То есть это разве не лицо было бы вот этого древней мечети, которая люди везде, в той же, например, вот мы видим в той же Турции, в Стамбуле находят церковь какую-то, остатки от Византии, и это все консервируют, все это показывают и привлекают туристов. Вот казалось бы, если бы добрые намерения было бы, то нужно было решить этот вопрос вот таким образом. Yani benim anlағаныма көре анда да yeterlice мына археологик қазмалар yapılmagan еді o bölgede. Нет, там вообще археологические раскопки, за исключением вот этих нескольких шурфов, не проводились. Но вот теперь, в будущем нашим поколениям, надо исходить из того, что пока мы не снесем это здание, там вот то, что мы хотим, мы никогда больше не построим. Поэтому это место, конечно, очень сильно напрашивается под музей. Музей под открытым небом, где можно было бы сделать определенные навесы из оргстекла и показать вот эту жизнь древнего города, который фактически был, я думаю, намеренно уничтожен в начале XIX века, уже после аннексии Крыма. Поэтому я хочу сказать, кто бы что ни говорил, власти просто играют с общественностью крымско-татарской и таким образом пытаются показать бурную деятельность. На самом деле, так как участок был продан, и никто не собирается ничего там менять. Вот мое мнение такое. Эдемаға бұл вазиетте сіздің фікіріңізше Украина мәдениет назирлігіне егерде бір мұражатлар бұлынса, бір шей yapılса, бір тесір имканлары бар ма? Насыл көресіңіз, Чезулевны, мына екі дақамыз бар. Конечно, это можно было бы сделать. Точно так же, как Ханский дворец теперь сделали памятником национального значения. Наконец-то. Но Украина очень пассивно себя ведет по отношению к Крыму. Она говорит много, на площадке создает, а на самом деле мы выходили с множеством предложений по охране культурного наследия в Крыму, но Украина, в первую очередь Министерство культуры Украины, абсолютно бездействует. Если бы она приняла решение, то это бы и обратилась в ЮНЕСКО, что вот так вот произошло, что застраивается такой участок, то, возможно, была бы какая-то реакция. Çok sağ olun Эдемаға, бізле бағланын бұл проблеманы бойлы ашығылағаныз үшін біз yayınlarımızda da takip edecekmiz ve sistematik olarak bu meseleni көтеріп yayınlarımızda hem siz hem diğerlerini müzakere etmeye planlaştıramız. Çok sağ olunuz. Kurultay delegesi ve Milli Hareket iştirakçısımız Эдемаға Дудаков bizim milli miraslarımızın işgal etilgen Kırım'dan bir şekilde yok etiliyle bağlı malumatlarla paylaştı. Sevgili arkadaşlar, biz de bularga laqayt ve pervasız kalmamalımız dep düşünem. Bir dakikadan sonra Zaman informasyon programması ATR telekanalının yayınını devam etemeni endi aşıqtırarlar. Jurnalistlerimiz Ukrayn tilinde sonki aktual haberlerini şimdi seyretiniz. Sonra biz bu studiyaga qaytacaqmız ve mında teşrif buyuracaq musafirlerinin aktual meselelerini müzakere etmege devam edecekmiz. ATR olunuz. Görüşkence.
Якщо ваші права порушено, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зверненням через онлайн-приймальну, гарячу лінію або ж надсилайте письмові звернення за адресою. Ховаючись в окопах, битви не виграють. Про це у своєму зверненні пише незаконно затриманий окупантами перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Текст листа опублікувала на своєму фейсбуці дружина бранця Лівіза. Наріман Джелял наголосив, що його арешт був питанням часу через незмінну позицію спротиву окупантам. Тепер, каже, став зброєю у ненасильницькій боротьбі за свободу та справедливість і закликав не спиняти боротьбу. Мой арест был вопросом времени, и об этом знал не только я. После крымской платформы, буквально перед отъездом в Крым, друзья в очередной раз просили подумать, может лучше остаться на свободной территории, но я всегда возвращался. Я знал почему и для чего это делаю. Теперь я стал орудием принципиальной, ненасильственной борьбы за права и свободу, за справедливость и правду. Как были Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух и остаются десятки других политзаключенных Кремля. Я сделаю все, чтобы оно всегда было в боевой готовности, но использовать его должны вы. Мне известно, что там, за сотни километров от Крыма, это сделают. Ну а в самом Крыму, друзья, только прячась в окопах, сражения не выигрывают. Но если мы хотим жить свободно и сами определять свою судьбу, то нет иного выбора, как сражаться, бороться доступными средствами и победить. Наріману Джелялу вже вкотре посилили звинувачення. Тепер окупанти закидають першому заступнику голови Меджлісу ще й контрабанду вибухівки, повідомив адвокат Микола Полозов. Також Нарімана Джеляла переведено з психіатричної лікарні, де його 3 тижні тримали для експертизи, назад до камери слідчого ізолятора. Условия содержания Наримана остались прежними. Вместе с тем он сообщил нам, что его камера, да и весь спецблок не отапливаются. В связи с грядущим похолоданием в Крыму это может стать серьезной проблемой. Кроме того, окно в камере не закрывается полностью. Письма тоже Нариману не передают. Отдали одно письмо, остальные лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов. Несмотря на тюремное заключение, несмотря на новое, совершенно абсурдное обвинение, Нариман Джелялов не сломлен и готов продолжать борьбу. Он попросил передать всем, чтобы люди не впадали в уныние и не опускали руки. Правда, все равно за народом. Абсурдність не знає кордонів. Так, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар відреагувала на нові закиди окупантів у нібито контрабанді вибухового пристрою, висунутих Наріману Джелялу. Наріману Джелялу на додаток до попередньо висунутих сфабрикованих звинувачень окупаційна адміністрація в Криму додала ще одне – контрабанда вибухового пристрою. Абсурдність вигаданої окупантами каральної справи проти Нарімана Джеляла і братів Асана і Азіза Ахтемових не має меж. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла затримали разом з братами Асаном та Азізом Ахтемовими. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, і де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар.
Підтримали українських політв'язнів та нагадали Європі про російську агресію. Делегація Української школи політичних студій на Всесвітньому форумі за демократію у Страсбурзі провела акцію на підтримку українських бранців, які перебувають в російському ув'язненні. Вони прямо на засіданні розгорнули плакати з нагадуванням про тих, кого переслідують російські окупанти. Серед них було і прізвище першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Хоча обговорення стосуються проблем довкілля, ми також не можемо ігнорувати тему політичних ув'язнених – українських громадян, які утримуються за ґратами в Росії на окупованих територіях Криму та Сходу України. Делегація Української школи політичних студій своєю акцією під час форуму вкотре нагадала Європі про військову агресію Російської Федерації щодо України, анексію Криму та численні порушення прав людини на півострові та тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відстоюємо позиції України на міжнародному рівні. Колаборанта з Ялти засуджено до 5 років в'язниці. Таке рішення ухвалив Дарницький райсуд Києва, повідомили в управлінні СБУ Херсонщини. У вересні 2014 року чоловік долучився до бойовиків так званої Ялтинської самооборони Криму. Сприяв російській окупації півострова, залякував незгодних з окупацією та протидіяв мирним акціям. Посіпаку окупантів затримали у червні цього року на центральному автовокзалі Херсона. Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що з лютого по вересень 2014 року чоловік був членом цього незаконного збройного формування. У цей період він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських населених пунктів, протидіяв мирним акціям і брав участь у залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова. Правоохоронці СБУ затримали зловмисника у травні цього року на центральному автовокзалі Херсона після його приїзду в особистих справах на материкову Україну. У Києві затримано головного ката Донецького концтабору «Ізоляція». Спочатку про це повідомив колишній в'язень цієї катівні Станіслав Асєєв, а згодом інформацію підтвердили в СБУ. Йдеться про Дениса Куликовського на псевдо Аїд або Палич. Він очолював незаконну в'язницю «Ізоляція», яка до окупації Донеччини була мистецьким центром. Багато колишніх в'язнів ізоляції згадують Куликовського як головного ката в'язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинуватили у діяльності проти окупаційної влади. За словами його жертв, під керівництвом Палича в'язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та гвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання живцем та інсценування розстрілів. Щодо ката відкрито 4 кримінальних провадження за торгівлю людьми, створення терористичних груп, незаконних воєнізованих формувань та воєнні злочини. За інформацією СБУ, цей чоловік організував та брав безпосередню участь у вбивствах та катуваннях протиправно ув'язнених громадян України. Наразі щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні заходи. Зокрема, щодо його доставки до суду з метою обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації щодо його протиправної діяльності. У селі Новоолексіївка на Херсонщині почали будівництво медресе – школи релігійної освіти на подвір'ї мечеті. За словами місцевого імама Усіїна Тохлу, будівля буде невеликою, матиме окремі класи для чоловіків та жінок. Зараз уроки проводять імами, які приїхали з Туреччини, а у майбутньому ці обов'язки виконуватимуть кримські татари, випускники турецьких медресе. Майже половину населення Новоолексіївки складають кримські татари. Мечеть тут звели ще у 90-ті роки. Разом з медресе хочуть побудувати невеликий готель для учителів та мандрівників. Також планують звести окрему будівлю для проведення іфтару та інших релігійних обрядів. Утім, для реалізації задуманого потребують допомоги. У нас в планах будівництво великого комплексу. Будівництво медресе – це тільки початок. Ця будівля, можна сказати, буде тимчасовою. Ми плануємо навчати там релігії, можливо, також вдасться проводити уроки з вивчення мови та звичаїв. На другому поверсі буде клас для дівчат та жінок. Знизу буде кабінет вчителя та клас. Щойно закінчимо будівництво та почнемо користуватися будівлею, ту будівлю, що стоїть праворуч, плануємо знести. Плануємо побудувати двоповерхову будівлю. На другому поверсі будуть кімнати для імамів, гостей та мандрівників, а на першому поверсі буде приміщення для релігійних обрядів.
Населення Новоолексіївки близько 10 тисяч людей. 40-50% з них – це кримські татари. Дякую нашому народу, фонду. Багато допомоги для нашого села приходить з Туреччини. Облаштували багато шкіл, і фонди підтримали, і Тіка підтримала. В селі є велика мечеть. Якщо буде допомога, ми б добудували весь запланований комплекс для всіх охочих. Будуть окремі класи для жінок, для дітей. Ми також хотіли б розвивати свою культуру. Наші діти приходитимуть, будуть вчитися і отримувати релігійні знання. Чим більше буде таких комплексів, тим більше буде користі, але нам потрібні помічники. Російські окупанти порушили тишу біля 5 населених пунктів Східного фронту. В українському війську втрат немає. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, інтенсивність бойових дій дещо знизилася. З 82-мм мінометів ворог бив у бік оборонців Водяного на Приазов'ї. А в районі Павлополя, Луганського, Новолуганського та Шумів відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненим мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. До табору мігрантів на білорусько-польському кордоні доставили велику групу білоруських офіцерів. Про це повідомили у Міністерстві оборони Польщі, оприлюднивши відповідне відео. У польських службах наголошують, що у будь-який момент там може бути здійснена спроба штурму прикордонних огорож, значна частина яких була пошкоджена. З польської сторони в готовності перебувають посилені сили – прикордонники, поліцейські з загону спецпризначення та солдати. Через появу табору мігрантів Польща вже закрила пункт пропуску Кушниця. За різними оцінками, на білоруській стороні зібралося від 2 до 4 тисяч мігрантів. Извините, пожалуйста, нам нужен врач. Нам нужен врач, срочно. Там люди. А вы журналисты? Женщины там умирают. Там уже знімають наші. При цьому вже неодноразово робилися спроби силового перетину кордону. Мігранти намагаються перерізати колючий дріт, що відокремлює їх від Євросоюзу, або закидати його гілками. У відповідь польські прикордонники застосовують сльозогінний газ. Також очевидці повідомляють про стрілянину на кордоні. Ми також стикаємося з провокаціями з боку білоруських військовослужбовців і людей з ними пов'язаних. Наприклад, прицілювання зі зброї по наших військах, періодична стрілянина. Звичайно, наш військовослужбовець не може зрозуміти, чи це були холості постріли, чи справжні, бо в повітря вони стріляють бойовими патронами. Ми очікуємо, що найближчим часом можуть статися озброєні інциденти на польському кордоні. Ми цього дуже побоїмося та інформуємо про це. Польща запровадила надзвичайний стан у регіонах, що межують з Білоруссю, та систематично збільшує кількість військовослужбовців, задіяних для охорони кордону, довівши їх кількість вже до 12 тисяч. Євросоюз призупинив дію спрощеного візового режиму для офіційних осіб Білорусі. Росія відповідальна за зрив зустрічі Нормандської четвірки. Про таке заявив речник президента України Сергій Нікіфоров. За його словами, Україна, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів найближчим часом. Але Росія ставить заздалегідь неможливі умови, тому несе усю відповідальність за затримку у просуванні переговорного процесу. Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в нормандському форматі. Україна ж, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів найближчим часом. Ми вважаємо, що суть переговорів – отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення.
В окупованому Криму та Севастополі окупанти знову зафіксували новий рекорд захворювань на COVID-19. За минулу добу вже 1161 новий випадок. 28 людей на окупованому півострові не змогли подолати хворобу та пішли з життя. На тлі рекордного росту захворюваності окупаційна влада вирішила не продовжувати вихідні дні, які тривали з 30 жовтня до 7 листопада, та скасували ПЛР-тести та QR-коди для туристів. Заселятися до готелів окупованого півострова можна без пред'явлення цих документів. Тим часом в окупованому Севастополі залишилося 12% вільних місць у лікарнях, а це лише 163 ліжка. У Криму місця у лікарнях заповнені на 90%. Окупанти хочуть позбавити співачку Софію Ротару звання почесного громадянина Криму. У так званій Держраді окупованого Криму запропонували це зробити за те, що, мовляв, у неї закінчується любов до Криму. Раніше вона зміцнювала дружбу народів, а нині мислить вже іншими категоріями, вважають так звані депутати окупаційного парламенту. Так окупанти відреагували на слова сестри Софії Ротару Ауріки, яка розповіла, що та вже 6 років не була на півострові, а її вілла Софія у центрі Ялти закрита до повернення Криму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров и режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам в студию абсолютно бесплатно по Вайберу, плюс 38067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы видите сейчас на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины, фракции «Слуга народа», заместитель главы фракции «Слуга народа», заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и заместитель главы постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук. Витаю вас, пани Евгения. Хош келденіз. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать с новостей из временно оккупированного Крыма. Там адвокат Николай Полозов сообщил о том, что заместителю председателя Меджлиса крымстатарского народа Нариману Джелялову предъявили новое обвинение. На этот раз его обвиняют в контрабанде взрывного устройства. Об этом Николай Полозов сообщил у нас в прямом эфире, а также написал на своей странице в Facebook. Давайте его послушаем. Нариману Джелялову следствием предъявлено новое обвинение. Помимо ранее предъявленных Нариману обвинений в совершении диверсий в составе организованной группы и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, сегодня Наримана Джелялова обвинили в контрабанде взрывного устройства, то есть в незаконном пересечении через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евроазес взрывного устройства, совершенного организованной группой. Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы.
Пани Евгения, как вы считаете, вот почему вдруг оккупанты решили ужесточать и так довольно серьезную придуманную ими же статью? Окупанти, я думаю, що не розуміють до кінця, що вони фактично роблять Нарімана таким символом і дійсно лідером кримсько-татарського народу. Бо якщо хтось не знав про його діяльність як заступника голови Меджлісу, то тепер, мабуть, немає жодної людини. Більше того, вже про Нарімана знають світові лідери, бо його прізвище було передано і Джо Байдену, президенту Сполучених Штатів, серед політв'язнів, ну там у нас як мінімум 450 людей, і передані в європейській столиці. І тут ми прекрасно розуміємо, що це і психологічні тортури, і я думаю, що можливо і фізичні, коли він перебуває в СІЗО. Але Наріман дуже правильні меседжі дає, із рукою написані ці листи, які він передає через адвокатів, що жодні придумані оці звинувачення не можуть його зламати і змінити його думку, чи що він має визнати, вибити з нього якісь покази. І я думаю, що ця ситуація точно буде з Наріманом залишатися в фокусі і наших міжнародних контактів, бо ця історія, вона дуже важлива особисто президенту Зеленському, бо коли відкривався офіс Кримської платформи, я сьогодні, до речі, там була, і в нас була така установча, навіть не установча, а координаційна зустріч з прокуратурою Криму, з нашим правоохоронним комітетом, з керівництвом, щоб ми рухалися далі по законам, які потрібні. І, до речі, про Нарімана ми теж згадували, в якому контексті? В тому, що прокуратура, вона ж це все також фіксує, незаконні утримання, ці всі наклепи, але через так звані правки Лозового є обмежений час, щоб висунути якісь підозри, оцим всім псевдочиновникам чи псевдоправоохоронним органам в Криму. І очевидно, що для військових злочинів, це військові злочини, треба робити якісь винятки в Кримінально-процесуальному кодексі, щоб було більше часу, бо це неможливо обмежувати тим самим строком, як звичайні якісь злочини на території підконтрольній України, де можна знайти свідків, їх опитати і так далі. Більше того, ми зараз говоримо про те, що можливо є сенс запровадити, наприклад, опитування свідків по відеозв'язку. Тому що з Криму ми маємо чекати людей, які перетнуть адмінмежу, і це очевидно, або якісь зустрічі Меджлісу, збори Меджлісу. Це може бути через півроку. А уже зараз потрібно документувати. Відповідно, має бути якийсь більш гнучкий механізм для того, щоб прокуратура могла вести ці справи, і щоб ми їх просто, папка за папкою збирали, и в том числе для международных судей. Вот если мы говорим про Крымскую платформу, представители украинского истеблишмента, начиная с президента Украины Зеленского, после задержания Наримана Джеляла, связали это как раз успешно проведенным инаугурационным саммитом Крымской платформы и сказали, что таким образом Россия мстит Украине, мстит крымским татарам в том числе. И после этого, после очередной волны репрессий, представительский орган крымских татар Милли Меджлис призвал участников Крымской платформы провести срочные консультации в связи с очередной волной этих репрессий. Чего не произошло? Как вы думаете, почему нет должной консолидированной реакции участников Крымской платформы на очередную волну репрессий? Кримська платформа – це фактично майданчик, на основі якого мають випрацьовуватись різні рішення. В тому числі, як я вже назвала, цілком конкретні, які можуть бути проголосовані в Верховній Раді. Бо завжди, коли ми йдемо до наших західних партнерів і кажемо, дайте санкції на компанії, які працюють в Криму. А вони кажуть, а де у вас в законодавстві прописано, добре, що ми вже весь Крим відмінили, але там певні речі не врегульовані є. І там продовжують якісь працювати компанії, умовно кажучи, це вони називаються така-то компанія Росія, а до тієї ж самої компанії, яка працює в Україні, ми за законодавством не маємо якихось інших, не можемо мати претензій. Тому це все треба теж врегульовувати і на рівні законодавства. До речі, МЗС
працює, Міністерство закордонних справ працює над осучасненням законодавства про санкції, щоб у нас було там нове гнучке санкційне законодавство. В нас дійсно там РНБО так виконує зараз дуже таку жорстку, має позицію сили. І, до речі, щодо виборів, незаконних виборів чергових в Криму, РНБО ж прийняло санкції по ряду людей, які займалися організацією. Ці списки, вони ж передаються і в європейські столиці, і в Сполучені Штати. Ми, до речі, там в кінці січня з колегами з Кримської платформи плануємо таку адвокаційну поїздку в Сполучені Штати для того, щоб зустрічатися з і республіканцями, і демократами, і з представниками Держдепу, щоб передавати інформацію, передавати ці списки. І дійсно, мені здається, що варто серйозно задуматись про такий от аналог акту Магнітського, який був через всім відомі події в Росії. З іншого боку, якщо подивитися там на список підписантів, він ж дуже широкий, так, з країн, так, які підписалися. Всі вони, що дуже важливо, ще раз чітко сказали, що вони не визнають анексію Криму. А саме це ж Росія хоче нав'язати як такий наратив безальтернативний, забудьте про Крым, значит, ничего не будет, там все уже произошло, вообще забудьте. После этого мы слышим 8 лет, и хотелось бы, чтобы за этими словами были какие-то конкретные действия, которые бы привели к каким-то конкретным результатам. Я розумію, що це дуже виглядає несправедливо, особливо для кримських татар, які проживають на території тимчасово окупованого Криму і піддаються от таким от, звинуваченням, як Наріман Джелялєв. Він свідомо так йшов на ці там на поїздку до Кримського. Так, він це розумів. Більше того, я пам'ятаю, як Наріман брав участь в слуханнях в ПАРЄ, які організовували комітет, де я працюю, і ми організовували ці слухання, і ми там відбивали всіх оцих псевдо там голів якихось районних рад чи депутатів, кажучи, що як ви можете включати в ці слухання там депутата Вищесарайського совєта, якщо світ цивілізований не визнає вибори. І таким чином Наріман з Криму включався на всі країни, учасники Ради Європи, і дуже чітко говорив. А Кримська платформа була вже після того, і він і фото публікував, і власне є навіть фото разом з президентом Зеленським із відкриття офісу Кримської платформи, і там був Наріман. Тому я просто до чого веду. Коли ми хочемо щось від країн, ми маємо зробити абсолютно все, що стосується нашого санкційного законодавства, дуже чітких правил, щоб потім цього вимагати у інших країн, і санкції, і так далі. Але санкції по Криму, вони ж діють. Жодна санкція по Криму не була зменшена, відмінена, і це теж дуже важливо. Бо, повірте, тримати тему тимчасово окупованого Донбасу, тимчасово окупованого Криму в фокусі 8 років, коли з'являються інші геополітичні виклики, Афганістан, там Сирія, мігранти під кордоном у Польщі. Мігранти – це взагалі зброя 21 століття зараз називають. Да, вот, на ваш взгляд, когда мы говорим о том, что вот мы ожидаем каких-то санкций от наших западных партнеров, но при этом должны сами стать примером и показать, что мы что-то делаем, какие бы законопроекты сегодня должна была бы принять, на ваш взгляд, Верховная Рада, как неотложные в направлении деоккупации Крыма? У нас є ряд законопроєктів, які стосуються, власне, пакет ми називаємо Кримська платформа. Так. Тобто, я просто кажу, що платформа, вона вже працює не лише від саміту до саміту, а постійно. І один із останніх, які були внесені президентом України, і, до речі, визнаний як невідкладний, тобто ми очікуємо, що він швидко буде прийнятий, це законопроект так званий про політв'язнів. Та, о статусі, так? Так, про статус, про безоплатну правову допомогу, про дуже багато речей, про те, щоб вони там житло теж поза чергою отримували. І це важливо не тільки з точки зору якогось грошового забезпечення, але з точки зору якогось правового визначення. І ми працювали разом з постійним представництвом РК Крим над цим законом, з громадськими організаціями, що дуже важливо з родинами тих ув'язнених, які десь там на підвалах
підвалах в Донецьку, в Луганську, в Криму і на території Російської Федерації, бо кримських татар найчастіше вивозять так з Криму десь відбувати покарання в колоніях в Російській Федерації. Яка от дефініція політичного заключення? Ну, це вона юридична, і вона, до речі, не має такого слова політичні в'язні. Чому? Бо так склалося, що політичними в'язнями можуть визначати громадські організації, правозахисні групи, а це все-таки буде займатися держава, Міністерство реінтеграції. Тому там я можу його знайти, звичайно, визначити це там юридичне визначення, але тут абсолютно зрозуміло, що це ті люди, які незаконно позбавлені волі через дії країни-агресора, через дії Російської Федерації. Це є пакет з 3 законопроєктів. Уже профільний комітет з питань реінтеграції схвалив до першого читання. Я сподіваюся, що там найближчі тижні ми його проголосуємо. До речі, відновлена програма виплат коштів родинам політв'язнів по 100 тисяч гривень. Це, на жаль, так, якщо перерахувати хотілося б, умовно кажучи, не з економії бюджету, так, щоб рахувати що це 43 мільйони, а не 20 мільйонів. Але, на жаль, у нас така велика кількість людей, які або були в'язнями і були визволені під час обмінів, або зараз перебувають. І насправді, от якраз ця гуманітарна частина, вона зараз блокується Російською Федерацією. Тобто ми не просто говоримо про те, що немає цих обмінів взаємоутриманими особами, а немає навіть допуску Червоного Хреста на територію тимчасово окуповані. Зараз мова про Донецьк і Луганськ. З Кримом трошки інша історія. Ми тут працюємо з міжнародними організаціями, з тим, щоб, наприклад, пані Дуні Міятович нарешті поїхала на територію тимчасово окупованого Криму. Зрозуміло, не літаком з Москви в Сімферополь, так як хочуть окупаційна влада. Но насколько это реально? Ведь там тоже Россия может просто не пустить. Тут дуже складно не пустити, бо на всіх майданчиках, в тому числі в Раді Європи, вони запрошують, вони показово запрошують. Вони ж просто хочуть, щоб вона полетіла через Сімферополь і тільки зійшла з трапа самоліта і сказати, от це, значить, визнають, що Крим – це Росія. Тому нам, звичайно, цього не потрібно. Зараз ці всі візити, вони не відбуваються під предлогом фактично ковіда, вже 2 роки. Хоча абсолютно всі правозахисні організації кажуть, що все-таки комісар з прав людини має виконувати свої обов'язки і їхати на такі території, шукати, дивитись, як ув'язнені там перебувають. В нас сьогодні, я бачила, ви навіть це подавали в новинах, і це насправді важлива новина. Затримали нарешті цього ката, який директор ізоляції. Це відома в'язниця. Ми, до речі, хочемо піднімати цю тему на рівень, в тому числі, і санкцій. Кстати, он может служить як елемент обмінного фонду? Я не можу про це сказати. Звичайно, що дуже би хотілося, щоб ця людина просто відбула своє покарання до кінця. Але якщо це дасть можливість повернути додому тих самих кримських татар, які ні разу не потрапляли, верніше, потрапляли дуже-дуже давно, на самому початку. За останні обміни жодного разу, по-моєму, принципово не додавали в списки. Було тільки освобождених госельміумерів при посередничестві Ердогана. І це було на самому початку. Так, і тільки Едем Бекіров у 2019 році, пам'ятаєте, як виняток. Як виняток. Як ісключення, Але ми розуміємо, що це, я можу помилитися, але там 60-70 прізвищ точно є в цьому списку. До 100, так, очевидно. І я все-таки виступаю за те, що для нас людське життя – це найвища цінність. Звичайно, ті люди, які пройшли тортури в тюрмі ізоляції, той самий Станіслав Васєєв, якого теж випустили, це журналіст, який працював в Донецьку, по-моєму, і
він навіть про це книжку написав. Його під час одного з обмінів відпустили, але ну я собі прекрасно розумію, коли Станіслав розумієш, що він з цим катом своїм ходив одними ж вулицями в Києві, так, і його, ну, добре, що його затримали. Мені здається, якщо буде можливість повернути людей, які просто роками десь на підвалах, ну, тоді, напевне, так, треба використовувати цей момент, хоча дуже хочеться, щоб такі от, ну, просто покидьки, вони, ну, по заслугам отримували. Закон о статусе политического заключенного, вероятнее всего, будет принят когда? Ну, я дуже сподіваюся, що це або листопад, або максимум грудень, бо він є вже там в порядку денному в найближчі тижні. Просто ми трошки через прийняття бюджету з цими правками, через там різні правки, які ставить опозиція, ми трохи вибилися із графіка. Були ротації в кабінеті. І в тому числі, так, в тому числі кадрові питання. Вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Как вы думаете, повлияет ли Ирина Верещук на более эффективную работу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий? Чего ви ожидаєте? Ну, завжди, коли нова людина приходить на посаду, особливо коли ця людина амбітна і розуміє, що треба показувати в результат одразу, а не там через рік, то я думаю, що певна активність буде, і в тому числі по там прийняттю якихось постанов, те, що залежить тільки від Кабміна і залежить від упорства тієї людини, яка відповідає за цей за цю роботу. Ну, Верещук сказала, что первым делом, что она сделает, она проведет аудит решений РНБО, и это в том числе и касается имплементации стратегии деоккупации Крыма. Вот в этом контексте чего можно ожидать? Ну, тут, якщо аудит, то треба чекати результатів аудиту. Я тут не можу сказати про сам процес, але що мені імпонувало, про що говорила Ірина в виступі і в комунікації, що вона буде обов'язково таку велику увагу приділяти роботі з молоддю. І я вважаю, що абсолютно точно нам оця от м'яка сила, вона дуже необхідна. І коли ми були з депутатами з Парі 24 серпня, ми після параду полетіли в Херсонську область і були так на КПВВ, а після цього ми робили круглий стіл в Херсонській адміністрації, ми запросили і громадські організації, які працюють з темою Криму, і були діти, бо діти, їм по 18 років, навіть менше, 17 років, які вступили до вузів уже по останньому закону, який дозволяє вступати в будь-який український вищий навчальний заклад за окремим конкурсом, тобто по державному замовленню, але там по окремій процедурі. І це діти, просто вдумаємося, окупація вже 8-й рік, так? Вони були дітьми, вони практично не пам'ятають Україну як таку, можливо, там батьки розповідали, але ця дитина, 17-річна дівчинка із Сімферополя, вона вступила свідомо в український вищий навчальний заклад, і вона своїм однокласникам через, не знаю, хай вона там забанена у нас, але в ВКонтакті передає якусь інформацію, що тут, не вбивають на вулицях, значить, ніхто нікого там не хапає чи за російську мову, чи як у них там міфи, що всі випускники шкіл Криму, як тільки вони потрапляють на територію України, їх там відправляють, значить, на Донбас воювати. Що це абсолютно фейки, глупості, і це спеціально поширюється. І чим більше таких молодих людей ми зможемо перетягнути на свою сторону, тим краще, бо вони потім розкажуть 20 молодим людям, які залишились в тимчасово окупованому Криму, чи поїхали вчитися в Росію. А Росія дає всі можливості вчитися в МГУ, куди хочеш. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. Это стягивание российских войск к границам Украины. Вы знаете, что сейчас этот вопрос очень активно обсуждается. И в вооруженных силах Украины сообщили о том, что Россия удерживает вблизи границы Украины специфические группировки военнослужащих, и они готовы к любому развитию событий. Об этом в том числе и заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Вот его цитаты я предлагаю вместе послушать.
Щодо російських військ, Росія давно тримає поблизу кордонів України специфічні угрупування військ. Їхній характер та активність дозволяють робити певні висновки про їхнє призначення. Звичайно, вони під прицілом наших спецслужб та спецслужб наших партнерів. Розвідники помітили, що там відбуваються певні зміни, не так кількісні, як якісні. Сегодня агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитический отчет лондонской компании, сообщило о том, что Россия перебрасывает все больше танков к украинским границам. И, пани Евгения, у меня здесь возникает вопрос. Мы действительно в последнее время слышим очень много различной информации от зарубежных средств массовой информации, которые сообщают о том, что есть стягивание войск к границам Украины. Свои опасения по этому вопросу уже высказали в Госдепе США, уже высказали в Пентагоне, в представительстве Североатлантического альянса. Глава Центрального разведывательного управления США Бернс также об этом сказал. И, как оказалось, позже обсуждал в том числе этот вопрос на встрече с Патрушевым. А Министерство обороны и разведки Украины сообщает и говорит о том, что вот ничего подобного нет. Вот как вы объясняете вот этот дисконнект, вот этот вот когнитивный диссонанс? Ну, справа в тому, що ми з таким сусідом, як Росія, живемо все життя. А останні 8 років в стані війни. І ці війська, вони переходять сюди, туди, в Крим більше стягують. Потім виявляється, що ні, води такі для них недостатньо, і частину вони забирають з Криму. А зараз у нас додалось ще плюс 1000 кілометрів небезпечного кордону з Білоруссю, тому що Білорусь фактично там зараз зливає свою суверенність. І це ми просто в цій ситуації живемо. Я пам'ятаю квітень цього року, ми якраз були на сесії ПАРЄ, пам'ятаєте, це було таке теж загострення, тоді було, здається, 150 тисяч, бо в них якісь там очередні учення були. Так ми в такій ситуації живемо постійно. Насправді ми дякуємо і Сполученим Штатам, і членам країн НАТО, бо в нас, так як ми маємо особливу таку програму з країнами-членами НАТО, ми вже обмінюємося доволі серйозно інформацію. Тому на рівні відповідних структур іде завжди постійно обмін цією інформацією. Ми отримуємо від союзників, ділимося з ними. І дуже добре, що ця тема не пропадає із фокусу відомих американських видань, там Washington Post, Політика писали. Про це там йде мова в заявах чи в якихось розмовах від імені Сполучених Штатів. І ми дякуємо партнерам за це. Що ми маємо розуміти всередині країни? Що наші збройні сили, наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Якщо в 2014 році армія, яка була практично напіврозвалена, і добробати зупинили натиск Росії, то зараз, вибачте, 2021 рік. У нас і озброєння, і армія нагодована, обута, в нас ті ж самі байрактари, джевеліни, тобто Росія прекрасно розуміє, що Україна чинитиме опір. Тому це швидше, як завжди, якийсь психологічний тиск, особливо коли мова заходить про те, що має відбутися, хоч ми хотіли би, щоб відбулася якась зустріч в нормандському форматі, ще поки Ангела Меркель залишається канцлером, до того, як вона передасть наступному очільнику уряду повноваження. Тобто, ми ж говоримо про те, що якось треба зустрічатися. І тут, як завжди, Росія там грає мускулами і показує, що ми тут, ви тут окружені. Тому чего она, на ваш взгляд, пытается этим добиться? Вот это бряцкание оружием зачем? Просто весной, когда мы это видели, после этого всего наращивания российских войск, помните, Жозеф Байден позвонил Путину, и как, собственно, это все было представлено в пропагандистских российских масс-медиа, что вот якобы Байден испугался нас и так далее, нам позвонил, и после чего последовала встреча двух лидеров в Женеве, да, то есть, очевидно, Путин пытался таким образом добиться встречи с Жозефом Байденом. А на данном этапе, как вы думаете, чего он пытается добиться? Того ж самого, бо Росія хоче, щоб російський народ і всі вважали, що вони є дуже важливим гравцем на світовій арені. Чим це може Росія забезпечити? Економікою? Ні. Економіка в них по ВВП це на рівні штата Техас. Є два основних аргументи. Це військова сила і оці газові вугільні війни.
що по газу вони тероризують Європу, і, до речі, вони явно перегнули палку, бо зверніть увагу, потік досі, Північний потік-2 досі не запущений. Європа знайде, диверсифікує, ще швидше перейде на декарбонізацію, тобто відмовиться взагалі від оцих от невідновлюваних джерел енергії. Там є ж цілком чіткі Да, но декарбонизация она только к 2030 году, как минимум нужно 10 лет, а Северный поток-2 запустят после сертификации уже через полгода, как сказала Светлана Заліщук, возможно, сертификация будет завершена уже через полгода. Росіяни розказували, що вони запустять Північний потік до 30-ї річниці незалежності України. І поки що ми бачимо, що не запустили. Але тим не менше, це шантаж. От шантаж газом і шантаж військовою силою. Інших варіантів бути якимось гравцем на світовій арені у них немає. От просто так склалося історично, що ми сусіди. Ми не можемо умовно переміститись на місце Швейцарії і розповідати, що ми тут, значить, нейтральна країна всередині Європи. Зрозуміло, вони можуть бути нейтральною країною, бо в них немає кількох тисяч кордону з країною-агресором. Це важливо розуміти. А вот вы в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы очень много общаетесь с нашими западными партнерами. В случае возможной эскалации, не дай бог, возможной широкомасштабной войны России против Украины, кто станет нашим реальным союзником, на ваш взгляд? Я думаю, що в цій ситуації все-таки більше треба розраховувати не на європейців, а на Сполучені Штати. Сполучені Штати, наші партнери, якщо говорити про Європу, це ті, які найближче до нас розташовані, це Польща, це країни Балтії, це країни Чорноморського басейну, бо це і Туреччина, і Болгарія, Грузія, вони ж тут всі на цьому п'ятачку, так, розташовані. Тому, окрім таких глобальних союзів, до яких ми там ідемо, рухаємося, як НАТО, взагалі, як ця безпекова парасолька, треба будувати, і ми будуємо оці от менші союзи, які, регіональні випадки, там, Польща. Чому? Бо вони прекрасно розуміють, що наступні вони. Якщо Україна падає, так, хоча ми вже доказали, що ми в 2014 році не упали, то в 2021 році тим більше. Але тим не менше, всі ці країни, вони пам'ятають і залізний занавіс, і, значить, цей прекрасний епоха комунізму і так далі. Тобто в них це все ще генетична пам'ять закладена, а країни Балтії цілком свідомо називають період Радянського Союзу окупацією своїх територій. Це безперечно, що це люди, з якими ми найшвидше знайдемо спільний зв'язок. І, звичайно, що Сполучені Штати, як все-таки там захисники демократії в світі. В нас, до речі, на днях, я так розумію, що завтра стартує засідання вперше за, не пам'ятаю скільки років, але доволі суттєвий термін. Хартія должна бути підписана по стратегічному партнерству. Хартія, там уже ж і підписані документи, коли був візит Володимира Зеленського в Сполучені Штати, зараз власне мають бути наповнені, і засідання цієї комісії на рівні Блінкен, голова Держдепу, і голова МЗС Кулеба. Зараз наша делегація урядова уже в Сполучених Штатах, і на днях ми будемо бачити і інформацію, і потроху ми будемо там наповнювати, бо в нас дуже хороша і оборонна угода, і тепер по енергетиці треба рухатися. І тепер ми розуміємо, наскільки важливо те, що ми підписали про розвиток спільне, так, атомної енергетики. От зараз, коли ми бачимо, що Росія там і вугілля блокує з Казахстану, а у нас, з приводу енергетики, я теж, вважаю, що ми маємо дуже відверто говорити з громадянами, що зараз такий ідеальний шторм в енергетиці. Чому? Тому що з одного боку є монополісти там по газу, по електриці, там це монополісти, це ж не в державній власності. Всі ж мають це розуміти. Якщо говорити про енергетику, то державна компанія, яка займається там Укренерго, так, має тільки 30% від загальних
мощностей. От те, що ми там говоримо, хтось там, значить, критикує, що ви там вугілля не закупили. Так це приватні компанії не закупили вугілля. Відповідно, коли настає зима, чому там ми говоримо про зимовий період, що він найважчий? Тому що влітку і взимку це от приблизно такі об'єми споживання електрики, бо там якісь опалювальні прилади включаються. Ну там чим сильніші морози, тим більше споживається електроенергія. А якщо говорити про енергоринок загалом, то от десь там половину, навіть трошки більше, це атомні електростанції, які нам треба розвивати, в тому числі по таким меморандумам з Сполученими Штатами, з інвестиціями і так далі. Але це рівний, так? От вони виробляють що влітку, що взимку однакову кількість енергії. А от коли треба її більше, то включаються ТЕСи, які або на вугіллі працюють, так, теплові станції, або на газі. Але це все одно невідновлювальні джерела. Тобто їх треба закупити, закачати, завантажити в ці... И сегодня мы видим не очень складывающуюся благоприятную ситуацию с энергетикой в нашей стране. Мы видим, как Россия уже достроила Северный поток-2, уже приступает к этапу сертификации. Возможно, транзит через нашу страну прекратится. Мы это все прекрасно понимаем. И не обязательно после 2024 года. Это может быть и сейчас по системе «качай или плати». Физический газ может не пойти по газотранспортной системе Украины. Вместе с этим Россия прекратила поставки угля и электроэнергии в Украину. Вчера было сообщение с Беларуси, что они также прекращают электроэнергию. Сегодня, да, уже сказали, что нет, не прекращаем. Но где гарантия того, что Беларусь, которая находится под полным влиянием России, вдруг зимой не отключит эту электроэнергию? Видите ли вы какую-то стратегию вообще? Нафтогаз Украины, вообще в целом Украины по этому вопросу? Что мы будем делать? Переживем ли мы зиму? Ну, ми зиму, дивіться, переживемо. Давайте, будемо, залежно, звичайно, ми розуміємо, що якщо будуть дуже сильні морози, то треба буде і економити цю електроенергію там чи газові запаси. Але зиму ми переживемо. З точки зору тарифів, тим більше в нас зафіксовані річна ціна і для побутових споживачів, і для тих компаній теплових, які отримують газ від Нафтогазу, і потім ці котельні запускають на міста. Ну, тобто це стосується квартир, так, багатоповерхових будинків. Переживемо. Але загалом стратегія яка? Росія, знову ж таки, своїми вибриками нікуди не дінеться. Тому, перше, якщо говориться про електроенергію, то ми до 2023 року повністю переходимо на зв'язок, оці от перетоки з Європою. Не з Білорусією і Росією, а з Європою, щоб далі ми вже могли з цивілізованими... Дивіться, ми є в радянській системі електромереж. І ми прийняли відповідне законодавство, але це технічно можливо зробити з 2023 року. І далі ми можемо з цивілізованими партнерами вести переговори, а не з нецивілізованими, які ведуть себе як дикуни. З приводу газу, то тут є аспект, звичайно, що цього там транзиту. І, до речі, я вважаю, що пропозиція Зеленського про те, що він сказав, ми готові дати 50% знижку на додаткові об'єми, це, там її критикували, але критикували від того, що вона насправді, це прекрасний хід. Я не знаю, хто його придумав і порадив президенту, але це дуже хороший хід. Він показує, що Україна нормальний партнер. Дивіться, ми пропонуємо от не тільки там оцей мінімальний контракт, ми можемо більше і навіть даємо нормальні умови. І ви просто, європейці і американці, зверніть увагу на ту людину, яка вам потім там хоче, щоб ви подзвонили Путіну, про щось домовлялися, так він не договороспособний. Умовно кажучи, це так виглядає, що це ми нормальні, люди, які розуміємо, як себе вести в цивілізованому суспільстві, а це просто шантажист. З приводу видобутку... Как это влияет на решение Европы? Потому что... Дивіться, Європа, вона теж живе за європейськими хартіями, за директивами. І ці всі директиви мають поширюватися і на Газпром, і на отримання газу. Бо це ж ненормально, що одна компанія з однієї країни тримає в заручниках всю Європу. Тому це умови контрактів. Зверніть увагу на ситуацію з Молдовою. Коли ми запропонували, що ми фактично дамо там на певний час газ, щоб вони протрималися, то зрештою вони домовилися з Росією не на 1000 кубів,
так ціну. Не на $1000 за 1000 кубів, а за там 500, по-моєму. Тобто ми підставили плече Молдові для того, щоб вони просто не виробилася в них країна, але таким чином вони отримали контракт, який не повністю згубив їх як країну і як економіку. І такого підставити плече ми очікуємо і від Європи, які будуть нормально, чітко говорити Росії, що так не можна тероризувати частину світу. То есть мы рассчитываем сегодня на решение Европейской комиссии. Дивіться, якщо говорити, так, абсолютно точно, це третій енергопакет, це стратегічно. Про цю зиму, так, нам вистачить того газу, який у нас є. Звичайно, що це не входило в плани, щоб газ використовувався ТЕС. Бо ТЕС взагалі має використовувати вугілля. Якщо вони будуть ще використовувати і спалювати газ, то тоді трошки не буде вистачати газу. І це все одно питання оцих балансу, тому хай буде цей імпорт з Білорусі. Краще імпорт з Білорусі, аніж якісь блекаути в січні місяці. Дякую вам дуже, пані Євгенія Чухсаглун, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Евгения Кравчук, народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Слуга народа», была гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты подготовили самые актуальные и свежие новости для вас. Смотрите, не пропустите. А далее мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Корушкен жарқадашылар. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сызынадыңызны сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алі да синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки?
can ketse fedal sununa. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını koterip olamagan ellerinizden utanınız. Men utanam. Derенdir denizin suunda kayık. Ne güzel adasın, mақтауға layık. Yüksektir dağların, serindir avan. Bilmeyim ne vakit bakılır davan. Savar mı tumanım, başında çatırdak. Korer mi o күнні, menim başım sağ. Ховаючись в окопах, битви не виграють. Про це у своєму зверненні пише незаконно затриманий окупантами перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Текст листа опублікувала на своєму фейсбуці дружина бранця Лівіза. Наріман Джелял наголосив, що його арешт був питанням часу через незмінну позицію спротиву окупантам. Тепер, каже, став зброєю у ненасильницькій боротьбі за свободу та справедливість і закликав не спиняти боротьбу. Мой арест был вопросом времени, и об этом знал не только я. После крымской платформы, буквально перед отъездом в Крым, друзья в очередной раз просили подумать, может лучше остаться на свободной территории, но я всегда возвращался. Я знал почему и для чего это делаю. Теперь я стал орудием принципиальной, ненасильственной борьбы за права и свободу, за справедливость и правду. Как были Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух и остаются десятки других политзаключенных Кремля. Я сделаю все, чтобы оно всегда было в боевой готовности, но использовать его должны вы. Мне известно, что там, за сотни километров от Крыма, это сделают. Ну а в самом Крыму, друзья, только прячась в окопах, сражения не выигрывают. Но если мы хотим жить свободно и сами определять свою судьбу, то нет иного выбора, как сражаться, бороться доступными средствами и победить. Наріману Джелялу вже вкотре посилили звинувачення. Тепер окупанти закидають першому заступнику голови Меджлісу ще й контрабанду вибухівки, повідомив адвокат Микола Полозов. Також Нарімана Джеляла переведено з психіатричної лікарні, де його 3 тижні тримали для експертизи, назад до камери слідчого ізолятора. Условия содержания Наримана остались прежними. Вместе с тем он сообщил нам, что его камера, да и весь спецблок не отапливаются. В связи с грядущим похолоданием в Крыму это может стать серьезной проблемой. Кроме того, окно в камере не закрывается полностью. Письма тоже Нариману не передают. Отдали одно письмо, остальные лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов. Несмотря на тюремное заключение, несмотря на новое, совершенно абсурдное обвинение, Нариман Джелялов не сломлен и готов продолжать борьбу. Он попросил передать всем, чтобы люди не впадали в уныние и не опускали руки. Правда все равно за народом. Абсурдність не знає кордонів. Так, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар відреагувала на нові закиди окупантів у нібито контрабанді вибухового пристрою, висунутих Наріману Джелялу. Наріману Джелялу на додаток до попередньо висунутих сфабрикованих звинувачень окупаційна адміністрація в Криму додала ще одне – контрабанда вибухового пристрою.
Абсурдність вигаданої окупантами каральної справи проти Нарімана Джеляла і братів Асана і Азіза Ахтемових не має меж. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла затримали разом з братами Асаном та Азізом Ахтемовими. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, і де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Підтримали українських політв'язнів та нагадали Європі про російську агресію. Делегація Української школи політичних студій на Всесвітньому форумі за демократію у Страсбурзі провела акцію на підтримку українських бранців, які перебувають в російському ув'язненні. Вони прямо на засіданні розгорнули плакати з нагадуванням про тих, кого переслідують російські окупанти. Серед них було і прізвище першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Хоча обговорення стосуються проблем довкілля, ми також не можемо ігнорувати тему політичних ув'язнених – українських громадян, які утримуються за ґратами в Росії на окупованих територіях Криму та Сходу України. Делегація Української школи політичних студій своєю акцією під час форуму вкотре нагадала Європі про військову агресію Російської Федерації щодо України, анексію Криму та численні порушення прав людини на півострові та тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відстоюємо позиції України на міжнародному рівні. 7 років виховної колонії та ще 4 роки позбавлення волі у колонії загального режиму. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону, визнав 2 підлітків винними у підготовці терактів в окупованій Керчі. Окупанти заявили, що парубки 17 та 18 років нібито розробили план збройних нападів. Під час облави в їх оселях нібито знайшли саморобну вибухівку з елементами, що вражають, та придбані в інтернеті компоненти для вибухівки. Колаборанта з Ялти засуджено до 5 років в'язниці. Таке рішення ухвалив Дарницький райсуд Києва, повідомили в управлінні СБУ Херсонщини. У вересні 2014 року чоловік долучився до бойовиків так званої Ялтинської самооборони Криму. Сприяв російській окупації півострова, залякував незгодних з окупацією та протидіяв мирним акціям. Посіпаку окупантів затримали у червні цього року на центральному автовокзалі Херсона. Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що з лютого по вересень 2014 року чоловік був членом цього незаконного збройного формування. У цей період він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських населених пунктів, протидіяв мирним акціям і брав участь у залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова. Правоохоронці СБУ затримали зловмисника у травні цього року на центральному автовокзалі Херсона після його приїзду в особистих справах на материкову Україну. У Києві затримано головного ката Донецького концтабору «Ізоляція». Спочатку про це повідомив колишній в'язень цієї катівні Станіслав Асєєв, а згодом інформацію підтвердили в СБУ. Йдеться про Дениса Куликовського на псевдо Аїд або Палич. Він очолював незаконну в'язницю «Ізоляція», яка до окупації Донеччини була мистецьким центром. Багато колишніх в'язнів ізоляції згадують Куликовського як головного ката в'язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинуватили у діяльності проти окупаційної влади. За словами його жертв, під керівництвом Палича в'язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та гвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання живцем та інсценування розстрілів. Щодо ката відкрито 4 кримінальних провадження за торгівлю людьми, створення терористичних груп, незаконних воєнізованих формувань та воєнні злочини. За інформацією СБУ, цей чоловік організував та брав безпосередню участь у вбивствах та катуваннях протиправно ув'язнених громадян України. Наразі щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні заходи. Зокрема, щодо його доставки до суду з метою обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації щодо його протиправної діяльності.
У селі Новоолексіївка на Херсонщині почали будівництво медресе – школи релігійної освіти на подвір'ї мечеті. За словами місцевого імама Усіїна Тохлу, будівля буде невеликою, матиме окремі класи для чоловіків та жінок. Зараз уроки проводять імами, які приїхали з Туреччини, а у майбутньому ці обов'язки виконуватимуть кримські татари, випускники турецьких медресе. Майже половину населення Новоолексіївки складають кримські татари. Мечеть тут звели ще у 90-ті роки. Разом з медресе хочуть побудувати невеликий готель для учителів та мандрівників. Також планують звести окрему будівлю для проведення іфтару та інших релігійних обрядів. Утім, для реалізації задуманого потребують допомоги. У нас в планах будівництво великого комплексу. Будівництво медресе – це тільки початок. Ця будівля, можна сказати, буде тимчасовою. Ми плануємо навчати там релігії, можливо, також вдасться проводити уроки з вивчення мови та звичаїв. На другому поверсі буде клас для дівчат та жінок. Знизу буде кабінет вчителя та клас. Щойно закінчимо будівництво та почнемо користуватися будівлею, ту будівлю, що стоїть праворуч, плануємо знести. Плануємо побудувати двоповерхову будівлю. На другому поверсі будуть кімнати для імамів, гостей та мандрівників, а на першому поверсі буде приміщення для релігійних обрядів. Населення Новоолексіївки близько 10 тисяч людей. 40-50% з них – це кримські татари. Дякую нашому народу, фонду. Багато допомоги для нашого села приходить з Туреччини. Облаштували багато шкіл, і фонди підтримали, і Тіка підтримала. В селі є велика мечеть. Якщо буде допомога, ми б добудували весь запланований комплекс для всіх охочих. Будуть окремі класи для жінок, для дітей. Ми також хотіли б розвивати свою культуру. Наші діти приходитимуть, будуть вчитися і отримувати релігійні знання. Чим більше буде таких комплексів, тим більше буде користі, але нам потрібні помічники. Російські окупанти порушили тишу біля 5 населених пунктів Східного фронту. В українському війську втрат немає. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, інтенсивність бойових дій дещо знизилася. З 82-мм мінометів ворог бив у бік оборонців Водяного на Приазов'ї. А в районі Павлополя, Луганського, Новолуганського та Шумів відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненими мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. До табору мігрантів на білорусько-польському кордоні доставили велику групу білоруських офіцерів. Про це повідомили у Міністерстві оборони Польщі, оприлюднивши відповідне відео. У польських службах наголошують, що у будь-який момент там може бути здійснена спроба штурму прикордонних огорож, значна частина яких була пошкоджена. З польської сторони в готовності перебувають посилені сили – прикордонники, поліцейські з загону спецпризначення та солдати. Через появу табору мігрантів Польща вже закрила пункт пропуску Кушниця. За різними оцінками, на білоруській стороні зібралося від 2 до 4 тисяч мігрантів. Извините, пожалуйста, нам нужен врач. Нам нужен врач, срочно. Там люди. А вы журналисты? Женщины там умирают. Там уже знімають наші. При цьому вже неодноразово робилися спроби силового перетину кордону. Мігранти намагаються перерізати колючий дріт, що відокремлює їх від Євросоюзу, або закидати його гілками. У відповідь польські прикордонники застосовують сльозогінний газ. Також очевидці повідомляють про стрілянину на кордоні. Ми також стикаємося з провокаціями з боку білоруських військовослужбовців і людей з ними пов'язаних. Наприклад, прицілювання зі зброї по наших військах, періодична стрілянина. Звичайно, наш військовослужбовець не може зрозуміти, чи це були холості постріли, чи справжні, бо в повітря вони стріляють бойовими патронами. Ми очікуємо, що найближчим часом можуть статися озброєні інциденти на польському кордоні. Ми цього дуже побоїмося та інформуємо про це.
Польща запровадила надзвичайний стан у регіонах, що межують з Білоруссю, та систематично збільшує кількість військовослужбовців, задіяних для охорони кордону, довівши їх кількість вже до 12 тисяч. Євросоюз призупинив дію спрощеного візового режиму для офіційних осіб Білорусі. Росія відповідальна за зрив зустрічі Нормандської четвірки. Про таке заявив речник президента України Сергій Нікіфоров. За його словами, Україна, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів найближчим часом. Але Росія ставить заздалегідь неможливі умови, тому несе усю відповідальність за затримку у просуванні переговорного процесу. Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в нормандському форматі. Україна ж, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів найближчим часом. Ми вважаємо, що суть переговорів – отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення. В Україні знову сумний ковідний рекорд. За минулу добу на материковій частині країни від коронавірусу померли 833 людини. За показниками добової смертності Україна обігнала США. До цього Сполучені Штати посідали друге місце. На першому – Росія. У червону зону планують віднести вже 18 регіон України. Наразі 17 регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської, 18-ї області в червоний рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику Вінницька та все ще Харківська області. Міністерство охорони здоров'я розширило список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Тепер до освітян і працівників місцевих органів влади додаються співробітники організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, закладів, що надають соціальні послуги, робітників державних підприємств та організацій. Нещеплених працівників почнуть відсторонювати від роботи з грудня, повідомляють у відомстві. Аналогічні і навіть ще більш суворі вимоги встановлюють і в країнах Європейського Союзу. Наприклад, з 15 жовтня Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинглерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızına.
Тітрейдер шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірдевімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз, әфенделер. Ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Sağla TR телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам. Нөвбеттіке бөлігімізні біз бір еллық евелсі олған адиселерге бағышламаға планлаштырдық. Ве Украина üçün Азербайджан арасында ве Ерменистан арасында yüz берген савашының ве Азербайджанның өзінің топрақларını азат еткен үлві или бағылы Украина өз үшін насыл тәжірибелер, насыл дерслер шығармасы керек олғанны меселеріні яйынларымызда музакире етежекміз. Құсасан бұл яйынны біз айнен бұл меселеге бағышладық. Sadece Украина үшін дегелде халқара геополитика тарафындан yüz берген адиселерге қимет кесмеге планлаштырдық яйынымызға қошылажақ мұсафирлерінен. Мен қайдетмеге істер едім ки, біз жанлы яйында çalışамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етелер 067-63-46-130. Біздерге Viber вастасы или бедава шекелде телефон açma imkanına sahipsiniz. Ya da Skype адресімізні kullanınız. atr.tv бұл bizim адресіміз. Buyurunuz telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Hem de ATR telekanalına maddi manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hem de Patreon'ımızga koşularak Patreon'un linkini ekranlarınızga rejissörlarımız тақдим ете. Бұл линк бойынша кіргеніңіз вақыт Балабан Қырым-Татар АТР қорантасының насыл азасы олмақ істегенін сеше білесіңіз ве аза ола білесіңіз. Бұл біздерге информацион жебеде көреш алып бармаға девам етежектір. Мен ісе яйынымызға қошылажақ мұсафирны тақдим етмеге азырым. Бұл Рамис Юнус сесет шынас халқара суалер бойынша Азербайджан үкіметінің фаалиетлерінен идарейшілік япқан рейсі ве идарейшісі бізлешімді жанлы бағда келін соны селемлайық. Рамиз Бей, селям алейкум, хайрлы акшамлар, мерхaba. Ve aleyküm assalam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Çok şadam sizi görmeye, Gülsüm Hanım. Biz de çok memnunuz. Birinciden sizni 44 günlük Azerbaycan'ın özünün topraklarını azat etkeni ne bir yıllık tolganına hayırlayımız. İnşallah böyle şekilde biz de Kırım'ın azat etilivini görürüz. Amin. Teşekkür ederim. Siz düz buyurursunuz. Bu Zafer Bayramı Türk dilli dünyanın, ümumiyyətlə Türk dünyasının büyük Zafer Bayramıdır ve amin inşallah bir gün gelecek biz ve onun şahidi olacak. Kırım Tatarların da Zafer Bayramını bütün Türk dünyası qeyd inşallah. Amin. Çok sağ olun Ramiz Bey. Men Rus tilini keçmege teklif etem. Sizler razı olsanız ve bir yıllık yüz bergen hadiselerini beraber keliniz biraz analiz yapayıq. Evet. Дякую дякую за запрошение и витаю вас и вашу аудиторию. Дякуємо, Рамиз Бей. Что для вас лично означает 44-дневная национально-освободительная война Азербайджана за Карабах вот спустя год? Я буду с вами сегодня очень откровенен, потому что на самом деле это очень дорогой не только для меня, а для всего моего народа этот день. И я помню, год назад я был в студии в эфире, а это совпало еще с днем моего рождения. И представьте себе мои ощущения. Я вспоминал всю свою жизнь. И я помню, что вот такие ощущения. Я когда видел первый раз Мекки, Каабу, я помню, у меня вот было такое ощущение эйфории, ощущение счастья. Вот. И сейчас, когда я получил известие 8 мая об освобождении города Шуши,
А город Шуша – это жемчужина Азербайджана, колыбель азербайджанской культуры. Оттуда вышли многие знаменитости, исторические, многих знают по всему миру. И поэтому, когда мы слышали, а мы 30 лет жили почти что с этой трагедией, вот, и поэтому она с 92-го года она была оккупирована. И когда вот каждый раз мы слышали освобождение этих районов, 7 районов, то есть вот когда сначала Джабраил освободился, Физули, Кубатлы, Зангилан, и когда 8 ноября мы услышали о том, что Шуша освобождена от армянской оккупации, и вы представляете, что творилось по всему миру в азербайджанской диаспоре, в тюркоязычной диаспоре. В Баку это многие вспоминают живые люди или дети, которые помнят 9 мая 1945 года, вот вспоминают именно такой же праздник происходил. И все те, кто были разных политических взглядов, разного мировоззрения, по-разному понимали, может быть, многие процессы, которые во внутренней политике в Азербайджане проходили, они в этот день были все как единый народ, единая нация, вне зависимости. Особенно эта война еще показала многонациональный характер азербайджанского общества, потому что наряду с этническими турками, азербайджанцами в этой войне принимали и погибали, и геройски погибали русские, лезгины, евреи, авары, талыши, многонациональный азербайджанский народ, многие другие. Понимаете, это лишний раз подчеркнуло, что на самом деле для азербайджанского народа это отечественная война. И я вспоминаю те годы, 30 лет назад, когда я прошел через вот этот шок, который мы испытали, когда мы потеряли эти районы во главе с городом Шуша. Я помню, как мы жили вот в каком-то шоке. И мы это вот комплекс вот такой мы все время ощущали в себе все эти годы, потому что мы на переговорах, где бы мы ни находились, мы все время чувствовали, что мы пока вынуждены жить с этим комплексом. И мы всегда говорили: иншаллах, следующий год мы встретим Шуше, следующий год мы встретим Шуше. И вот это мы каждый год друг другу желали. Да, мы то же самое желаем встретиться в Бахчисарае. Но, Рамис, вы верьте в это. Да, вы верьте в это, потому что вот когда люди в это верят, вот в один прекрасный день вы видите, это сбывает. Рамис Бей, вот как вы считаете, по истечению уже 30 лет с момента тех событий, можно ли сказать, что минские договоренности, тот минский процесс с участием России, Франции, Соединенных Штатов Америки, который был, он был абсолютно неэффективен? Однозначно, однозначно. Здесь два подхода. Значит, любой дипломатический формат, он нужен, потому что любая война, любое вот такое противостояние заканчивается какими-то переговорами. И поэтому в 1994 году, когда был подписан вот этот пораженческий для Азербайджана протокол, Бишкекский протокол, который капитулянский, это почти такой же, как вот Минские договоренности для Украины, да, которые вас вынудили подписать несколько лет тому назад. Вот это почти то же самое было для Азербайджана. И мы вынуждены были жить вот в этих условиях и проводить эти переговоры. И нам навязали, можно сказать, и сопредседателей, несмотря на то, что там 11 стран в этой минской группе было, да, вы заметите, 3 сопредседателя армии, это Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки. И это те страны, где мощное армянское лобби. И ни одного сопредседателя, где есть азербайджанский какой-то представитель, вы понимаете, да? То есть вот все, мало того, что мы оккупированная страна, и еще 3 сопредседателя тоже они против Азербайджана. И мы вынуждены были вот в этом дипломатическом формате, конечно, мы вынуждены были, мы должны были принимать участие, потому что любая платформа, она нужна для того, чтобы поднимать эту проблему насколько возможно. Другое дело, какой тактики надо придерживаться. Да и вот Азербайджан придерживался все эти годы правильной тактики, только главное, что не подписывать никаких документов, которые будут иметь юридическое какое-то основание. Да? Точно так же, вот как для вас, ни в коем случае нельзя подписывать нормандский формат или что-то такое, чтобы позволить вот это оттяпанные территории Донецкой и Луганской, вот эти части сделать, ввести в законодательство Украины, как вот хотят. Да, ну тут Москва, скорее про формулу Штайнмайера, да. Да, ну вот то, что они хотят это сделать, вот этого категорически нельзя, но вы принимаете участие в этом ситуации и просто
потом вот Азербайджан, я буду всегда параллели эти проводить, Да, потому что параллели здесь очень уместны, и я понимаю, для ваших телезрителей очень важно именно учесть этот опыт, который был год назад, 30 лет, и вот то, что произошло в течение этого же года. И я думаю, этот формат, конечно, мертворожденным был с самого начала. Как я отметил, там никто не мог выступать на стороне Азербайджана. Это шло навязывание. Азербайджан просто сопротивлялся как мог. И готовился. А когда вот все это произошло, и сегодня все видят, что за бортом остались Соединенные Штаты и Франция, но остался один еще сопредседатель, это Россия. И Россия ведет совершенно другую игру, нежели она и до этого вела в этой Минской группе свою партию, играла, а сейчас она уже спокойно может играть здесь на несколько фронтов. То есть, когда она с Турцией что-то не договорится, то есть, потому что ее главным оппонентом сегодня на земле в дипломатической плоскости является Турция. И если нужно будет давить на ту же Турцию, они будут использовать ту же Францию, ту же Соединенные Штаты в качестве Минской группы ОБСЕ. А если она будет договариваться с Турцией, тогда будут немножко дистанцировать эту Францию и Соединенные Штаты. Но это чисто в дипломатическом аспекте. А если мы говорим в реальной политике, да, реально на земле, то однозначно и Франция, и Соединенные Штаты оказались за бортом, и статус-кво поменялся. И если сегодня кто-то в перспективе хотел бы реанимировать переговорный процесс какой-то, потому что в конце концов уже процессы реинтеграции начинаются, в конце концов Азербайджан уже восстанавливает инфраструктуру на этой территории, и, иншаллах, в ближайшие годы наверняка начнется и возвращение беженцев в свои дома, и новостроенные дома. И тогда, конечно, нужно будет какие-то юридические основания, которые будут всем миром признаны. И поэтому, конечно, нужно будет какой-то мирный договор, мирные договоренности, вот та же делимитация, демаркация, которую сегодня Азербайджан предлагает провести Армении, мирный договор подписать с признанием территориальной целостности Армении и Азербайджана друг друга, отсутствие взаимных претензий территориальных друг к другу. И тогда, конечно, после этого нужен будет какой-то новый формат. И какой бы новый формат ни придумывали, что бы там ни было, однозначно должно быть так, что две противоборствующие стороны, Армения и Азербайджан, рядом с Азербайджаном стоит Турция, а вот кто будет стоять рядом с Арменией, пускай Армения сама выбирает из этих трех председателей. Но, скорее всего, это будет Россия. Вот, кстати, интересно по поводу роли России во всей на всем этом треке. Мы видели, как на протяжении 25 лет Россия подогревала этот конфликт и пыталась всегда сохранять тот существующий статус-кво. Но вот год назад ситуация немного изменилась, и Россия отказалась поддержать Армению, и в том числе в сфере взаимодействия ОДКБ. Как вы думаете, почему? Что произошло, что ситуация так кардинально изменилась для России и для Армении? Ну, не секрет, что вы правильно отметили, что Россия использовала этот конфликт и этот переговорный процесс как кнут и пряник на обе страны, и на Армению, и на Азербайджан. Да. И вот эта пороховая бочка, она их устраивала в зависимости от политической конъюнктуры, в зависимости от политических процессов, которые шли в той или иной стране. Но на протяжении, так скажем, долгих лет, особенно на протяжении после 98 года, когда Петросяна убрали с власти, потом, когда в парламенте Армении в 99 году там вот произошла вот эта трагедия, перестрелка, и убили высший состав во главе с председателем парламента, премьер-министром. И когда к власти пришли так называемый Карабахский клан, вот все те, кто проливал кровь, кто вот оккупировал эту территорию со стороны Армении, это во главе с Робертом Кочаряном. А потом это был уже Серж Саркисян. И вот это были пророссийские люди, эти были люди Кремля, естественно. И Кремль на определенный момент вот этот статус-кво поддерживал. То есть и Армения, и Азербайджан находились в равных как будто бы условиях. И Азербайджан все эти годы, естественно, происходили переговоры, перестрелки, но как таковых больших перестрелок и событий на линии фронта не было. Всего единственный раз это произошло в апреле уже 2016 года. Но по отмашке из Москвы одним звонком это было пресечено в корне. Делайте вывод, как тогда Москва могла влиять. А вот уже в 2020 году таким звонком уже дело не могло обойтись. А почему? Потому что
В Армении, во-первых, власть поменялась. Это первый момент. В 2018 году пришли уже не прокремлевские, не пророссийские силы, а прозападные, так скажем, силы, которые поддерживали того же Никола Пашиняна. Вот. И все те заявления, которые были сделаны тем же Николой Пашиняном, антироссийские, естественно, в Москве внимательно за ними следили, прислушивались. А когда уже процессы уже стали идти совершенно не в том направлении, в котором уже нравилось этой Москве, а Азербайджан же также за всем этим следил все эти годы, все 30 лет. Азербайджан всегда искал вот тот самый момент X. Это любая страна должна это искать, включая и Украина, с ее проблемой Крыма, с ее проблемой Донбасса. Потому что в мировой политике, в большой политике всегда наступает вот этот час X. Да. И в зависимости от политической конъюнктуры. Вот помните, Советский Союз развалился? Развалился. Это форс-мажор. Вот кто-то должен был тогда подготовиться. И, именно умные страны просчитывать должны как в шахматах на несколько ходов вперед. И поэтому те, кто это могли просчитать, они выиграли. Те, для кого это было неожиданно, они оказались в проигрыше. Вот точно так же и вот события, например, на Южном Кавказе. И вот Азербайджан готовился к этой войне, потому что хочешь мира, готовься к войне. Это однозначно, это известная фраза, и она здесь также была уместна. И все последние лет 10-15 Азербайджан, благодаря Турции в первую очередь, и благодаря нынешнему руководству Турции, это надо подчеркнуть особо, потому что до этого тоже была всегда Турция, и до этого тоже Турция была братской страной для Азербайджана. Но политическая конъюнктура, как самой Турции, как процессы в мире, не давали этой возможности, чтобы Турция могла бы вот так использовать благоприятную ситуацию. Турция также подготавливала Азербайджан, сама готовилась к этому. И вот когда, до этого надо вспомнить и Сирию, до этого надо вспомнить и Ливию, и вот это противостояние между Турцией и Россией после сбитого российского истребителя в 2015 году, конфронтация, которая была между Россией и Турцией, показала, что эти страны могут и бодаться, но они могут и договариваться. И вот эта конъюнктура так грамотно, хорошо сработала, и Пашинян оказался мальчиком для битья, как для Москвы, а для Азербайджана и для той же Турции он, естественно, представлял лидера вражеской страны, которая оккупировала 7 районов Азербайджана и Нагорно-Карабахскую автономную область. Естественно, Азербайджан не мог упустить такую ситуацию. И на все те провокации, которые всегда они были на протяжении всех этих 30 лет, просто Азербайджан уже сделал более серьезное заявление на полномасштабные военные действия. Ну вот ряд аналитиков на то время еще говорила о том, что Москва таким образом, в принципе, отомстила Пашиняну за то, что тот пришел к власти в результате там бархатной революции, а это, собственно, не очень нравится Путину, как, впрочем, и вот с Александром Лукашенко, которого он также пытается сохранить. Для него, в принципе, неприемлема вот эта победа протеста. Логика в этом есть. Логика в этом есть. Но если мы изучаем историю Российской империи, изучаем историю Советского Союза, который такая же империя, и если мы в последние 20 лет режима Путина, который также выступает с этими имперскими амбициями и является правопреемником того же Советского Союза, не только юридически, но и вот политически он старается это повторить, тогда мы начинаем понимать, что в большой политике таких наказаний не бывает, в результате которого Россия выходит из этой территории и вынуждена уступать часть этой территории, или же единоличное властвование в этой территории она должна делить уже со своим историческим противником, таким как Турция, с которой у России 13-14 войн было в той же истории. Да? Да. Почему Россия должна наказывать Пашиняна и в результате закрыть глаза или допустить возможность прихода в Турции в этот регион, где ее не было 100 лет? Это же не от того, что Россия так это захотела. Просто уже ситуация совершенно другая. Россия — это не Российская империя, Россия — это не Советский Союз. Ситуация в мире совершенно другая. И современная Турция — это уже не Турция 30 лет тому назад. Это не Турция еще в те времена, когда было противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Поэтому сегодня Турция является полномасштабным региональным игроком. Это все видят. Нравится кому-то или не нравится, вы же видите, как Турция сегодня заявляет о своих амбициях политических,
когда президент Турции приезжает в Организацию Объединенных Наций и говорит, что мир не состоит из 5 постоянных членов Совета Безопасности, когда напротив ООН открывается небоскреб, Дом Турции, и там в этом небоскребе в первую очередь получают представительство как Турции, так и Азербайджана, и будут там, естественно, представлены и многие другие тюркоязычные страны. Это заявка на свое место в этом новом мире, который меняется, потому что после Второй мировой войны была одна парадигма. До 1991 года она работала, потому что был Советский Союз и были Соединенные Штаты. Вторая мировая война, они победители, да, союзники. Да. Так сегодня нет Советского Союза. И когда Россия стала претензии предъявлять после 2007 года на многополярный мир, и Китай их поддержал, и процесс сегодня стал многополярным, мир стал многополярным, Турция, как региональная держава, стала претендовать и на свое место в этом мире. И это не только Турция, вы же видите. И Индия претендует на свое место в этом мире, и многие другие страны, которые стараются быть. Это не только наличие ядерного оружия, это уметь влиять на региональные процессы. И вы видите, как Турция сегодня влияет на события в Сирии, на события в Ливии, как вокруг Ирака, как она действует в Средиземном море, как вот сегодня в перспективе и Афганистан также, Центральная Азия. То есть это Украина, Крымская платформа. Это говорит о том, что Турция ближе географически к той территории, которая раньше, может быть, была и Османской империей, где живут очень много тюркоязычного населения. Но там не только тюркоязычное население, да? В той же Украине только крымские татары, и там их сегодня очень мало, 3,5 миллиона только живет в той же Турции. Но это почти 50-миллионный украинский народ, это независимое государство. Но Турция, так же как к Азербайджану, она также по-братски относится именно к этническим крымским татарам. И поэтому Турция вот так не безразлична, используя, может быть, вот эти моменты также, которые для них являются политически очень важными, и завязывает свои политические отношения, экономические отношения, культурные отношения, ментальные отношения. И мы видим за последние 10-15 лет, как это усилилось. Это стало многих пугать в мире. Естественно, это стало многих пугать, но надо отдать должное, та же Россия, при всей своей нелюбви, можно сказать, той же Турции, она, заметьте, ведет себя прагматично, потому что она выбрала из двух зол меньшее. Или надо было выбирать Запад, но Запад с режимом Путина, у них идеологические противоречия, потому что это вопрос власти Путина. Да. Потому что если Запад придет, Путин потеряет власть в Кремле. А для Китая, например, и для той же Турции вопрос власти в Кремле не играет никакого значения. Вопрос здесь играет прагматичное отношение вот на этих всех территориях. Для Китая это там Дальний Восток, скорее всего, это тот же Афганистан. А для Турции вот это Центральная Азия, это Азербайджан, Южный Кавказ, Сирия, Ливия, Средиземное море, Украина, Грузия. Вот это все то, где Турция считает это зоной своих интересов, так же, как Россия всю жизнь считала постсоветское пространство. Да, но мы и вот понимаем, видите, Россия идет с ними на контакт в этом вопросе. Мы понимаем, что основными переговорщиками в этом ключе по азербайджано-армянскому конфликту была Турция и Россия. Очевидно, был какой-то компромисс, потому что азербайджанские войска дошли до Шуши и дальше до Ханкинды не пошли. Как вы думаете, почему и в чем заключалась, собственно, эта договоренность? Ну, сегодня уже все понимают, что это была, конечно, договоренность. Кто бы там что-то ни говорил, в большой политике так ничего не делается. И та же Россия прекрасно понимала, что значимость города Шуша для Азербайджана и исторически Нагорно-Карабахская вот эта автономная область, она представляла два главных города, да, в котором, например, Шуша – это азербайджанская столица автономной области, а Ханкенди – это армянская часть, в которой проживала большая часть армян. И поэтому, естественно, невозможно было говорить о чем-то, или чтобы не пойти на этот вопрос. Азербайджан тоже должен был согласиться на какой-то компромисс. Здесь очень несколько моментов, которые важно здесь отметить. Вот в течение года они уже проявляются. Нет разговоров про этнические чистки, заметьте. Потому что все только и ждали, что будут эти этнические чистки, потому что вот Азербайджан освободил Ханкенди, а там провокации наверняка уже были бы готовы. И журналисты западные все были для этого готовы, еще накрутили бы, напридумывали, как они это придумывали 30 лет тому назад.
Вот заметьте, да, они говорили про погромы в Азербайджане, они говорили про Сумгаит, про Баку, но они никогда не говорили про Кафан, они не говорили про как 230 тысяч азербайджанского населения в течение 2 недель вдруг с 87-88 год, это до событий в Сумгаите, до событий в Баку. Каким образом они вдруг исчезли? Их что, с музыкой, с танцами, с хлебом, солью, что ли, в одночасье их отправили в Азербайджан? Погромы начинались там, вандализм был там. И об этом надо говорить. Об этом не говорили. Все время говорили и на Западе, и в той же России. Все время говорили, что как будто бы началось с сумгаитских событий. Уважаемые мои, сумгаитские события были в феврале 1988 года. Нагорно-Карабахский, вот эта тема Миасум, как армяне это начали, да, это началось в 1987 году. И отток азербайджанского населения начался именно тогда. Просто их по глупости или по провокации спецслужб Москвы, естественно, заселили в том же Сумгаите. И, естественно, кому-то это надо было, и это столкнули вот этих два народа, и это уже дальше уже огонь разгорелся. Просто об этом не говорили 30 лет тому назад. Азербайджан тогда был слабый, не имел этих информационных возможностей. Сегодня Азербайджан уже намного сильнее. У Азербайджана и друзья есть в мире. Есть век интернета. И Азербайджан, вы видите, эту ложь опровергает. И сегодня все видят, что где же этнические чистки? Есть армянское население, оно вернулось туда. Город вообще, в Ханкянде, Азербайджан, его, можно сказать, уже освободил. Азербайджан вернул армянское население туда. Да, вы хотите, боитесь? Ну вот под защитой российских солдат будете там жить. Пока Азербайджан разрешил это на 4,5 года. Вот осталось там где-то около 4 лет, да? Посмотрим, как дальше будут развиваться события. А как вы думаете, вот российские войска, которые туда зашли, они через 4 года оттуда выйдут? Если будем спрашивать российских, они, конечно, не захотят выходить. Если будете спрашивать Армению, они, естественно, также сказать, нет, мы этого не хотим. Ну, это же зависит не от них и не только от них. Это зависит в первую очередь. Вот Азербайджан когда-то вывел российские войска с территории Азербайджана. Это была первая страна. Я тогда работал в правительстве Азербайджана. Последний российский солдат покинул азербайджанскую территорию в мае 1993 года. Мая 1993 года. Тогда как раз-таки Россия наказала Азербайджан вот этим бишкекским протоколом. Именно за это. Понимаете, но Азербайджан это сделал. Я к тому говорю, что возможности Азербайджана тогдашнего, они были. И Азербайджан это сделал. Если у Азербайджана тогдашнего были эти возможности, Азербайджан сегодняшний, за которым стоит Турция, и не только Турция, и мир совершенно другой. Неужели вы думаете, кто-то начнет идти войной на Азербайджан, особенно когда Азербайджан за эти 4 года так разукрасит эту инфраструктуру? Вы посмотрите, аэропорты открываются, дороги строятся, дома строятся, разминирование продолжается. И когда туда начнет заселение азербайджанского населения, которое было изгнано оттуда, кто будет бомбить эти территории? Кто? Кто даст разрешение на это? Какой Совет Безопасности? Вот в том-то и дело. Вот эта ситуация в ближайшие годы, она должна развиваться, и она будет развиваться именно в этом направлении. Просто многие, которые не хотели бы этого, они будут стараться мешать этому. Они не захотят мирного договора между Арменией и Азербайджаном. И очень многие из них сидят в Москве, в Кремле. Многие сидят... Вы не думаете, что Путин и Кремль это так однозначно? Не просто так говорят, что там несколько башен на Кремле. Это всегда так было в большой политике. Это и при Сталине также было, несмотря на жесткий режим при том же Сталине. Поэтому все понимают, что и Путин не вечен. Что будет потом? Как на Западе будут действовать? Вы видите, как Запад ведет себя двойными, тройными стандартами в отношении той же Украины, вот в похожих ситуациях. Поэтому все это дает основание полагать, что если Азербайджан будет продолжать правильно двигаться вот в этом направлении, то я думаю, что придет время, когда российским солдатам там будет делать нечего. Потому что для России, конечно, важно сохранить субъектность. Субъектность этой территории. Субъектность это в чем? Если там живут армяне, значит, их надо охранять. Если там их там нету, значит, а кого охраняют армяне? Вы понимаете? Российские солдаты. Сегодня, по данным, вот, которые все могут проверить и перепроверить, армяне там придумывают, конечно, огромное количество населения, но там, говорят, порядка 20-25 тысяч всего осталось. Потому что кто захочет жить дальше на пороховой бочке и такой неизвестной ситуации? Когда они понимают, что российские солдаты останутся, не останутся. Азербайджан сегодня вокруг полностью Азербайджан. Вот вчера в Шуше, так же как в Баку, проходил парад Победы.
Шуша же стоит на горе, а Ханчанды внизу. Они все видели. И этот салют, и все, вот, все это, они каждый день это видят. И они вот захотят вот в этих условиях жить. Здесь два варианта. Или же они должны интегрироваться, и тогда должен начаться вот этот мирный процесс реинтеграции. Или же они должны сами решать для себя, да, где им жить. И, естественно, посмотрите, многие из Армении уезжают. Вот эти вся диаспора, которая в Москве живет, которая за границей живет, во Франции и в Америке, они откуда уехали? Они вот так же уехали оттуда. Да, Ранислав, как вы считаете, вот, да, после того, как на территорию Карабаха, Нагорного Карабаха, в свои дома, откуда были вынуждены выехать азербайджанцы, вот после того, как они начнут туда возвращаться, смогут ли азербайджанцы и армяне вместе, те армяне, которые там продолжат оставаться, сосуществовать мирно? Однозначно я в этом уверен. Знаете, достаточно взять на французов и немцев. Времена, две мировые войны. Там же миллионы были уничтожены с двух сторон. Понимаете, я уже не говорю времена того же Гитлера. Да? Это же, а сегодня самые главные союзники в Европе, и вот как раз которые занимаются вашим нормандским форматом, это как раз таки Франция и Германия. Германия. А я уже не говорю другие страны. Поэтому, естественно, когда политика отходит назад, вперед идет экономика, все такие вопросы, они решаются. Здесь нужна политическая воля, здесь нужна правильная политика. Естественно, если будет все вот это в правильном направлении идти, когда на Западе это тоже многие поймут, особенно те, которые ищут рыбу в мутной воде, я думаю, это не такой большой и сложный процесс для того, чтобы реинтегрировать. Те, кто не хотят, они могут спокойно уехать. Армяне с азербайджанцами же, они в Москве торгуют. В Европе они живут. Здесь в Америке они живут. У них же нет никаких проблем. Здесь же никто не требует отделения или чего-то. Потому что здесь есть система ценностей, правовой механизм, который все это контролирует. Вот когда это будет точно так же восстановлено, это же тоже было же. В том же Советском Союзе оно тоже было. Как бы там, потому что Советский Союз это все регламентировал, иногда строго регламентировал. Но это тоже было. Просто кому-то это надо было. Это сделали. Естественно, нужно сейчас грамотно это все разрулить. И я думаю, если в армянском обществе ее элита, они это точно оценят. А, кстати, вселяет оптимизм последние выборы. 54% армянского населения дали свои голоса проигравшему эту войну Пашиняну. Это знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что они не хотят войны, они принимают результаты этой войны, они не хотят больше реванша, они не хотят погибать за непонятную территорию, за непонятные эфемерные идеи, потому что весь мир признает эту территориальную целостность Азербайджана. Даже тот же Путин, на которого они всегда молились, он так и сказал, здесь нет места ОДКБ, война шла на территории Азербайджана. Это то же самое, что, как он мог бы что-то сказать такое, если бы это происходило бы на территории Армении, если бы это было бы в той же, вот видите, Сюникская область, там, которая Зангезур, да, это же тоже Азербайджан, это исторические земли Азербайджана, да, большевики это отдали. Но Азербайджан же сегодня туда не входил войсками. Азербайджан сегодня занимается демаркацией, делимитацией, хочет с ними заняться. И Азербайджан хочет выполнять вот договоренность от 9-10 ноября. Мы же договаривались с открытием коммуникации. Вы же хотите иметь Лачинский коридор для связи с армянским населением Ханчанды? Вы же хотите этого, правильно? А почему Азербайджан не может иметь такой же контакт со своим населением, анклавом на Чичеване? Если у вас будет эта территория охраняться будет русскими солдатами, значит и здесь пускай они охраняют. Если там будет охранять Лачинский коридор азербайджанцы, тогда вы здесь охраняете. То есть это взаимная договоренность. Такого не может быть. Лачинский коридор – это особый статус, а Зангезурский коридор – это какой-то другой статус. Эти времена уже остались потом, потому что тогда вы могли диктовать свои условия, а сегодня вы не можете диктовать, потому что Азербайджан на это не согласен. Что вы будете делать? Силой будете отбирать? Пожалуйста, попробуйте. Кто вас поддержит? Франция за вас на земле воевать не будет. Америка на земле за вас воевать не будет. Россия и там на земле за вас воевать не будет. У вас своих собственных сил есть для этого? Нету. Посмотрите на Азербайджан. Азербайджан сама по себе 21 века армия НАТО. Рядом стоит вторая армия НАТО в лице Турции. Я уже про Пакистан и про всех тех других стран, которые поддержали Азербайджан в этой войне и технологиями, и всем остальным. Вот же Израиль. Я уже не говорю об этом.
Рамисбей, и вот буквально 3-4 минуты до завершения нашего эфира мы год назад очень пристально следили за теми событиями, которые происходили между Арменией и Азербайджаном, и, естественно, экстраполировали это на Донбасс и на Крым. На ваш взгляд, насколько это корректно и какие уроки для себя должна, на ваш взгляд, извлечь Украина из этой ситуации? Очень корректно эти сравнения, они очень подходят, потому что, во-первых, Крым, Донбасс – это ваша территория, международным сообществом признанная территория, так же, как Нагорный Карабах признан территорией Азербайджана. Значит, она оккупирована у вас сегодня. Значит, вам в дипломатической плоскости вы ведете такие же неудачные переговоры в неудачном формате, как Азербайджан вел, продолжаете их вести, но никогда не подписываете ничего. Вот. И подготавливаетесь к тому моменту, когда что-то в мире поменяется, политическая конъюнктура, а у вас уже будет к этому времени армия не Советского Союза, а армия на уровне хотя бы того же Азербайджана, ну уже по масштабам намного больше, потому что у вас там население сколько раз больше? В Азербайджане 10 миллионов, у вас почти 50 миллионов, поэтому раз 5 больше. Поэтому и армия должна у вас достаточно сильна. Делайте эту армию руками кого? Руками тех, кто делал Азербайджан такой же армией. И у вас для этого есть те же страны, и в первую очередь та же Турция, которая имеет и свой хороший личный интерес, так скажем, в отношении тех же крымских татар. И плюс это Черное море, бассейн Черного моря. И вы видите, как Турция показывает свое отношение к этой теме, те же Байрактары и все остальное. То есть готовьтесь к этой войне, возможной войне, да, и когда, а вдруг ситуация так ляжет, что и воевать никто не будет, как без выстрела у вас оттяпали Крым, так же и без выстрела к вам вернется этот Крым. А те, кто сегодня занимаются сепаратизмом в том же Донбассе, да, видя на то, какие возможности будут у той же Украины, и зная о том, что Россия больше не будет вмешиваться в это, как она не вмешалась в конфликт между Арменией и Азербайджаном год назад, да, я не думаю, что нам кто-то захочет это воевать. И тогда, может быть, вы намного быстрее решите эту проблему. То есть вам не нужно будет ждать, как Азербайджану, да, почти 30 лет. Вы это можете сделать несколько раз быстрее. Поэтому изучайте дипломатический опыт Азербайджана, военный опыт Азербайджана, гуманитарный опыт Азербайджана, разведывательный и многие другие моменты. И даже неофициальные какие-то контакты среди бизнес-сообществ, больших бизнес-сообществ, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы здесь должен был мир и порядок. Потому что вот такие же страны и очень многие бизнес-интересы, многих, они сфокусированы на Южном Кавказе и в Азербайджане также. И они не хотели бы, чтобы какая-то бомба попала на нефтепровод, на газопровод, или же если Китай говорит об одном пути, если все хотят шелковый путь восстанавливать и многое другое, что сегодня говорят, касательно не только же Зангезурского коридора, это и сверху через Грузию, и это через юг, и многие другие дороги, это значит никто не хотел бы, чтобы там была бомбежка, чтобы там была бы война. Поэтому я не думаю, что при таком наличии кто-то захочет сегодня менять вот этот новый статус-кво. Просто все должны получить свой кусочек пирога. Вот сейчас торг идет за это. Если все получат равно, нормально договорятся, тогда здесь будет спокойно, как в Евросоюзе. То есть мини-Евросоюз под названием тот же Кавказ. Понимаете, это будет так же работать. Я не знаю, это будет формат 3+3 или какой-то другой формат. Но вы видите, в Югославии это сработало. В Югославии уже сегодня, а хотя там буквально 25-30 лет назад, там был геноцид в Сребренице, вы же помните, Босния, Герцеговина, что там только не происходило, Косово, Сербия. А сегодня впереди евро, границы открыты, то есть люди могут ездить друг к другу. Поэтому, конечно, еще поколение тех, которые воевали, еще живо, но когда уже поколение сменится, у них будет отношение такое же, как между французами и немцами. Я думаю, что Украина должна идти именно этим путем, она должна изучать опыт Азербайджана, у вас других вариантов нету. Надеяться слепо на Евросоюз, на Францию, на Германию – это политическая ошибка. Они за вас на земле воевать не будут. Они будут вас кормить, дурить, как они дурили Азербайджан, красивыми словами. Вас НАТО принимать не будут, вас Евросоюз принимать не будут, и вам ПДЧ давать не будут. С вами будут считаться только тогда, когда вы станете сильными игроками. Вот видите, Турцию многие недолюбливают, но она стала сильная, и они с ней считаются теперь. Хочешь, не хочешь, они делают там какие-то против Турции движения, то послы выступают, и что дальше? Сегодня выступили, завтра сделали шаг назад. Станьте сильными, чтобы с вами считались.
Чохсагулнус Рамизбей, спасибо вам большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Рамис Юнус был с нами на прямой связи, политолог международный, экс-короче, с правом парламенту Азербайджану из Соединенных Штатов Америки. А я с вами, к сожалению, вынуждена попрощаться. Буквально через 3 минуты эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Не пропустите самые актуальные свежие новости. Наши журналисты подготовили для вас, а после в этой студии вас поприветствует в программе «Прайм» мой коллега Айдер Муждабаев. А мы с вами уже увидимся, надеюсь, завтра. Сайгылар хадашлар, чохсагулнус, бүгүнки программамыз незаки екүнленді. Бүгүн информацион программасы ярын Аллах сметете Корушкенджи, шымды заманны сейретініз. Весон Айдер Муждабаев сіздерні бұл студияда селямлайжақ. Корушкенджи. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Эшітесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Окопларда сақланып ұрушылар еңілмей. Бұ ақта өз мектубінде Меджлис рейсінің бірінші муавина Нариман Жилял яза. Мектуб метінна сияси мабусынан умыр арқадашы Левиза өз Facebook сайфесінде дерчетті. Жилял қайдеткенне көре ешғалны танымағаны үшін кечмі ертемі бір апске алына жағыны аңлайды. Енді есе азатлық ве адалетлік үшін барышық күрешнан силясы олғанын айты. Дигерлеріне есе күрешні тоқтатмамаға чағырды. Мой арест был вопросом времени, и об этом знал не только я. После крымской платформы, буквально перед отъездом в Крым, друзья в очередной раз просили подумать, может лучше остаться на свободной территории, но я всегда возвращался. Я знал почему и для чего это делаю. Теперь я стал орудием принципиальной, ненасильственной борьбы за права и свободу, за справедливость и правду. Как были Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух и остаются десятки других политзаключенных Кремля.
Я сделаю все, чтобы оно всегда было в боевой готовности, но использовать его должны вы. Мне известно, что там, за сотни километров от Крыма, это сделают. Ну а в самом Крыму, друзья, только прячась в окопах, сражения не выигрывают. Но если мы хотим жить свободно и сами определять свою судьбу, то нет иного выбора, как сражаться, бороться доступными средствами и победить. Нариман Жилялға кенеде қабатлап сертлештірілді. Енді ишгалчылар Меджлис рейсінің бірінші муавинні патлайжы моделер контрабандасында қабатлай деп хабар етті адвокат Николай Полозов. Оның сөздеріне көре Жилял учақта девам еткен сөзді экспертизадан соң психиатрия хастаханесінден кенеде СИЗОға қайтарылған. Условия содержания Наримана остались прежними. Вместе с тем он сообщил нам, что его камера, да и весь спецблок не отапливаются. В связи с грядущим похолоданием в Крыму это может стать серьезной проблемой. Кроме того, окно в камере не закрывается полностью. Письма тоже Нариману не передают. Отдали одно письмо, остальные лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов. Несмотря на тюремное заключение, несмотря на новое, совершенно абсурдное обвинение, Нариман Джилялов не сломлен и готов продолжать борьбу. Он попросил передать всем, чтобы люди не впадали в уныние и не опускали руки. Правда, все равно за народом. Абсурд сыңырсыздыр. Украина тышышлары назирынан бірінші муавин эмени пар Нариман Джилялға низбетен патлайжы моделер контрабандасы қабатлавыны бойлей затлады. Наріману Джилялу на додаток до попередньо висунутих сфабрикованих звинувачень окупаційна адміністрація в Криму додала ще одне – контрабанда вибухового пристрою. Абсурдність вигаданої окупантами каральної справи проти Нарімана Джиляла і братів Асана і Азіза Ахтемових не має меж. Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Джилял аға қардаш Асан ве Азиз Ахтемовларнен берабер тұтылды. Оларны ич бір эссатсыз Ахмеджет районындаки Анғара койынды газ борусында диверсия yapılmasында қабатладылар. Меджлисте қайдеткенлеріне көре бұл уйдырма дава Нариман Джилялның иштирагынен Киевде августның 23-інде кечірілген Қырым платформасы саммиты үшін интиқамдыр. Боле шекілде ишгалжелер Қырым татар халқынан темсілжі органны террористік тешкілят оларақ илян етмеге азырлана. Нетижеде Қырым татарларға қаршы да жидді репрессиялар башлатыла біле. Украин саяси мабуслеріне қол тұтмақ ве Европаға Русия тежавузы аққында қатырлатмақ. Украин саяси студия мектебінің эйеті Страсбургта кечірілген демократия үшін халқара форумында Русия әпсханелерінде тұтылған Украин саяси мабуслеріне қол тұтып акциясыны кечірді. Олар отырыш кечірілгені вақыт ишгалжілер тарафындан тақып етілгенлер аққында қатырлатмақ үшін плакат açты. Олар арасында Меджлис рейсінің бірінші муавини Нариман Джилялның ады yazılған еді. Хоча обговорення стосуються проблем довкілля, ми також не можемо ігнорувати тему політичних ув'язнених українських громадян, які утримуються за ґратами в Росії на окупованих територіях Криму та Сходу України. Делегація Української школи політичних студій своєю акцією під час форуму вкотре нагадала Європі про військову агресію Російської Федерації щодо України, анексію Криму та численні порушення прав людини на півострові та тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відстоюємо позиції України на міжнародному рівні. Ялтадан ишгалжілерінен ишбірлікші 5 жылға махкім етілді. Бөле қарарына Киевнан Дарнец район махкемесі шығарды деп хабар етті Херсондаки СБУ идаресі. 2014 сенесі күзде махкім етілген Ялтада сөзде Қырым самооборона сазылары сырасына қошылып, Қырым ишгал етілмесінде ярдымчы олған, ишгалнен разы олмағанларны қорқытқан барашық акция кечірілмелеріне кедіреткен. Ишбірлікші бұл сене июль айында Украина телекөсілік қызметі тарафындан Херсонның автовокзалында тұтылды. Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що з лютого по вересень 2014 року чоловік був членом цього незаконного збройного формування. У цей період він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських населених пунктів, протидіяв мирним акціям і брав участь у залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова. Правоохоронці СБУ затримали зловмисника у травні цього року на центральному автовокзалі Херсона після його приїзду в особистих справах на материкову Україну.
Херсон вилайеті Новоалексеевка қасабасында жами азбарында медресе құрылышы башлатылды. Ерлі имам Усейн Тохлу қайдеткенне көре шымдылық бұйық олмаған бина құрылмақта. Аманда эмеркеклер әмді айрыжа қадынлар дини білгі алмасы үшін одалар олажақтыр. Шымды дерслеріні Түркиеден келген ожалар алып бармақта. Ама кележекте Түркиеден оқып қайтқан мезунлар бұл вазифелеріні бежере білежектір. Новоалексеевка қасабасы ялесінің аман-аман ярысы Қырым татарларыдыр. Ерлі жемаат медресенен берабер ожалар ве юлжылар үшін бір қач ода. Ифтар ве дигер дини тедбірлер кечірілмесі үшін айры бір ода құрмаға планлаштыра. Ама ишлеріні сонына қадар бітірмек үшін ярдымға мұқтажылар. Bizde inşallah bu niyetimizde var. Bunda büyük bir kompleks kurmak. Birinci bu medresenin kurulacak başıdır. Budur olacak, bu bina olacak inşallah. Yani vakit geçeceğiz. Din dersleri vermeye, dil der, bekimde çare olsa urf adetlerimizi öğretmeye. İkinci katı olacak kadınlar için, kızlar için ders vermek için ayrı bir oda olacak inşallah komple. Dipteki bir yani odası olacak, hem de sınıf bir olacak. Vakit geçecek. Son inşallah bu bitse, bina bitken sonra bu sağ taraftan biz görgen binamız dağılacak. İkinci katlarında niyetimizde var hocalar için bir hem de misafirler için bir kaç oda olmak için misafirler geldiğinde kalma yerleri olsun. Tiptekesi işte bu hizmet, hayri hizmetleri için hayri bu hayır sadaka ve yani hayır işlerini bitirmek için bir oda olacak inşallah. Bizim Novoalexeyevka kasabasında bir 10 bin insan yaşay. Ondan bir 40-50% Kırım Tatarları yaşay. Çok sağ olsun milletimiz, anda çalışkan fondlarımız. Ondan başka Türkiye'den de çok yardımlar geliyor bizim koyumuzga. Bana çok mekteplerini yaptık. Yardımcı oldular. Fond da yardımcı oldu. TİKA da yardımcı oldu. Koyumuzda balaban bir camimiz var. Bana göresiz. Ben bilesem bir iki yardımlar olsa da bu camilerimiz kurulsa, bu kadınlara, ballarga bir iki sınıflar olsa ayrı ayrı anda bir iki kültürümüzü çeksek, milletimiz de gelip, ballarımız da gelip bir öğrenirler din tarafından. Ne kadar bile öğrenmeler çok olsa ben bilesem o kadar yaxşı neler olur. Endi yardımcılar olsa pek güzel olur. Öyle aklımızda. Рус işgalcıları Шарқы жебеде Бешко yanında ateşkes rejimini bozgan. Ukrayna harbileri arasında insan kayıpları yok. Birleşken Kuvvetler Operasyası ştabında haber etkenlerine göre işgalciler tarafından atışlar biraz eksilgen. Düşman Azaq denizi yalusında yerleşken Vodinoy kasabasına 82 kalibrlı mayınlarının hücum etken. Jebenin diğer kısmında Rusiya nezaretinde olgan jenkeberler granata ve kurşun atıcı tertibatlarını kullangan. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Hiçbir delilni ko'zigini almasdan para cezası lag'u etilmagan. Qrimning yuqori Rus mahkamasi qurultayning saylov komissiya raisi Zair Smedla ve mejlis a'zosi Afden gazetasining bosh muharriri Shavkat Qaybulayevning shikoyatlarini keri qaytardi. Evvel ular sentyabrning 4-inde FSB binosi yanına kelgani uchun karantin singirlanmalari buzilmasida qabatli olarak tanildi. Shavkat Qaybulayevga 5000 rubli, Zair Smedlaga 30.000 rubli jarima belgilangan edi. Я убеждена в том, что оно было составлено заранее со всеми запятыми и особенностями постановлений, которые были приняты в суде первой инстанции. То есть человек потрудился, постарался. Заданность процесса исключала всякую там самостоятельность судьи. Эти все вещи оставлены были судьей без внимания, и он в итоге особо подчеркнул, что все доказательства, которые были собраны полицией, они законны, достоверны, а наши жалобы опровергаются в совокупности всем этим комплексом материалов.
Sentyabrdan 4-nde Rusqovetçileri FSB binası yanında 58 Qırım tatarını tutup polis bölüklerini alıp ketdi. Eki Qırım tatары polis xadimlerining buyruqlarini yerine getirmegeninde qalğanları karantin sınırlanmaları bozulmasında qabatlandi. Erkesке nisbeten memuriy protokollar tuzildi. İşgalciler mahkemeleri erkesке 5-ten 30 bin rubliga qadar para cezalarini belgiledi. Rusiya Normand formatına kirgen devletler kuruşup olamag'anında mesuliyetlidir. Bunu Ukraina prezidentining matbuot katibi Sergey Nikiforov bildirdi. Onun so'zlariga ko'ra Ukraina, Frankistan ve Almaniyaning temsilchilari eng yaqin vaqtda ko'rishmaga hozirdir. Ammo Rusiya muzokaralar kechirilmemesi uchun erishini yapmaga hozir. Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в нормандському форматі. Україна ж, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів найближчим часом. Ми вважаємо, що суть переговорів – отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення. Ukrainada Kenede Covid rekordlari. Kechgan kun davomida koronavirusdan 833 kishi vafot etgan. Xastalik natijasida o'lganlarning ko'rsatkichine ko'ra, Ukraina Amerika Birlashgan Davlatlarida o'zdi. Bundan evvel ABD ikkinchi yerda edi. Birinchi yerda Rossiya qolmoqda. Bir qancha kundan Ukrainaning 18-viloyatida qirmizi zonaga ko'chirilajak. Наразі 17 регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської 18-ї області в червоний рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику Вінницька та все ще Харківська області. Sağlık nazirligi mecburiy shaklda aşılanmaq kerak bo'lgan fenler jadvalini kenglashtirdi. Endi yerli hakimiyatlar ve o'jalarning beraber ijtimoiy xizmat bergan Merkaziy ijro komitet vakillari, davlat ishxona ve muassasalarining xodimlari aşılanmalı. Aşılanmagan xodimlarini dekabr ayından boshlab ishdan chetlashtirib boshlayacaklar. Аналогічні і навіть ще більш суворі вимоги встановлюють і в країнах Європейського Союзу. Наприклад, з 15 жовтня в Італії у всіх працівників, незалежно від професії, вимагають пред'явити сертифікат вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту. У випадку, якщо таких документів людина не має, її позбавляють зарплати або штрафують на 1500 євро. Також окремі штрафи там передбачені і для роботодавців. В Австрії вводять локдаун для невакцинованих. Потрапити до громадських будівель можуть лише ті, хто вакцинувався або перехворів. Ukrainada epidemiya vaziyati kirginlashgani uchun Avropa Birligining Shurasi Ukrainani sayohatlar uchun yeshil jadvaldan chiqardi. Avropa davlatlari uchun bu kesin-kes qaror degildir. Endi har bir davlat o'z vatandoshlarini Ukrainaga yo'llamoqmi, yo'qmi qaror olmalı. Butunlay aşılanganlar uchun bu singirlanuvlar tarqalmay biladi. İşgal etilgan Qrimda Kenede yangi Covid rekordlari. Kechgan kun davomida Chin virusi 1161 insonda belgilendi. 28 kishi xastalik og'irlashmasi natijasida vafot etgan. Xastalarning sayısı artganına bakmadan işgalciler oktyabrning 30'dan noyabrning 7'sine qadar e'lon etilgan rahatlik kunlarini davom ettirmadi. Kelgan turistlar uchun PCR test yaptirilmasini ve QR kodlar ko'rsatilmasini lag'v etdilar. Qrim musofirxonalarini bu vesiqalarni ko'rsatmasdan yerlashmak mumkin. Hastaxonalarında %12 bo'sh yataq yeri qolmoqda. Bu taxminan 163 hasta uchun yer qolgandir. Qrim bo'yicha hastaxonalarda yerlarning %90 mashg'uldir. Etraf tıtız, güneş yok. İsinmege ateş yok.
Бықтым тіллер ботқасындан, лаф етмеге тілдеш жоқ. Уймақ ичун заманға, түкіріле вичданға, бір қач қашық чын қатыла, қазан яланға. Шефқатқа кин ашланған, юрт көзлері яшланған. Гуя ақының қара еле қарышмасы башланған. Баба деде өлкесі, далғаларының өкесі, бұзла ятқан ювшанларының иңілтісі, өпкесі. Ашқыңа атландырдың, ақылымны алдырдым. Янмаз едім, тұташтырдым, sevmez edip, sevdirdim. Доброго вечора. У прямому етері телеканалу АТР, програма «Прайм», і я її ведучий Айдар Муждабаєв. Як ви знаєте, програма наша присвячена найважливішим подіям Криму, всієї України, і подіям, які мають значення для всього людства. Тому часто ми запрошуємо до нас дипломатів, фахівців з дипломатичної роботи, з міжнародних відносин. Але сьогодні у мене в гостях людина, яка ніколи не була в моїй студії. Я дуже радий бачити пана Володимира Хандогі. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий вечір. Я скажу відразу, що пан Володимир подарував мені книжку своїх спогадів, але я ще не читав. Тому я надіюся, що частину того, що в тій книжці... Невигадані історії. Ось так, да. Дуже крута, така товста, така змістовна книжка. Я дуже люблю таку літературу, насправді, яка просто береться з життя. І ось зараз ми просто почнемо з вами, якщо ви не проти, говорити про все, а там що згадається, то згадається. Ну так. І сьогодні День української писемності і мови. І тому перше запитання може таке незвичне, але я вважаю сьогодні воно доречно. Що для вас українська мова? В диктанті я участі не брав. Сьогодні писав, а ні? Не брав. Хоча свого часу в школі вчився в українській школі міста Черкаси. І диктанти завжди писав на відмінно. Ну, як в принципі я був відмінником. Тому для мене українська мова з дитинства була основною мовою спілкування. Ну, відверто скажу, я не задумувався тоді на якісь такі, знаєте, філософські теми, що таке мова. Це мова, на якій розмовляли мої батьки. Я ходив в українську школу. Але що цікаво, я про це інколи згадую, от з батьками говорили ми українською мовою, у мене сестра старша. Вона також з батьками говорила українською мовою. Але між собою я з сестрою говорили російською мовою. Угу. Пояснити цей феномен мені важко, але от така була школа у нас. І тому виріс я, звісно, двомовним, але рідна для мене українська мова. І, чесно кажучи, вона мені колись зіграла таку, знаєте, роль, можливо, і позитивну, але, можливо, трохи і порушила мої плани. Яким чином? Якщо хочете, я пригадаю. Хочу, звісно. Після закінчення школи я вже казав, був золотим медалістом, поїхав у Москву вступати до Московського інституту міжнародних відносин. Можете собі уявити, це був 1970 рік. Це початок, це молодий Брежнєв ще. 70-й рік. Я, хлопець з периферії, з міста Черкаса, їду в Москву вступати до МГІМО. Я тоді вперше почув слово «дипломат». До речі, одна з глав моєї книги так і називається «Це загадкове слово дипломат». Тому можна буде почитати. Так от, приїжджаю я, не буду довго розказувати, але приїжджаю я до Москви і довелося здавати російською мовою. А історію я вивчав українською мовою, звісно, а там медалісти здавали два предмети – англійську і
ну, в даному моєму випадку історію або географію. Ну, я здавав історію. Так от, англійську я здав на відмінно, а історію здав на 4. Мені відміну не поставив. Через орфографічний помилки? Ні, через те, ну, як я думаю, можливо, в тому числі через те, що я дуже довго думав, відповідаючи на запитання. Мені довелося відповідати російською мовою, а вчив я історію українською мовою. І тому, так би мовити, як у такі замедлені зйомки, я, так би мовити, формулював дуже не відразу. І, можливо, це також зіграло свою роль. Але я з того зовсім не жалкую, тому що в той же рік я поїхав до Києва, вступив в Київський університет. А скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи були в житті такі випадки, коли вам було ну, навіть страшно говорити українською? Я наведу приклад. У мене є людина знайома, яка теж навчалася в українській школі, україномовна в родині, і родина україномовна, все нормально, але коли вона перебралася в Київ, ну, створилося таке коло спілкування, ну, студенти там, якісь там ровесники. І він одного разу просто навіть не те, що багато слів українською сказав, він назвав станцію метро «Палац спорту». І вони зареготали над ним і кажуть, «Какой палац? Це дворець, деревня». От так от. Я скажу відверто, в мене в моїй практиці такого не було. Дійсно, і як я вже сказав, ми в побуті спілкувалися російською мовою ще в шкільні роки, і потім пізніше в університеті у нас було викладання майже все російською мовою. Ну, там був ще нюанс такий, тому що я вчився з іноземними студентами, а вони на підготовчому факультеті вивчали російську мову, звісно. Обов'язково. Да, і тому спілкування було російською. Тобто в мене не було на, скажімо, в питаннях там мовних якихось от таких от прикладів, коли хтось мені щось забороняв говорити будь-якою мовою або кепкував з того. Але ви все ж таки погоджуєтесь з тим, що українська мова була під тиском великим? Багато так, років. Безумовно. Ну, вірніше, як мені на той час здавалося, тиск був, знаєте, такий об'єктивний. Ми жили в Радянському Союзі, у нас було єдиний совєтський народ, мова міжнаціонального общення, такі, знаєте, штампи нам в голови всадили. Задля зміцнення імперії. Але, наприклад, я знову ж таки прийшов на роботу до Міністерства закордонних справ Української РСР у 76-му році. У 76-му, після ще був там рік Пакистану у мене після закінчення. І ми всі говорили українською мовою в Міністерстві закордонних справ Української РСР. Тим більше я працював у відділі преси, і ми видавали бюлетень іноземної інформації. Це ви в такому певному заповіднику існували просто. Ну, можливо, це був заповідник, але я там, знаєте, довго затримався. Чому? Не знаю. Так сталося, що 40 років в цьому заповіднику я пропрацював. Знаєте, коли дивишся вашу біографію, ну тут просто згадки про посади, ти розумієш, що людина пройшла все. Просто. Ким ви тільки не були. Ви виконували обов'язки міністра закордонних справ, а вже послом були в декількох найкрупніших державах світу, да, найвпливовіших. Тому з вами говорити про міжнародну політику – це просто як, не знаю, там, перше джерело з рахуванням вашого досвіду. І тому я хочу, от просто зараз, зранку я прочитав пост Дмитра Кулеби, може ви читали, перед тим, як пост про те, що він їде в Вашингтон на третю зустріч, здається. Пост я не читав, але я знаю, що він їде. І це мова про те, що буде розмова предметна про стратегічне партнерство, в тому числі військове, в тому числі взаємодії. Тощо, як ви думаєте, якщо нам забороняють, не забороняють, кажуть, що до НАТО вам ще далеко, а насправді ми знаємо, що далеко через те, що просто не хочуть сваритися з Росією зараз, ну це моя думка особиста. Як ви ставитеся до стратегічного партнерства з Америкою саме? Дивіться, ну, ця тема мені не чужа. І добре, що ви її згадали, тому що, ну, дізнавшись, що
буде візит і що відбудеться підкомісія цієї стратегічної комісії, яка існує у нас. Мені дуже приємно, що ми нарешті реанімували цей механізм. Він же був створений певний час тому назад, але довго він практично не відбувався. А через що? Через відсутність політичної волі? Ну, знаєте, я думаю, що так. Я думаю, що через відсутність політичної волі в різні часи у різних сторін. Ну, Трамп до цього доклав зусиль? Ні, ну, з одного боку, в часи Януковича, звісно, у нас не було політичної волі розвивати. А якщо нема у нас, то були періоди, коли у американців не було політичної волі спілкуватися з нашими лідерами з певних причин, не будемо говорити з яких. І дуже добре, що нарешті ми реанімували цей механізм. Тобто, як казав колись Михайло Горбачов, процес пішов. Процес пішов. І мені дуже приємно це ще й тому, тут я пов'яжу два питання, і НАТО, і стратегічне партнерство, тому що в цьому зв'язку я згадаю 2008 рік, Бухарестський саміт. Так. До речі, рокова подія. Да, в якому я безпосередньо брав участь як заступник міністра закордонних справ, який відповідав за напрямок натівський. Тоді, а до того я працював 5 років головою місії України при НАТО у Брюсселі. Ну, звісно, так мовити, це були мої питання. Так от, напередодні цього Бухарестського саміту 2008 року був візит президента Буша до України. І, звісно, американці надавали нам всіляку підтримку, і мова йшла про надання Україні так званого ПДЧ, плану дій щодо членства, і американці дуже лобіювали прийняття такого рішення в Бухаресті. І от в ході цього візиту, серед інших питань, в тому числі ми з тодішнім заступником, правильно сказати, помічником державного секретаря, але це все одно нашою мовою заступник державного секретаря Даніелом Фрідом, підписали дорожню карту українсько-американського партнерства. Вона зараз діє? Вона діє. До речі, нещодавно був вже неофіційний візит того ж самого Фріда вона висить на сайті Верховної Ради, це відомо, значить, це документ двосторонніх українсько-американських відносин. Так от, під час цього візиту Фріда вже в іншій якості, як недержавного службовця, ми з ним, так, знаєте, жартома, перепідписали цю хартію. Вірніше, вона називалась не хартія, а дорожня карта. В ній було закладено прийняття хартії. І от коли нам в Бухаресті не дають ПДЧ, відповідно, виникає питання, що робити, які гарантії безпеки ми повинні собі. Зауважимо, що це через позицію Франції і Німеччини, які просто, я це називаю зрадою. Ви можете як дипломат. Ну, як дипломат, я, можливо, не буду вживати таких термінів, але я з вами повністю згоден, і я це називаю через позицію. Передусім. Тому що, будемо відвертими, там ще була група товаришів, які також не були дуже раді з того, що Україна може стати членом НАТО. Але не забувайте, що була прийнята дуже важлива політична констатація саме в Бухаресті. Не отримавши нам ПДЧ, ми отримали політичне запевнення, що Україна буде членом НАТО, яке ми сьогодні... Але це не зупинило Путіна. Це не зупинило Путіна, правильно, але все одно це той, як кажуть, дороговказ, до якого ми сьогодні повертаємося. І вже сьогодні перепідтверджують ті слова Бухаресту. Так от, я що хотів сказати, було закладено в плані дій, в дорожній карті, правильно сказати, підписання хартії, і її було започатковано саме через те, що у нас не вдалося отримати ПДЧ. От тоді ми направили листи всім підписантам Будапештського меморандуму, і не тільки іншим державам, де ми заявили про те, що в зв'язку з тим, що НАТО не прийняло рішення про надання ПДЧ, перспектива членства, так би мовити, відсувається, ми пропонуємо укласти якусь багатосторонню іншу угоду, яка б забезпечувала нам гарантії. Основою цієї угоди повинна стати стаття 5 Вашингтонського договору.
Ну, скажімо так, на цю конкретну нашу пропозицію відповіли декілька держав, не всі, до кого ми зверталися, але головна відповідь прийшла від американців, які тоді запропонували фактично, коментуючи нашу ідею про багатосторонній договір щодо надання нам якихось додаткових гарантій, запропонували свою пропозицію і трансформували на двосторонньому рівні підписати хартію стратегічного партнерства. І от вона була підписана міністром Грицьком тоді і з Кондолізою Райс. Цікаво, один такий нюанс, про який мало хто знає. Тоді, от можете тоді поставити це в контекст сьогоднішніх подій, в тій хартії, в проєкті, вірніше, це була довга дипломатична робота над текстом, все інше, але американська сторона запропонувала включити до хартії, і це не було написано в проєкті, положення про відкриття в Криму американської дипломатичної місії. Тобто консульство? Тобто консульство. І от що ви думали, тоді ця така, знаєте, пропозиція американської сторони, вона, як кажуть, застала нас врасплох. А чому? Я не знаю, чому. Це ж честь така певна, це повага там. Знову ж таки, почалися, я ж не кажу тільки про МЗС, в цілому з'явилися, так сказати, думки, щоб не дражнити, значить, і почалися, значить, там, коротше кажучи, із конкретної пропозиції там вона була трансформована в якусь таку загальне положення про якусь можливу дипломатичну присутність. Це неприйнятно було для американців, я думаю, дуже. Ні, але сам факт, уявіть собі на сьогоднішній момент, з позиції сьогоднішнього дня, якби в ті роки була запущена і існувала в Криму формальна дипломатична присутність Сполучених Штатів Америки, як це пропонували зробити американці, можливо, все б історія пішла б іншим шляхом. Можливо, але як вже пішла. Але в історії немає сослагательних наклонень. Маємо окупацію, на жаль, маємо багато що, але я хочу, щоб ви проаналізували. Але, до речі, я хочу завершити, оцей наш трек двосторонній з американцями на активізацію наших стратегічних відносин, він не повинен стояти на шляху до нашої стратегічної мети набуття членства в НАТО. І це моя особиста думка, розмови про підписання з американцями угоди про, скажімо так, особливе партнерство поза НАТО з Україною, мені здається, це не наш шлях. Але ж можна співпрацювати без такої угоди. Але ви знаєте, за фактом просто. Да. Тому як говорите, переводити все в формальну площину, це може нам зашкодити пізніше. Я розумію, про що ви. Тобто термінологія, вона теж важлива. Для тієї ж Франції, так нащо вам НАТО, якщо ви такі старі. Але Афганістан має такий статус найбільш Афганістан важливого. Грошей отримав. Якби нашій армії дали такі гроші, ми б вже на Уралі були. І що? Як кажуть. Дивіться, тобто одна справа це як це ззовні виглядає, а інша справа суть. А суть тільки багатосторонній формат забезпечення національної безпеки шляхом участі в міжнародних багатосторонніх безпекових механізмах. Ось зараз, пане Володимире, зараз наш міністр прямує до Вашингтону. Ми, я, як не фахівець, я бачу, що все ж таки останнім часом, просто останніми місяцями, дуже активізувалася співпраця з Америкою. Як ви це бачите, як ви до цього ставитеся і в чому фактично має бути прорив? Це приємно бачити. Я також помічаю і відмічаю активізацію наших стосунків. Ми вже говорили важливий той факт, що починають працювати механізми. Дуже добре, що він запрацює. А що, розумієте, всі ці запевнення, я не можу сказати, що щось нове з'явилося в риториці Сполучених Штатів. Вони завжди традиційно підтримували незалежність. Про суть, а не про форму. А суть повинна трансформуватися в конкретні... От давайте почекаємо перше і подивимося на зміст
цієї оновленої хартії про стратегічне партнерство. Напевне, там будуть закладені відповідні положення. Ми тоді вам зателефонуємо, ви проаналізуєте. Констатації, і я, наприклад, чекаю, хотів би побачити, про що там буде йти мова. І там тоді вже стане зрозумілим, куди ми вирулюємо. Єдине, що я хочу застерегти всіх від формування якихось завищених очікувань. При будь-яких прекрасних відносинах, стратегічних там, чи суперстратегічних, все одно Україна повинна проходити свій шлях. Вона повинна свої докладати зусилля. Чого нам не вистачає? Ну, головне зараз. Ну так, якщо на загал, мені здається, що за останні всі роки незалежності нам завжди бракувало внутрішньополітичного консенсусу. Послідовності, тобто. Послідовності, все-таки внутрішньополітичного консенсусу щодо ключових засад державності. Але зараз, ну, здається, може і немає повного консенсусу, але він більший за всі попередні роки. Він більший за всі. Відтак? Він більший за всі, але навіть зараз і сьогодні відбуваються деякі процеси, які, ну, знову ж таки дають підставу нашим колегам, нашим партнерам на Заході говорити, що, ну, що ви знову, ну, там, я не знаю, та ж сама корупційна тема, яка все-таки... Вона не зникає, вона постійно просто. Значить, судова реформа, реформа безпекового сектору, зокрема СБУ. Тобто інші такі позиції, які... От я пам'ятаю, що коли я був на активній дипломатичній службі, воно стояло на порядку денному. І сьогодні вони продовжують бути. І якщо ми, так би мовити, знімемо їх з порядку денного, і американці там, чи будь-які інші наші колеги і партнери в Європі перестануть нам тикати на конкретні факти такої корупційної діяльності всередині України, тоді... То шлях буде швидше. Да, звичайно. І от, а це через те, що, мені здається, все одно існують в Україні політичні сили, які до сьогоднішнього дня не можуть знайти, ну, навіть членство в НАТО. Звісно. Ну, ніби тут є консенсус. Конституція ж є, ніхто не заперечує Конституцію. Ну, Конституція є, слава Богу, що я думаю, що це значить, минуле президентство і Порошенко, зокрема. Ні, це його велика заслуга. Це величезна заслуга, їх, може, 2-3, і там, може, вони і не можуть переважити чи переважать негативні речі, які відбувалися, але це, як безвіз, як угода про асоціацію з Європейським Союзом, ну, то вже я не буду це коментувати, це найбільші досягнення. Так от, але сьогодні все одно в парламенті існують сили, і в суспільстві існують до сьогоднішнього дня досить суттєвий прошарок населення, ну, який, м'яко кажучи, не в захваті від такого. Але все ж таки більшість вже декілька років після Революції Гідності, все ж таки за НАТО і Європейський Союз. У нас кардинально підвищився рівень підтримки вступу до НАТО. Я пригадую, коли я був послом при НАТО. Скільки було відсотків тоді? Це у нас була така, знаєте, робоча цифра 30-30-30. 30 за, 30 проти, 30 ті, хто не визначився, а 10, ну, незвідомо що. Так от, ми черпали свою підтримку з тих, хто не визначився. І от якраз події 2014 року вони схилили, але 30 за. Тобто зараз, грубо кажучи, можна говорити про якісь 60 на 30 і плюс 10, не зрозуміло. Ну, все одно, враховуючи колоніальне минуле і той склад населення, який змінився там через голодомори, тощо, війну, так, це зрозуміло. Це зрозуміло, чому 30 залишається. Я розумію, так. Ну, якщо у наших політиків вистачить, так мовити, наполегливості і не зійти з цього шляху, і розуму і креативності, скажімо так, щоб втримати цю цифру в 60%, я думаю, ми вибиваємо дуже великий козир, який тоді існував, і аргумент, що от вас ваш народ не хоче. Да. Ну, зараз просто, давайте ось про що поговоримо. Мені здається, це найактуальніша тема. Ось зараз американські ЗМІ повідомляють про те, що Путін підводить до кордонів України, ну, атакуючи війська, тобто збільшує
загрозу. Одночасно директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, що є безпрецедентною подією, це про все Клімкін написав, він зустрічається особисто з Путіним. Тобто це різний рівень просто посад, да? А особисто з Путіним. Може, я щось пропустив, але я можу зачитати. Це Клімкін написав. Зустрічі, він по телефону в Москві переговорив з ним? Ну, якось він, може, не, все одно особисто. Особиста розмова по телефону була. Все одно. Так. Рівень різний. Президент і директор там розвідки, навіть найкрупніший в світі, так? Про що це може свідчити? Тому що колишній розвідник Путін, також його, може бути, так сказати, солідарність корпоративна. Так. Я не думаю, що американський розвідник це те саме, що російський, бо російська розвідка – це терористичне групування, в першу чергу. А це політик. Це політик, так. Як думаєте, це спроба шантажувати Захід? Я просто чув багато по російському телебаченню, що ось подивимося, чи погодиться Байден на нову зустріч з Путіним, чи загострення продовжиться. Тобто вони певні речі кажуть відверто. Чи це шантаж, як це було півроку тому, чи що? Що вони хочуть від Байдена? Які умови, може бути, вони ставлять? Так тут, розумієте, що вони хочуть від Байдена, чи що хотів шеф ЦРУ від Путіна? Давайте пофантазуємо, враховуючи ваш досвід. Від Байдена я не знаю, що вони хочуть і більше сподіваються, що прийде час, там через вже не так багато, 3 роки, мабуть, і Байдена переоберуть. Тобто головна мрія, що повернувся Трамп. А-ля Трамп, щось таке, можливо. Це їхня, так би мовити, стратегічна мета і мрія. Я не знаю, наскільки... Там є свої дуже серйозні внутрішні політичні проблеми, як ви знаєте, і не тільки в Америці в цілому, але й навіть і в демократичній партії. Я вже не кажу про республіканців. Там також свої проблеми, але дуже прикро сьогодні усвідомлювати, що і демократична партія стоїть на роздоріжжі, і невідомо, яким курсом піде більшість, і що станеться з наступним кандидатом на посаду президента. Це таке, скажімо, тут... Давайте про те, що... Але що, мені здається, хотів сказати шеф ЦРУ, а його устами, власне, американський естеблішмент і президент, зокрема, це те, що Сполучені Штати дуже уважно стежать за процесами, які відбуваються на кордонах з Україною. Думаєте, розмова була про Україну? Я переконаний. А не про... Там були, звісно, інші теми, я не хочу сказати, що виключно про те, але мені здається, що про там цей дипломатичний скандал, про відновлення роботи дипломатичних представництв, це скоріше він переговорив з іншими колегами. Тому що в основі там же цього дипломатичного скандалу лежало питання і лежить питання, так мовити, протизаконної діяльності. Та звісно, бо там майже всі дипломати російські, всі, вони розвідники, і періодично їх висилають. Знаєте, я працював в Нью-Йорку, у нас було постійне представництво Радянського Союзу, потім Російської Федерації, було 150 дипломатичних посад. З них я особисто бачив на засіданнях Організації Об'єднаних Націй, які я відвідував. До речі, українська місія була 10 дипломатів. З них я бачив, в кращому випадку, 20-25 із 150. Що робили інші, я так і не зрозумів. За 6 років, які я провів у Нью-Йорку останній раз, я так і не зрозумів, чим вони займалися. Я хочу уточнити просто вашу думку. Чи це шантаж? Розумієте, я б не став оперувати такими термінами, як шантаж у відносинах двох наддержав, ядерних і все інше. Манери такі в Росії, що це виглядає дуже брутально, дуже недипломатично. Знаєте, можна це охарактеризувати як розмова була, скажімо так, з металом в голосі. Но все-таки про шантаж я б не хотів, щоб Америка і Росія, як ядерні держави, один одного шантажували. Я теж не хотів, але яка вірогідність того, що зараз, що Путін нападе, грубо кажучи, в найближчий час?
знову ж таки, дуже багато коментарів на цю тему. Я не знаю, що я зможу... Відчуття які? Просто відчуття в мене все-таки, що в інтересах, скажімо, Путіна, Російської Федерації сьогодні, це тримати оцю рану і напругу на невизначений термін. І я не хочу сказати, що ми можемо виключати таку можливість, і, напевно, військові передусім повинні виходити з найгіршого сценарію розвитку подій, але все-таки говорити про якусь імінентну можливість нападу на Україну от завтра, сьогодні, там, чи може навіть через кілька років, мені здається, не потрібно, тому що за цим тягнеться величезний шлейф проблем, які попри там ці різні розмови щодо стабільності американського уряду сьогодні там чи естеблішменту, вони можуть потягти такий шлейф непередбачених проблем для Росії, що, як кажуть, мало не покаже. Ну, знаєте, ми ж не гадатиме про це. А що нам залишається гадати? Я, наприклад, аналізуючи цю ситуацію, можу сказати, що це повинно нас спонукати до підвищення і посилення нашої обороноздатності. На рівні співпраці з Америкою тощо. Але дипломатів все-таки підштовхувати до пошуку якихось креативних шляхів, значить, дипломатичного вирішення проблем, наскільки це можливо, звісно, втримання ситуації і не доведення її до апокаліптичних. Як ви тоді оцінюєте ці події на білорусько-польському кордоні, які просто, це я цитую, литовський дипломат чи там депутат, я не пам'ятаю, написав, що це білорусько-російська атака. Тобто вони назвали речі своїми іменами, що в нас не часто відбувається. Так, здається, і сам Лукашенко проговорився сьогодні, сказавши, що Росія може сприяти вирішенню цієї ситуації. От так. Десь сьогодні промайнуло на стрічці новин такий закид, така фраза. Але я хотів би сказати, якщо так загально, то гібридна російсько-українська війна стала гібридною російсько-європейською війною. Ось. Це основний висновок, який мають абсолютно очевидно, що вони знайшли болючу точку, польову точку Європи сьогодні. Це криза імміграції і переміщення осіб. І вдарили в цю больову точку Європи. Знайшли собі поплічника, на якого можна списати. Абсолютно. Да. Вони повним ходом зараз йдуть до формування і інституціалізації союзної держави. Як ви знаєте, там йдуть переговори про утворення різних... Це такий дуже нерівний шлюб. Не важливо, але, тобто, врешті-решт це буде означати лише одне, що замість двох держав буде одна держава, союзна. З центром у Кремлі. Вони зараз там центр, все ж таки. А як це теж можна вважати шантажем? Бо вони ж щось вимагають політичне, я думаю. Вони на сьогоднішній момент, мені здається, все-таки така тактична мета, чи там короткострокова мета – це запуск Північного потоку. О, точно. І тут, безумовно, вони зараз застосовують різноманітні свої заходи. Для них це вже справа честі. Запустити, це, я вже не кажу, скільки грошей туди інвестовано. Сюди додається цінова війна, нестача газу. Там. І це, як кажуть, тест на витривалість європейців. Чи підуть вони на чи піддадуться вони такому... А чому саме Польща? Тому що Білорусія. Це була креативна ідея, хто ж придумав, як, значить, накопичити це, знаєте, газове сховище. А тут таке емігрантське сховище. Білорусь туди навезли цих емігрантів. Так, вони ж давали дозвіл. Хаб такий певний. Абсолютно. Вони запрошують людей. І це найпростіше вдарити по Польщі. Там же і Литва також. Да. Вона перша отримала. Тому мені здається, що Європейський Союз, я не знаю, не хочу нікому давати поради, але тут повинен проявити таку, скажімо так, і солідарність з Польщею, перш за все, що врешті-решт. Але ж ви знаєте, що всі ці емігранти, вони інтерв'ю в них беруть, до речі, всі кажуть, що ми йдемо в Німеччину.
Вони не йдуть у Францію там, чи ще кудись. Вони в Німеччину. Ну, я думаю, Німеччина заслуговує на це. І це дуже близько до Північного потоку-2. Тому ну, це така, знаєте, короткотермінова задача. Але і більш довгострокова мета їхня, ну, так само, як я кажу, по відношенню до України, тримати напругу і тримати такий хаос контрольований тут. Вони, напевне, в їх стратегії боротьба не тільки з НАТО, але й з Європейським Союзом, як інституцією. Пане Володимире, а це ж просто, це ж такий ланцюг певний. Просто не треба ж забувати, що Путін війшов в Сирію не просто там прогулятися і створити військову базу, а ще б, щоб підігрівати ці потоки біженців. І це працювало, і давно працювало. Просто зараз вони стикнулися, європейці, прямо обличчя в обличчя з Росією в цьому. Це ваше дуже цікаве спостереження. Так, ми про нього розглядаємо сирійську ситуацію. Це вид зброї. Біженці в інших контексті. Але так, дійсно, це можна поставити в цей загальний, так сказати, арсенал гібридної війни. Тому що вони як ставляться до європейців? Це м'які люди. Навіть поляки, вони ж не будуть стріляти. А ми їм ще 1000. А кордон 400 кілометрів. Так? А ще тут Литва поруч. Невже ми не знайдемо місце, куди ми все ж таки просунемо? Це однозначно спроба дестабілізувати і політичну ситуацію в Європі. Не тільки Польщу. Ні, в Європі, звісно. Це, до речі, може вплинути на конфлікт між Польщею та Німеччиною. Ну, ви знаєте, засадниця, Польща член НАТО. Засаднича, так би мовити, стаття, 5 стаття Вашингтонського договору, це говорить про те, що напад на одну з держав-членів НАТО вважається нападом на всі держави-члени НАТО. Застосовувалася ця стаття, в принципі, якщо я не помиляюсь, двічі, але один раз, коли був терористичний напад на Нью-Йорк і Вашингтон у 2000 році. І тоді було запущено, скажімо так, механізм статті 5 Вашингтонського договору. Я не знаю, як це буде, і я теж не хочу радити нікому, але мені здається, що абсолютно, так би мовити, було б виправдано запустити саме цю статтю. Я вже не кажу про солідарність в рамках Європейського Союзу. Думаєте, я думаю, пане Володимир, це моя версія, я не фахівець, але є певний Рубікон російських дій. Ну, умовно, там червона лінія, яку Путін постійно так по ФСБшному рухає. Відсуває. Правильне слово, відсуває. Так? Коли він пішов на Крим, на Україну, він отримав, звісно, санкції, але не такі, на які розраховував. Вони чекали на більш потужні санкції. Отримали, що отримали. Це ми чекали на більше. Ну, вони теж. Вони боялися більше. Вони думали, що воно розсосеться якось, знаєте. Ну, може бути, але не задоволені ані ми, ані вони, зрештою. Друга частина – Сирія. Він втручання туди зробив. Американці пішли за Трампа. Він фактично захопив плацдарм у цьому регіоні. А ще друге, він почав контролювати взагалі рівень напруги там. Да? І біженці пішли, але жодних санкцій від європейців, від американців, від Заходу. Вони ж бачили цей потік, цей вплив, це втручання, зрештою, у внутрішню політику, бо там праві підняли голови тощо, так? Жодних санкцій за Сирію, на відміну навіть від України, він не отримав. А раз так, то можна продовжувати. І він продовжує. Ну, це на жаль. Тому що, на жаль, я не знаю, чи західні стратегії, західні політики не побачили, скажімо, цього умислу з боку Путіна. Там мова йшла про ІГІЛ, всі інші такі, хто там був причиною. Але те, що ви сказали, я з цим абсолютно згодний. І дійсно це сьогодні треба аналізувати в комплексі. І треба ще дізнатися, що це таке ІГІЛ. І чому така потужна умовна держава була,
і раптом зникла, коли росіяни прийшли туди. Що з нею сталося? Ну так, це вже Цікаве питання. тема для конспірології, певної. І ще інше. Ну це навіть не конспірація, це просто причинно-наслідковий зв'язок, я так думаю. так. Да? Тут є зв'язок. Тобто він Путін же постійно пробує. А вийде чи не вийде? Він навіть коли в Крим зайшов, він же не відразу оголосив про цей незаконний референдум. Він чекав на реакцію з Вашингтону, на реакцію з Європи. Він отримав ту реакцію, яка йому найбільш сподобалася. І продовжив цей шлях. І зараз просто на якомусь етапі треба чітко разом усім сказати «ні». Ось далі – ні. Але я не знаю, наскільки гнучка ця червона лінія для нинішнього Заходу. Ви знаєте, ну, хотілося б, так мовити, стукнути кулаком по столу, як кажуть, і поставити чітко цю червону лінію, та ще й там мінне поле. Щоб, і ров з крокодилами. Щоб перейти до неї було неможливо. Але, на жаль, ми живемо в реальному світі, і давайте, якщо так уже аналізувати в комплексі, то подивитися, які проблеми стоять перед цими державами, які сьогодні є нашими партнерами. І я повертаюся до тієї тези, нам перш за все треба покладатися на власні сили. Абсолютно. Абсолютно. Але це непогано, що на Заході все ж таки, ну, завдяки таким зусиллям брутальним Путіна, ось Лукашенко здав маліну, як от ви казали, да? І вже прем'єр Польщі відверто заявляє, що ми маємо справу зі зрежисірованою виставою, він сказав. Так, да? І ще, знаєте, що хочу нагадати? Про те, що зараз в російській пропаганді дуже актуальна тема санкційного списку. Списку олігархів Путіна. Фактично, це як в Росії кажуть, кошельки. Болюче питання. Так, і це ж гроші не їхні. Це, зрештою, гроші Путіна, які просто ними керує. Він каже, одному олігарху зробити, іншому те зроби. Ну, тобто це його гроші, зрештою, його люди. І вся країна, так звана Росія, вона йому належить фактично. І зараз обговорюється в Сенаті список цей, він великий, дуже. І я просто особисто бачив позавчора, ні вчора, сюжет по російському телебаченню, де вони просто ставили умови. Якщо тільки Америка спробує накласти санкції на наших головних людей, на людей, які уявляють, які є там основою нашої фінансової державної системи, відповідь буде страшна, і навіть слово «війна» згадали. Ну, вони в ЗМІ устами цих записних пропагандистів це слово звучить вже. Вибачте, тобто вони сказали так, я майже дослівно цитую, це Скабєєв чи щось таке. Це буде нами сприйнято як оголошення війни. Ну Скабєєва говорить багато, Соловйов ще гірше. Але все-таки, я думаю, що якщо американці поставили собі за мету, то буде прийнятий цей список. І, знаєте, це... Тим більше це Сенат же, це ж навіть не воля президента. Ну так, вони так загальнюють. Але, ну знаєте, ефективність таких, знаєте, точкових санкцій, вона, звісно, має місце якась певна. Але все-таки, мені здається, що цей шлях персоналізації, скажімо так, санкційного режиму, це все-таки, ну, Росія його не хоче, але і для нас воно не становить якусь дуже аж надто велику додану вартість. Де ці ідеї про SWIFT, про обмеження, так сказати, на вже, так би мовити, в рамках якихось виробничих зв'язків і все інше. Знову ж таки, той же самий Північний потік. Оголосити санкції проти кошельків, гаманців Путіна, це болюче для них, але я думаю, що це не зрушить з місця. Абсолютно. Це може змінити ситуацію, але просто це ненормально. Прийдуть інші кошельки. Коли, знаєте, я так думаю, що просто це якесь божевілля. Наш противник Росія. Росія втручається навіть в виборний процес тощо в різних країнах, у тому числі просто в Сполучених Штатах. І там же в Сполучених Штатах мають, може і громадянство мають люди,
тобто Великій Британії то точно. Ну, Тобто вони там живуть і здравствують, як то кажуть, да? І все в них нормально. А це ну, здається, теж не нормально. Ну, я хочу сказати, що сьогодні це вже не так вже зовсім нормально. Там, як кажуть, підступають. Тобто вони удавку цю відчувають. І не тільки, скажімо так, конкретно через санкції, а через взагалі ставлення до статків, які, так би мовити, раніше туди вивозили там, для того, щоб приховати, то тепер це стає все більше і більше проблемним місцем зберігання своїх коштів, зароблених тим більше не зовсім чесним шляхом. Ну, просто я думаю, що це ще один фронт, який турбує Путіна. Тому що просто так Скабєєвич і інші нічого не кажуть. Там в них все суворо з цим. Путіна це турбує, хай його турбує. Для нас важливо, в принципі, санкційний режим – це один, скажімо, з наявних в нашому арсеналі засобів тиску на Росію. Але от я повторюсь, мені здається, що аж занадто, так мовити, перейматися персоніфікацією, мені здається, треба говорити і продумувати якісь більш стратегічні речі, стратегічні можливості для того, щоб це мало реальний вплив на економіку Російської Федерації і таке інше. На армію. В тому числі, передусім, так. Да. Тому що ми ж розуміємо, що Північний потік – це і важель шантажу, але це і просто джерело грошей на армію, в тому числі, на спецслужби, які потім теракти влаштовують в Європі. Ну, взагалі, це окрема тема, Північний потік, і важко зрозуміти, як логіку, як це могло статися і все інше. Ну, я думаю, що там ще ми повоюємо, ну не ми, скажімо так, але і Європа, і третій енергетичний пакет, всі ці речі. Ні, здаватися ми не будемо. Треба продовжувати. Треба продовжити доводити, що це інструмент політичного впливу. І, до речі, ось ця криза штучна з біженцями, так, це проява такого нервового стану в Росії у цьому напрямку. Тобто вони тиснуть, звісно, але вони дають підстави політикам польським, може і якимось там німецьким, вже французьким казати, що бачите, він примушує нас скористатися цим НС-2, да, через те, в такий спосіб чи в інший спосіб. Тобто це небезпечно, це не бізнес as usual, як то кажуть. Ну, я думаю, що тут, я кажу, ніоткуда без добра. Тим самим у наших західних партнерів відкриваються очі. Так, я про це і кажу. І, знаєте, у нас залишається 7 хвилин, я хочу про Крим. Бо наша основна аудиторія знаходиться в окупованому Криму. Ви питанням Криму займалися, як ви сказали мені ще до програми, ще в 93-му році. І вже тоді було ясно, що щось буде, щось вони планують. Згадайте про ті події. Ну, дивіться, дійсно, я Кримом, не можу сказати, займатися, але тоді, коли ви згадали 93-й рік, я працював в постійному представництві України при Організації Об'єднаних Націй. Це були перші кроки України як незалежної держави після, звісно, періоду... Це було за Кравчука. Це було за Кравчука. Після періоду членства України, починаючи з 45-го року, ще в умовах Радянського Союзу, таке інше, то інша історія. І от тоді, як ви пам'ятаєте, в 93-му російська, тоді вона називалася Верховний Совет Росії, здається, Державна Дума, тоді ще... До 93-го, так, до розстрілу ще. Це було рішення про оголошення Севастополя російським містом. Ні багато, ні мало. От взяли і оголосили. Це була ініціатива Єльцина? Ні, це була ініціатива, саме це рішення Російської Державної Думи, Верховної Ради, Верховного Совєта Російської Федерації. Природно, вони йшли до цього, там було ще кілька різних рішень. І от ми, звісно, не могли пройти повз такої, так мовити, арогантної позиції російської. А що ви зробили тоді? Ми подали скаргу до Ради безпеки ООН про те, що це суперечить міжнародному праву, порушує територіальну цілісність і все таке інше. І от стало питання,
відповідної реакції прийняття резолюції Ради безпеки з цього приводу. Ну, там вже Росія з правом вето. Росія з правом вето, але цікава ситуація. Коли значить, ми, так би мовити, прийшли на зустріч з тодішнім представником Російської Федерації при ООН Юлієм Михайловичем Воронцовим, відомий радянський російський дипломат, то, як кажуть, ми виграли війну, навіть не розпочавши її. Ми прийшли з набором, а ми, це мається на увазі, приїхав спеціально Борис Іванович Тарасюк, тодішній заступник міністра, Віктор Гаврилович Батюк поспред, і я, як заступник поспреда. Тоді ми втрьох були на цій зустрічі з Воронцовим, і буквально з перших слів Воронцов сказав: а ми вас підтримуємо. То була, ну, чесно кажучи, тоді ми трошки так здивувалися такій позиції, хоча потім стало зрозуміло, що це була боротьба між президентом Єльциним, яка потім у жовтні місяці перейшла в війну. І вони зрозуміли, що тут є можливість, так би мовити, забити цвяха ще одного до зараз світ вже інший. Да. І, коротше кажучи, завдяки нашим зусиллям тодішнім, нам вдалося, ну, не вдалося прийняти резолюцію, але була прийнята заява голови Ради безпеки, де чітко прописувалися постулати міжнародного права, підтверджувалася територіальна цілісність та інше. Хоча, якщо відверто сказати, це тема, можливо, більш детальної дискусії. Були деякі наші, так сказати, недопрацювання, і ми погодились на деякі речі, які, мені здається, тоді, ну зараз заднім умов дуже... А які сприяли окупації? Ні, я маю на увазі, що треба було все-таки наполягати на прийнятті резолюції. Як була прийнята резолюція, я не хочу сказати, що воно, скажімо так, завадило... Також тоді такі часи були, що вважали Росію другом. Я вважаю, що то був перший дзвіночок. Потім був Мішков, потім була... Ми пам'ятаємо, 93-й рік, ще до розстрілу Білого дому. Абсолютно, до розстрілу Білого дому. Ну, і мені пізніше довелося вже, як заступнику міністра, працювати вже безпосередньо в Криму. Я займався міжнародними організаціями. Зокрема, була ж спостережна місія ОБСЄ в Криму. Знаєте, я хочу, пане Володимире, останнє запитання. Можливо, воно там дуже загальним вам буде, але не знаю. Ось можете якомога коротко сказати, чому сталася ця окупація Криму? Ну, якщо коротко, короткої відповіді тут немає. І прямої відповіді лінійної тут немає. Але мені здається, це незалежна Україна, це екзистенціальна загроза Росії. Треба йти в глибину віків, починаючи від Рюриковича і Київської Русі, і всіх інших позицій, і Томос, який відібрали російські попи тоді від Української автокефальної церкви і все інше. Тому це, так би мовити, спроба відновити оту імперію, навіть не радянську, а ще російську. Пізніше, вони все одно, мені здається, навіть з часів Єльцина, вони просто чекали на зручний момент. Ви знаєте, я вам скажу, повертаючись, от почитайте, якщо у вас буде час, чи в когось із слухачів буде час почитати виступ представника Російської Федерації на тому засіданні 1993 року Ради безпеки, і ви можете зрозуміти всю, скажімо так, цинізм російської позиції того часу. Я, до речі, в своїй книжці про це пишу і аналізую заяви, які звучали в усній формі, і потім офіційний виступ того ж самого Єльцина, Воронцова, який цитував президента Єльцина і все інше. І це буде красномовно. Я вам дуже дякую, пане Володимире. Вперше, але не востаннє, я думаю. Ми будемо вас запрошувати. Дякую вам за запрошення. Вперше, але не останнє, я думаю. Дуже цікаво, бо, знаєте, просто я думаю, що змінювалося часто там наше чи інших країн ставлення до Росії. Але Росія до всіх ставилася однаково всюди. Вони циніки такі, завжди точніше.
Да. Користуються слабкістю чи зручним моментом. Я маю зручний момент зараз нагадати, що ви, кожен з вас, хто дивиться нас зараз на окупованих територіях, чи на вільній території України, чи там в інших країнах, можете підтримати телеканал АТР дієво. Не тільки тим, що ви дивитесь нас, а і тим, що ви станете нашими патронами, нашими донорами на сайті Patreon. Це дуже важливо, бо ми працюємо для вас і для того, щоб російський рейх було знищено, і ми всі до цього доживемо і зустрінемося в вільному Криму. Дивіться АТР далі. До нових зустрічей. Ізраїльські